हर जप जपे मन धीरे रहाओ, सिमर सिमर गुरदेव मिट गए भै दूरे। सरन आवे पार ब्रह्मता सरन आवे पार ब्रह्म की, तां फिर काहे झूरे। सरन सेव संत साध के सगल मनोरथ पूरे। घट घट एक वरतदा जल थल महिल पूरे। पाप विनाशन सेव्या पवित्र संतन की धूरे। सब छड़ाई खसम आप हर जप पैठ रूरे। करते किया तपाप सी दुष्ट पे होए मूरे। नानक रता सच नय हर वेखे सदा हजूरे। 12 महामाद महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। किरत कर्म के विछड़े कर्म कृपा मेलो राम। 4 कुंठ दा दिस भरमे थक आए प्रभ की साम। तिहन दुधे ते बाहरी किते न आवे काम। जल बिन साख कुमलावती उपजे नाही धाम। हर नहा न मिलिए साजन है कत पाइए विश्राम। जित कर हर कंत न प्रगटी भठ नगर से ग्राम। सर्व सिगार तन बोल रस सण देही सब खाम। प्रभ स्वामी कंत विहोणिया मीत सज्जन सब जाम। नानक की बेनंतिया कर कृपा दीजय नाम। हर मेलो स्वामी संग प्रभ जिसका निश्चल धाम। चेत गोविंद आराधिया होवे आनंद घना। संत जना मिल पाइए रसना नाम भणा। जिन पाया प्रभ अपना आहे तिसे गणा। एक किन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना। जल थल मैल पूरिया रव्या विच बना। सो प्रभ चेतना आवे कितड़ा दुख गणा। जिनी राव्या सो प्रभु तिना भाग मना। हर दर्शन कौ मन लोचदा नानक प्यास मना। चेत मिलाए सो प्रभु तिसके पाए लगा। वैसाख धीरन क्यों वाडिया जिना प्रेम विशो। हर साजन पुरख विसार कै लगी माया तहो। पुत्र कलतर ना संग धना हर अविनाशी ओ। पलच पलच सगली मोई झूठा धंधे महो। एक सार के नाम बनागे लइए खो। दयो विसार वे गुचना प्रभ बिन अवर न कोय। प्रीतम चरणी जो लगे तिनकी निर्मल सोए। नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलो परापत होए। वैसाख सुहावा तां लगा जा संत भेटा हर सोए। हर जेठ जुड़न दा लोड़िए जिस अगे सब निवन। हर सज्जन दावण लग्या किसे न देई बन। माणक मोती ना प्रभ न लगे नाही सन। रंग सबे नारायण जेते जन मन पावन। जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन। जो प्रभ कीते अपने सेई कहिए धन। आपन लिया जे मले विचण क्योरो वन। साधु संग प्राप्ते नानक रंग माणन। हर जेठ रंगीला तिस्तनी जिसके भाग मथन। अषाढ़ सुत पंदा तिस लगे हर नाहो न जिन्ना पास। जग जीवन पुरख त्याग कै मान संधि आस। दुया पाए वे गुचिए गल पई सुजम की फास। जेहा बीजे सो लुणै मथे जो लिखे आस। रहन विहाणी पछोताणी उठ चली गई निरास। जितना दिन खोत साधु पेटिए सो दरगा होए खलास। कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन होए प्यास। प्रभ तुद बिना प्रभ तुद बिंदु जाको नहीं। नानक की अरदास आषाढ़ सुहंदा तिस लगे जिस मन हर चरण निवास। सावण सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार। माता रता सच रंग इको नाम आधार। विख्या रंग कुड़ाव्या दिसन सब इशार। हर अमृत बूंद सुहावणी मिल साधु पीवन हार। वण तिण प्रभ संग मौलिया समर्थ पुरख अपार। हर मिलने नु मन लोचदा करूं मिलावन हार। जिनी सखी प्रभ पाया हूँ तिन कै सत बलिहार। नानक हर जी माया कर शब्द लंग सवारण हार। सावण तिना सुहागणी जिन नाम हर जिन राम नाम उरहार। भादवें परम पुलाणिया दूजे लगा हेत। लख सिगार बनाया कारज नाही केत। जित दिन देही बिनसी तिस वेले कैसन प्रेत। पकड़ चलायन दूत जाम किसे न देनी भेत। छड़ खड़ोते खन मैं जिनसे उस लगा हेत। हाथ मरोड़े तन कपै स्याहो हो आसेत।
ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੇ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਚਰਨ ਭੋਇਤ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ। ਸੇ ਭਾਦੋਵੇਂ ਨਰਕ ਨ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ। ਅਸੁਨ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਾਹੜਾ ਕਿਉ ਮਿਲੀਏ ਹਰ ਜਾਏ। ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਣੀ ਕੋਈ ਆਣ ਮਲਾਵੈ ਮਾਏ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਹੋ ਤਿਨ ਕੇ ਲਾਗਾ ਪਾਏ। ਵਣ ਪ੍ਰਭ ਵਿਣ ਪ੍ਰਭ ਕਿਉ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਜਿਨੀ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਆਗਾਏ। ਆਪ ਤਿਆਗ ਬਿਨਤੀ ਕਰੇ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਲੜ ਲਾਏ। ਜੋ ਹਰ ਕੰਤ ਮਿਲਾਈਆ ਸੇ ਵਿਛੜ ਕਤੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸਰਣ ਆਏ। ਅਸੂ ਸੁਖੀ ਵਸੰਦੀਆਂ ਜਨਾ ਮਇਆ ਹਰ ਰਾਏ। ਕਤੰਗ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ ਨ ਕਾਹੂ ਜੋਗ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਕੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਵਿੱਚ ਨ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਸ ਥੈ ਰੋਵੈ ਰੋਜ। ਕੀਤਾ ਕਿਛ ਨ ਹੋਵੇ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਸੰਜੋਗ। ਬੜ ਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਉਤਰੇ ਸਭ ਵਿਯੋਗ। ਨਾਨਕ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ। ਕਤਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨ ਸੇ ਸਭੇ ਸੋਚ। ਮੰਗਰ ਮਹਿ ਸੁਹੰਦੀਆਂ ਹਰ ਪੇਰ ਸੰਗ ਬੈਠੜੀਆਂ ਹਾਂ। ਤਿਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਿਆ ਕਣੀ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਲੜੀਆਂ ਹਾਂ। ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਿਆ ਰਾਮ ਸਿਉ ਸੰਗ ਸਾਧ ਸਹੇਲੜੀਆਂ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੇ ਰਹਿਣ ਅਕੇਲੜੀਆਂ ਹਾਂ। ਤਿਨ ਦੁਖ ਨ ਕਬਹੂ ਉਤਰੇ ਸੇ ਜਮ ਕੈ ਵਸ ਪੜੀਆਂ ਹਾਂ। ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਸੇ ਦਿਸਣ ਨਿਤ ਖੜੀਆਂ ਹਾਂ। ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ਹਰ ਕੰਠ ਤਿਨਾ ਜੜੀਆਂ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਬਾਛੈ ਧੂੜ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣੀ ਦਰ ਪੜੀਆਂ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਨਾ ਬਹੁੜ ਨ ਜਨਮੜੀਆਂ ਹਾਂ। ਓਖ ਤੁਹਾਰ ਨਾ ਵਿਆਪੀ ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਨਾਉ। ਮਨ ਵਿਦਿਆ ਚਰਨ ਅਰਵਿੰਦ ਦਰਸ਼ਨ ਲਗੜਾ ਸਾਹੋ। ਓਟ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਸੇਵਾ ਸੁਆਮੀ ਲਾਹੋ। ਵਿਖਿਆ ਪੋਇ ਨ ਸਕੀ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਗਾਹੋ। ਜਹ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤਹ ਮਿਲੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਮਾਹੋ। ਕਰ ਗਾ ਲੀਨੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਹੁੜ ਨ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਲਖ ਬੀਰੀਆ ਹਰ ਸੱਜਣ ਅਗਮ ਅਗਾਹੋ। ਸਰਮ ਪਈ ਨਾਰਾਇਣੇ ਨਾਨਕ ਦਰ ਪਈ ਆਹੋ। ਭੋਗ ਸੁਹੰਦਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਵੇ ਪਰਵਾਹੋ। ਮਾਗ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਤੂੜੀ ਕਰ ਇਸਨਾਨ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾ ਨੋ ਕਰਦਾਨ। ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਉਤਰੈ ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨ ਮੋਹੀਏ ਬਿਨ ਸੇ ਲੋਭ ਸੁਆਨ। ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। 68 ਤੀਰ ਸਗਲ ਪੰਨ ਜੀ ਦਇਆ ਪਰਵਾਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਦਇਆ ਕਰ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ। ਜਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨ। ਮਾਗ ਸੁਚੇ ਸੇ ਕਾਂਡੀਏ ਜਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਹਰਵਾਨ। ਫਲਗੁਣ ਆਨੰਦ ਉਪਾਰ ਜਨਾ ਹਰ ਸਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ ਕਰਵਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਰਾਏ। ਮਿਲ ਸਹੀਆਂ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹੀ ਮਿਲ ਸਹੀਆਂ ਮੰਗਲ ਗਾਵੇ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਲਾਏ। ਹਰ ਜਿਹਾ ਅਵਰ ਨ ਦਿਸੀ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਲਵੇ ਨਾ ਲਾਏ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਸੁਵਾਰਿਆਂ ਨ ਨਿਸ਼ਚਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਏ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆਨ ਬਹੁੜ ਨ ਜਨਮੈ ਧਾਏ। ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਚਰਣੀ ਪਾਏ। ਫਲਗੁਣ ਨਿਤ ਸਲਾਏ ਜਿਸਨੋ ਤਿਲ ਨਾ ਤੁਮਾਏ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਿਨ ਕੀ ਕਾਜ ਸਰੇ। ਹਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਅਰਾਧਿਆ ਦਰਗਹਿ ਸੱਚ ਖਰੇ। ਸਰਬ ਸੁਖਾਨੰਦ ਚਰਨ ਹਰ ਭਉ ਜਲ ਬਿਖਮ ਤਰੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਤਿਨ ਪਾਈਆ ਵਿਖਿਆ ਨਾਹਿ ਜਰੇ। ਕੂੜ ਗਏ ਦੁਬਦਾ ਨਸੀ ਪੂਰਨ ਸਜ ਭਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਏਕ ਧਰੇ। ਮਹਾ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ ਜਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਦਰਸਦਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰੇ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਦਿਨ ਰੈਨ ਏਕੋ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੇਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸਿਮਰੀ ਦਿਨ ਸਭ ਰਹਿਣ। ਆਪ ਤਿਆਗ ਸਰਣੀ ਪਵਾ ਮੁਖ ਬੋਲੀ ਮਿਠੜੇ ਵੈਣ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹਰ ਮੇਲੋ ਸੱਜਣ ਸੈਣ। ਜੋ ਜੀ ਹਰ ਤੇ ਵਿਛੜੇ ਸੇ ਸੁਖ ਨਾ ਵਸਨ ਪੈਣ। ਹਰ ਪਿਰ ਬਿਨ ਚੈਨ ਨਾ ਪਾਈਐ ਖੋਜ ਡਿਠੇ ਸਭ ਗੈਣ। ਆਪ ਕਾ ਕਮਾਣੇ ਵਿਛੜੀ ਦੋਸ ਨ ਕਾਹੂ ਦੇਣ।
ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੈ ਹੋ ਹੁਰ ਨਾਹੀ ਕਰਨ ਕਰੇਣ। ਹਰ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਾਕੂ ਰੋਲਣਾ ਕਹੀਏ ਕਿੱਥੇ ਵੈਣ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆ ਹਰ ਸੁਰਜਣ ਦੇਖਾ ਨੈਣ। ਜੇ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਸੋ ਸੁਣੈ ਹਰ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ। ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਆਰਾਧਨਾ ਸਭਨਾ ਕਾ ਆਧਾਰ। ਸਸੁਰੇ ਪਈਏ ਤਿਸ ਕੰਤ ਕੀ ਵੱਡਾ ਜਿਸ ਪਰਵਾਰ। ਉੱਚਾ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਕਿਛ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਤਿਸ ਭਾਵਸੀ ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏ ਛਾਰ। ਦੀਨਾਨਾਥ ਦਿਆਲ ਦੇਵ ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਣਹਾਰ। ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਰੱਖਦਾ ਸਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ। ਕੀਮਤ ਕੋਇ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋ ਨਾਹੀ ਤੋਲਣਹਾਰ। ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਵਸ ਰਹੇ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਸੁਮਾਰ। ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸੇਵਦੇ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲਹਾਰ। ਸੰਤ ਆਰਾਧਨ ਸਦ ਸਦਾ ਸਭਨਾ ਕਾ ਬਖਸ਼ੰਦ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਤਿਨ ਜਿੰਦ। ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਆਰਾਧੀਐ ਜਪੀਏ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ। ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਈਐ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੇਅੰਤ। ਜਿਸ ਮਨ ਵਸੈ ਨਾਰਾਇਣੋ ਸੋ ਕਹੀਐ ਭਗਵੰਤ। ਜੀ ਕੀ ਲੋਚਾ ਪੂਰੀਐ ਮਿਲਿਐ ਮਿਲੈ ਸੁਆਮੀ ਕੰਤ। ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਜਪ ਹਰੀ ਦੋਖ ਸਭੈ ਹੀ ਅੰਤ। ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਜਿਸਨੋ ਵਿਸਰੈ ਸੋ ਹਰਿਆ ਹੋਵੈ ਜੰਤ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰਪੂਰਨੋ ਮੰਝ ਨਿਮਾਣੀ ਥਾਉ। ਹਰ ਓਟ ਗਈ ਮਨ ਅੰਦਰੇ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵਾ ਨਾਉ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਜਨ ਧੂੜੀ ਸੰਗ ਸਮਾਓ। ਜੋ ਤੂੰ ਰਾਖੇ ਤਿਉ ਰਹਾ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਾ ਖਾਓ। ਉਦਮ ਸੋਈ ਕਰਾਏ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਦੂਜੀ ਜਾਏ ਨਾ ਸੂਝਈ ਕਿਥੇ ਕੂਕਣ ਜਾਓ। ਅਗਿਆਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਤਮ ਹਰਨ ਉੱਚੇ ਅਗਮ ਮਾਓ। ਮਨ ਵਿਛੜਿਆ ਹਰ ਮੇਲੀਐ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਸੁਆਓ। ਸਰਬ ਕਲਿਆਣਾ ਤਿਤ ਦਿਨ ਹਰ ਪਰਸੀ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਓ। ਵਾਰ ਮਾਝ ਕੀ ਤਥਾ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਾਲਕ ਮੁਰੀਦ ਤਥਾ ਚੰਦਰਹੜਾ ਸੋਈਆ ਕੀ ਧੁਨੀ ਗਾਵਣੀ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਗੁਰ ਹਿਵੈ ਘਰ ਗੁਰ ਦੀਪਕ ਤੈ ਲੋਏ। ਅਮਰ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕਾ ਮਨ ਮਾਨੀਐ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ ਦੂਜੇ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁਧ। ਤੀਜੇ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਬੇਬ ਚੌਥੇ ਪਿਆਰ ਉਪੰਨੀ ਖੇਡ। ਪੰਜਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਧਾਤ ਛੇਵੇਂ ਕਾਮ ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਤ। ਸਤਵੇਂ ਸੰਜ ਕੀਆ ਕਰਵਾਸ ਅੱਠਵੇਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੁਆ ਤਨਨਾਸ। ਨਾਵੇਂ ਤੋਲੇ ਉਬੇ ਸਾਹ ਦਸਵੇਂ ਦਦਾ ਹੁਆ ਸਵਾ। ਗਏ ਸਗੀਤ ਪੁਕਾਰੀ ਤਾਹ ਉਡਿਆ ਹੰਸ ਦਸਾਏ ਰਾਹ। ਆਇਆ ਗਿਆ ਮੂਇਆ ਨਾਉ ਪਿਛੇ ਪਤਲ ਸਦਿਓ ਕਾਉ। ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਪਿਆਰ ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਡੂਬਾ ਸੰਸਾਰ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। 10 ਬਾਲ ਤਨ ਵੀ ਸ਼ਰਵਣ ਤੀਸਾ ਕਾ ਸੁੰਦਰ ਕਹਾਵੈ। 40 ਪੁਰ ਹੋਏ 85 ਪਖਿਸੈ 60 ਕੇ ਬੋੜੇ ਪਾਇਆਵੈ। 70 ਕਾ ਮਤਹੀਣ 80 ਕਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨ ਪਾਵੈ। 90 ਕਾ ਸੇ ਜਾਸਣੀ ਮੂਲ ਨ ਜਾਣੈ ਆਪ ਬਲ। ਢੰਡੋਲਮ ਢੁੰਡਮ ਡਿਠ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਤੂਏ ਕਾ ਤਵਲ ਹਰ ਪੌੜੀ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਅਗੰਮ ਹੈ ਆਪ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਤੀ। ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਉਪਾਰਜਨਾ ਬਹੁ ਬਹੁ ਬਿਦ ਪਾਤੀ।
ਤੂੰ ਜਾਣੈ ਜਿਨੁ ਪਾਈਐ ਸਭ ਖੇਲ ਤੁਮਾਤੀ। ਇਕ ਆਵਹਿ ਇਕ ਜਾਏ ਉਠ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਮਰ ਜਾਤੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਚਲੂਲਿਆ ਰੰਗ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤੀ। ਸੋ ਸੇਵੋ ਸਤ ਨਿਰੰਜਨੋ ਹਰ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੀ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪ ਸੁਜਾਨ ਹੈ ਵਡ ਪੁਰਖ ਵਡਾਤੀ। ਜੋ ਮਨ ਚਿਤ ਤੁਧ ਧਿਆਇਂਦੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚਿਆ। ਬਲ ਬਲ ਹੋ ਤਿਨ ਜਾਤੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜਿਉ ਪਾਏ ਤਨ ਸਾਜਿਆ ਰੱਖਿਆ ਬਣਤ ਬਣਾਏ। ਅੱਖੀ ਦੇਖੈ ਜਿਹਵਾ ਬੋਲੇ ਕੰਨੀ ਸੁਰਤ ਸਮਾਏ। ਪੈਰੀ ਚੱਲੈ ਹੱਥੀ ਕਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਪੈਨੇ ਖਾਏ। ਜਿਨ ਰਚ ਰਚਿਆ ਤਿਸਹਿ ਨਾ ਜਾਣੈ ਅੰਧਾ ਅੰਧ ਕਮਾਏ। ਜਾਂ ਭਜੈ ਤਾਂ ਠੀਕਰ ਹੋਵੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬਿਨ ਨਾਹਿ ਪਤ ਪਤ ਬਿਨ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਏ। ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ। ਦੇਂਦੇ ਥਾਵ ਹੋ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗਾ ਮਨਮੁਖ ਐਸਾ ਜਾਣੀਐ। ਸੁਰਤ ਮਤ ਚਿਤਰਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਆ ਕਰ ਆਖ ਵਖਾਣੀਐ। ਅੰਤਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਸੋ ਚੌਹ ਕੁੰਡੀ ਜਾਣੀਐ। ਜੋ ਧਰਮ ਕਮਾਵੈ ਤਿਸ ਧਰਮ ਨਾ ਹੋਵੈ ਪਾਪ ਕਮਾਣੇ ਪਾਪੀ ਜਾਣੀਐ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਖੇਲ ਕਰੈ ਸਭ ਕਰਤੇ ਕਿਆ ਦੂਜਾ ਆਖ ਵਖਾਣੀਐ। ਜਿਚਰ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਤਿਚਰ ਜੋਤੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੋਲੈ। ਵਿਣ ਜੋਤੀ ਕੋਈ ਕਿਛੁ ਕਰਿਓ ਦਿਖਾ ਸਿਆਣੀਐ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਹਰ ਏਕੋ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਣੀਐ। ਪੌੜੀ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਜਗਤ ਉਪਾਇ ਕੈ ਤੁਧ ਆਪੇ ਧੰਦੇ ਲਾਇਆ। ਮੋਹ ਠਗੋਲੀ ਪਾਇ ਕੈ ਤੁਧ ਆਪੋ ਜਗਤ ਖਵਾਇਆ। ਤਿਸਨਾ ਅੰਦਰ ਅਗਨ ਹੈ ਨਹਿ ਤਿਵਤੇ ਭੁੱਖਾ ਤਿਹਾਇਆ। ਸਹਿਸਾ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਮਰ ਜੰਮੈ ਆਇਆ ਜਾਇਆ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੋਹ ਨਾ ਟੁਟਈ ਸਭ ਥਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਸੁਖ ਰੱਜਾ ਜਾਂ ਤੁਧ ਭਾਇਆ। ਕੁਲ ਉਧਾਰੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਇਆ। ਸੋਭਾ ਸੁਰਤ ਸੁਹਾਵਣੀ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ। ਅੱਖੀ ਬਾਝੋ ਵੇਖਣਾ ਵਿਣ ਕੰਨਾ ਸੁਣਨਾ। ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋ ਚੱਲਣਾ ਵਿਣ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ। ਜੀਭੈ ਬਾਝੋ ਬੋਲਣਾ ਇਉ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੈ ਤੋ ਖਸਮੇ ਮਿਲਣਾ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਦਿਸੈ ਸੁਣੀਐ ਜਾਣੀਐ ਸਾਉ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਰੂਹਲਾ ਟੁੰਡਾ ਅੰਧਲਾ ਕਿਉਂ ਗਲ ਲੱਗੇ ਤਾਏ। ਪੈ ਕੇ ਚਰਨ ਕਰ ਭਾਉ ਕੇ ਲੋਇਣ ਸੁਰਤ ਕਰੇ। ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸਿਆਣੀਐ ਇਵ ਕੰਤ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ। ਪੌੜੀ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕ ਹੈ ਤੁਧ ਦੂਜਾ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ। ਹਉਮੈ ਗਰਭ ਉਪਾਇ ਕੈ ਲੋਭ ਅੰਤਰ ਜਨਤਾ ਪਾਇਆ। ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖ ਤੂੰ ਸਭ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਰਾਇਆ। ਇਕ ਨਾ ਬਖਸ਼ੈ ਮੇਲ ਲਹੈ ਗੁਰਮਤੀ ਤੁਧੇ ਲਾਇਆ। ਇਕ ਖੜੇ ਕਰਹਿ ਤੇਰੀ ਚਾਕਰੀ ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਹੋਰ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਹੋਰ ਕਾਰ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਇਕ ਸੱਚੀ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ। ਪੁੱਤ ਕਲਤ ਕੁਟੰਬ ਹੈ ਇਕ ਲਿਪਤਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲੇ ਸੱਚੇ ਨਾਏ ਸਮਾਇਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਸੋਨੇ ਕੈ ਪਰਬਤ ਗੁਫਾ ਕਰੀ ਕੈ ਪਾਣੀ ਪਿਆਲ। ਕੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਕੈ ਆਕਾਸੀ ਉੜਦ ਰਹਾ ਸਿਰ ਭਾਰ। ਉਰ ਕਰ ਕਾਇਆ ਕੱਪੜ ਪਹਿਰਾ ਤੋਵਾ ਸਦਾਕਾਰ। ਬੱਗਾ ਰਤਾ ਪੀਲਾ ਕਾਲਾ ਬੇਦਾ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ। ਹੋਏ ਕੁਚੀਲ
ਰਾਹ ਮਲਤਾਰੀ ਦੁਰਮਤ ਮਤ ਵਿਕਾਰ। ਨਾ ਹਉ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋ ਹੋਵਾਂ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਬਸਤਰ ਪਖਾਲ ਪਖਾਲੇ ਕਾਇਆ, ਆਪੇ ਸੰਜਮ ਹੋਵੈ। ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਮਲ ਮਲ ਧੋਵੈ। ਅੰਧਾ ਭੂਲ ਪਿਆ ਜਮਕਾ ਜਾਲੇ, ਵਸਤ ਪਰਾਈ ਆਪਣੀ ਕਰ ਜਾਣੈ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਘਾਲੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਉਮੈ ਟੂਟੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ, ਨਾਮ ਜਪੇ ਨਾਮੋ ਆਰਾਧੇ। ਨਾਮੈ ਸੁਖ ਸਮਾਵੈ। ਪੌੜੀ। ਕਾਇਆ ਹੰਸ ਸੰਜੋਗ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਤਿਨਹੀ ਕੀਆ ਵਿਜੋਗ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ। ਮੂਰਖ ਭੋਗੈ ਭੋਗ ਦੁਖ ਸਮਾਇਆ, ਸੁਖੋ ਉਠੇ ਰੋਗ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ। ਹਰਖੋ ਸੋਗ ਵਿਜੋਗ ਉਪਾਇ ਖਪਾਇਆ। ਮੂਰਖ ਗਣਤ ਗਣਾਏ ਝਗੜਾ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੱਥ ਨਿਬੇੜ ਝਗੜ ਚੁਕਾਇਆ। ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਗ, ਨਾ ਚਲੇ ਚਲਾਇਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕੂੜ ਬੋਲ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਏ, ਅਵਰੀ ਨੋ ਸਮਝਾਵਣ ਜਾਏ। ਮੁੱਠਾ ਆਪ ਮੁਹਾਏ ਸਾਥੈ, ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਆਗੂ ਜਾਪੈ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੋ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੁਖ ਸੱਚ ਲਾਏ। ਉਹ ਹਰ ਮਾਰਗ ਆਪ ਚੱਲਦਾ, ਹੁਰਨਾ ਨੋ ਹਰ ਮਾਰਗ ਪਾਏ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੀਰਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਲ ਹੈ, ਛੱਪੜ ਨਾਤੇ ਸਗਵੀ ਮਲ ਲਾਏ। ਤੀਰਥ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜੋ ਆਂਦਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ। ਉਹ ਆਪ ਛੁਟਾਂ ਕੁਟੰਬ ਸਿਉ, ਦੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਛਡਾਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਹਾਰਣ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਏ। ਪੌੜੀ। ਇੱਕ ਕੰਦ ਮੂਲ ਚੁਣਖਾ ਹੈ, ਵਣ ਖੰਡ ਵਾਸਾ। ਇੱਕ ਭਗਵਾ ਵੇਸ ਕਰ ਫਿਰੈ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸਾ। ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਛਾਦਨ ਭੋਜਨ ਕੀ ਆਸਾ। ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਏ, ਨਾ ਗਿਰਹੀ ਨਾ ਉਦਾਸਾ। ਜਮ ਕਾਲ ਸਿਰਹੁ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਤ੍ਰਿਬਿਧ ਮਨਸਾ। ਗੁਰਮਤੀ ਕਾਲ ਨ ਆਵੈ ਨੇੜੇ, ਜਾਂ ਹੋਵੈ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਮਨ ਕਰ ਹੀ ਮਾਹਿ ਉਦਾਸਾ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ ਆਪਣਾ, ਸੇ ਆਸਾ ਤੇ ਨਿਰਾਸਾ। ਪੀਸੋ ਭੋਗ ਸੰਭਾਲੀਐ, ਦੁਚੇ ਅਗ ਜਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਮਿਠੈ ਪਤਰੀਐ, ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਆਏ। ਪਵੜੀ। ਇਕ ਨਾ ਮਰ ਨਾ ਚਿੱਤ, ਆਸ ਘਨੇਰਿਆ। ਮਰ ਮਰ ਜਮੈ ਨਿਤ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਘੇਰਿਆ। ਆਪਨੜੇ ਮਨ ਚਿੱਤ, ਕਹਿਣ ਚੰਗੇਰਿਆ। ਜਮ ਰਾਜੇ ਨਿਤ ਨਿਤ, ਮਨ ਮੁਖ ਹੇਰਿਆ। ਮਨ ਮੁਖ ਲੂਣ ਹਰਾਮ, ਕਿਆ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਵਧੇ ਕਰਨ ਸਲਾਮ, ਖਸਮ ਨਾ ਭਾਣਿਆ। ਸੱਚ ਮਿਲੇ ਮੁਖ ਨਾਮ, ਸਹਿਬ ਭਾਵ ਸੀ। ਕਰਸਨ ਤਖਤ ਸਲਾਮ, ਲਿਖਿਆ ਪਾਵ ਸੀ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸ਼ਲੋਕ। ਮੱਛੀ ਤਾਰੂ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਪੰਖੀ ਕਿਆ ਆਕਾਸ਼। ਪੱਥਰ ਪੱਥਰ ਪਾਲਾ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਖੁਸਰੇ ਕਿਆ ਘਰਵਾਸ। ਕੁੱਤੇ ਚੰਦਨ ਲਾਈਐ, ਭੀ ਸੋ ਕੁੱਤੀ ਧਾਤ। ਭੋਲਾ ਜੇ ਸਮਝਾਈਐ, ਪੜ੍ਹੀਐ ਸਿਮਰਤ ਪਾਠ। ਅੰਧਾ ਚਾਨਣ ਰਖੀਐ, ਦੀਵੇ ਬਲੇ 50। ਚੌਣੇ ਸੋਇਨਾ ਪਾਈਐ, ਚੁਣ ਚੁਣੋ ਖਾਵੈ ਘਾਸ। ਲੋਹਾ ਮਾਰਨ ਪਾਈਐ, ਢਾਏ ਨਾ ਹੋਏ ਕਪਾਸ। ਨਾਨਕ ਮੂਰਖ ਇਹ ਗੁਣ, ਬੋਲੇ ਸਦਾ ਵਿਨਾਸ਼। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕਹਿਆ ਕੰਚਨ ਟੁੱਟੈ ਸਾਰ, ਅਗਨੀ ਗੰਢ ਪਾਏ ਲੋਹਾਰ। ਗੋਰੀ ਸੇਤੀ ਟੁੱਟੈ ਪਧਾਰ, ਪੁੱਤੀ ਗੰਢ ਪਵੈ ਸੰਸਾਰ।
ਰਾਜਾ ਮੰਗੈ ਦਿੱਤੇ ਗੰਢ ਪਾਏ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਗੰਢ ਪਵੇ ਜਾਂ ਖਾਏ। ਕਾਲਾ ਗੰਢ ਨਦੀਆਂ ਮੀਂਹ ਝੋਲ, ਗੰਢ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ। ਬੇਦਾ ਗੰਢ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਕੋਏ, ਮੋਇਆ ਗੰਢ ਨੇਕੀ ਸਤ ਹੋਏ। ਏਤ ਗੰਢ ਵਰਤੈ ਸੰਸਾਰ, ਮੂਰਖ ਗੰਢ ਪਵੈ ਮੋਹ ਮਾਰ। ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਸਿਫਤੀ ਗੰਢ ਪਵੈ ਦਰਬਾਰ। ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜ ਕੈ, ਆਪੇ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਇੱਕ ਖੋਟੇ ਇੱਕ ਖਰੇ, ਆਪੇ ਪਰਖਣਹਾਰ। ਖਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਈਐ, ਖੋਟੇ ਸਟੀਐ ਬਾਹਰ ਵਾਰ। ਖੋਟੇ ਸੱਚੀ ਦਰਗਹਿ ਸੁਟੀਐ, ਕੈ ਸਾਗੇ ਕਰਹਿ ਪੁਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਿੱਛੇ ਭਜ ਪਵਹਿ, ਇਹਾ ਕਰਨੀ ਸਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਟਿਓਂ ਖਰੇ ਕਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰ ਨਹਾਰ। ਸੱਚੀ ਦਰਗਹਿ ਮੰਨੀਅਨ, ਗੁਰ ਕੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ। ਗਣਤ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜੋ ਆਪ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਤਾਰ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਹਮ ਜੇਰ ਜਿਮੀ ਦੁਨੀਆ ਪੀਰਾ ਮਸੈਕਾ ਰਾਇਆ। ਮੇਰ ਅਬਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਵਜੂ ਖੁਦਾਏ। ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾ ਦੇਵ ਦਾਨਵਾ ਨਰਾ, ਨਾ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕਾ ਧਰਾ। ਅਸਤ ਏਕ ਦਿਗਰ ਕੋਈ, ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾ ਦਾਦੇ ਦਹਿੰਦ ਆਦਮੀ, ਨਾ ਸਪਤ ਜੇਰ ਜਮੀ। ਅਸਤ ਏਕ ਦਿਗਰ ਕੋਈ, ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾ ਸੂਰ ਸੱਸ ਮੰਡਲੋ, ਨਾ ਸਪਤ ਦੀਪ ਨਹਿ ਜਲੋ। ਅੰਨ ਪਾਉਣ ਥਿਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾ ਰਿਜਕ ਦਸਤ ਆ ਕਸੇ, ਹਮਾਰਾ ਏਕ ਆਸ ਵਸੇ। ਅਸਤ ਏਕ ਦਿਗਰ ਕੋਈ, ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪ੍ਰੰਦਏ ਨਾ ਗ੍ਰਾਹ ਜਰ, ਦਰਖਤ ਆਪ ਆਸ ਕਰ। ਦਹਿੰਦ ਸੂਈ, ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਲਿਲਾਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋਈ, ਮੇਟ ਨਾ ਸਾਕੈ ਕੋਈ। ਕਲਾ ਧਰੈ ਹਰੈ ਸੋਈ, ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ ਪੌੜੀ। ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰਮਤੀ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੱਚ ਪਛਾਣਿਆ। ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆ, ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚ ਸਮਾਣਿਆ। ਮਨਮੁਖ ਸਦਾ ਕੂੜਿਆਰ, ਭਰਮ ਭੁਲਾਣਿਆ। ਵਿਸ਼ਟਾ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਵਿਣ ਨਾਵੇ ਦੁਖ ਪਾਏ ਆਵਣ ਜਾਣਿਆ। ਨਾਨਕ ਪਾਰਖ ਆਪ, ਜਨ ਖੋਟਾ ਖਰਾ ਪਛਾਣਿਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਛੀਹਾਂ ਬਾਜਾਂ ਚਰਗਾਂ ਕੁਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਖਵਾਲੇ ਘਾਹ। ਘਾਹ ਖਾਣ ਤਿੰਨਾ ਮਾਸ ਖਵਾਲੇ, ਇਹ ਚਲਾਏ ਰਾਹ। ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਖਾਲੇ, ਥਲੀ ਕਰੇ ਅਸਗਾਹ। ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੇ ਸੁਹਾ। ਜੇਤੇ ਜੀ ਜੀਵੇ ਲੈ ਸਾਹਾ, ਜੀਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕੇ ਅਸਾਹ। ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸੱਚੇ ਭਾਵੈ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਦੇਖ ਰਹਾ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਮਾਸਹਾਰੀ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਣ ਖਾਹੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਛੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਹੇ। ਇੱਕ ਮਿਟੀਆ ਮਹਿ ਮਿਟੀਆ ਖਾਹੇ, ਇੱਕ ਪੌਣ ਸੁਮਾਰੀ ਪੌਣ ਸੁਮਾਰ। ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਜੀਵੇ ਦਾਤਾ ਮਰੇ ਨ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਮੁੱਠੇ ਜਾਹੇ, ਨਾ ਹੀ ਮਨ ਸੋਏ। ਪੌੜੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਰਮ ਕਮਾਈਐ, ਗੁਰਮਤੀ ਆਪ ਗਵਾਏ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ। ਦੂਜੇ ਕਾਰੈ ਲੱਗ ਜਨਮ ਗਵਾਈਐ, ਬਣਨਾਵੇ ਸਭੈ ਸਪੈਜੈ ਖਾਈਐ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੇ ਸੱਚ ਸਮਾਈਐ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਨਾਹੀ ਸੁਖ ਨਿਵਾਸ। ਫਿਰ ਆਈਐ ਦੁਨੀਆ ਖੋਟੀ ਰਾਸ, ਕੂੜ ਕਮਾਈਐ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਖਰਾ ਸਲਾਹੇ, ਪਤ ਸਿਉ ਜਾਈਐ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਤਾ ਵਾਵਹਿ ਗਾਵਹਿ, ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਜਲ ਨਹਾਵਹਿ। ਜਾਂ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਾ ਕਰੇ ਵਿਭੂਤਾ, ਸੰਗੀ ਨਾਦ ਵਜਾਵੈ। ਜਾਂ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਾ ਪੜ੍ਹੇ ਕਤੇਬਾਂ, ਮੁੱਲਾਂ ਸ਼ੇਖ ਕਹਾਵੈ। ਜਾਂ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਤਾ ਹੋਵੈ ਰਾਜੇ, ਰਾਸ ਕਸ ਬਹੁਤ ਕਮਾਵੈ। ਜਾਂ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤੇਗ ਵਗਾਵੈ, ਸਿਰ ਮੁੰਡੀ ਕਟ ਜਾਵੈ। ਜਾਂ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਜਾਹਿਦ ਸੰਤਰ, ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਘਰ ਆਵੈ। ਜਾਂ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਨਾਇ ਰਚਾਵਹਿ, ਤੁਧ ਭਾਣੇ ਤੂੰ ਭਾਵਹਿ। ਨਾਨਕ ਏਕ ਕਹਿ ਬੇਨੰਤੀ, ਪੁਰ ਸਗਲੇ ਕੂੜ ਕਮਾਵਹਿ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਵੱਡਾ
ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਹੋਈ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਭ ਕੋ ਸੱਚਾ, ਕੂੜਾ ਕੋਏ ਨਾ ਕੋਈ। ਆਖਣ ਵੇਖਣ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਜੀਵਨ ਮਰਨਾ ਧਾਤ, ਹੁਕਮ ਸਾਜ ਹੁਕਮੈ ਵਿੱਚ ਰੱਖੈ, ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਆਪ ਪੌੜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਨਿਸ਼ੰਗ ਭਰਮ ਚੁਕਾਈਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਖੈ ਕਾਰ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ, ਲਾਹਾ ਭਗਤ ਸੋ ਸਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਐ। ਮਨਮੁਖ ਕੂੜ ਗੁਬਾਰ ਕੂੜ ਕਮਾਈਐ, ਸੱਚੇ ਦੇ ਦਰ ਜਾਏ ਸੱਚ ਮਾਈਐ। ਸੱਚੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਲ ਸੱਚ ਬੁਲਾਈਐ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਦਾ ਸੁਚਿਆਰ ਸੱਚ ਸਮਾਈਐ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾ ਸਾਈ, ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉਡਰਿਆ। ਕੂੜ ਉਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ, ਦਿਸੇ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ। ਹੋਂ ਭਾਲ ਵੇਕੁਨੀ ਹੋਈ, ਅੰਧੇਰੇ ਰਾਹ ਨਾ ਕੋਈ। ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਕਰ ਦੁਖ ਰੋਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਨ ਬਿਧ ਗਤ ਹੋਈ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਕਲ ਕੀਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਚਾਨਣ ਸੰਸਾਰ, ਹਰਮੁਖ ਕੋਈ ਉਤਰੈ ਪਾਰ। ਜਿਸਨੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਿਸ ਦੇਵੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਰਤਨ ਸੋ ਲੇਵੈ। ਪੌੜੀ। ਭਗਤਾਂ ਤੈ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਕਰਤਾ ਆਪ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਭੁੱਲੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੁਲਾਇਆ। ਭਗਤ ਆਪੇ ਮੇਲਿਆਨ, ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ। ਸੰਸਾਰੀ ਆਪ ਖੁਆਇਆਨ, ਜਿਨੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਬੋਲ ਬਿਖ ਖਾਇਆ। ਚੱਲਣ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਸ ਵਧਾਇਆ। ਭਗਤ ਕਰਨ ਹਰ ਚਾਕਰੀ, ਜਿਨੀ ਅੰਦਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਹੋਏ ਕੈ, ਜਿਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਖਸਮੈ ਕੈ ਦਰ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਇਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੁਬਾਹੀ ਸਲਾਹ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ ਇੱਕ ਮਨ, ਸਈ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਹ ਵਖਤੇ ਉੱਪਰ ਲੜ ਮੋਏ। ਦੂਜੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਹ, ਮਨ ਕੀਆਂ ਮਤੀ ਖਿੰਡੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਪਏ ਅਸਗਾਹਾ, ਗੋਤੇ ਖਾਏ ਨਾ ਨਿਕਲੈ। ਤੀਜੇ ਮੋਹੀ ਗਰਾਹਾ, ਭੁਖ ਤਿਖਾ ਦੋਏ ਭੌਂਕੀਆਂ। ਖਾਧਾ ਹੋਏ ਸੁਆਹ, ਭੀ ਖਾਣੇ ਸਿਉ ਦੋਸਤੀ। ਚੌਥੇ ਆਈ ਊਂਗ, ਅੱਖੀਂ ਮੀਟ ਪਵਾਰ ਗਿਆ। ਭੀ ਉਠ ਰਚਿਓ ਨਵਾਦ, ਸਹਿ ਵਰਿਆਂ ਕੀ ਪਿੜ ਬੱਧੀ। ਸਭੇ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਸਭ, ਜੇ ਅੱਠੀਂ ਭਉ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਸਹਿ ਮਨ ਵਸੈ, ਸੱਚਾ ਨਾਵਣ ਹੋਏ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਸਈ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਨੀ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ। ਅੱਠੀ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਰਹਿਣ ਇੱਕ ਤੈ ਰੰਗ। ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਅਥਾਹ, ਵਿਰਲੇ ਪਾਈਐ ਹੈ। ਕਰਮ ਪੂਰੈ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ, ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਬੋਲ। ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਜੇ ਕਰੇ, ਘਟੇ ਨਾਹੀ ਤੋਲ। ਪੌੜੀ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਸੁਣਾਈਐ। ਮੁੱਠੀ ਧੰਦੇ ਚੋਰ, ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਈਐ। ਇੰਨੇ ਚਿੱਤ ਕਠੋਰ, ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ। ਜਿਤ ਕਟ ਸੱਚ ਨਾ ਪਾਏ, ਸੋ ਭੰਨ ਕਢਾਈਐ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਪੂਰੇ ਵਟ ਤੋਲ ਤੁਲਾਈਐ। ਕੋਏ ਨਾ ਆਖੇ ਘਟ, ਹਉਮੈ ਜਾਈਐ। ਲਈਅਨ ਖਰੇ ਪਰਖ, ਦਰ ਵੀ ਨਾਈਐ। ਸੌਦਾ ਇੱਕ ਤਹਟ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਪਾਈਐ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਅੱਠੀ ਪਹਿਰੀ ਅੱਠ ਖੰਡ, ਨਾਵਾਂ ਖੰਡ ਸਰੀਰ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌ ਨਿਧ, ਨਾਮ ਏਕ ਭਾਲੇ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਕਰਮਵੰਤੀ ਸਲਾਹਿਆ, ਨਾਨਕ ਕਰ ਗੁਰ ਪੀਰ। ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਸਭਾ ਕੈ, ਸੁਰਤਿਆਂ ਉਪਜੇ ਚਾਉ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਿਉ ਦੋਸਤੀ। ਮਨਮੁਖ ਸੱਚਾ ਨਾਉ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀਐ। ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਪਸਾਉ, ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕਸੀਐ। ਵੰਨੀ ਚੜੇ ਚੜਾਓ, ਇਹ ਹੋਵੇ ਨਦਰ ਸਰਾਫ ਕੀ। ਬੌੜ ਨ ਪਾਈ ਤਾਉ, ਸੱਤੀ ਪੈਰੀ ਸਤ ਭਲਾ। ਬਈਏ ਪੜਿਆਂ ਪਾਸ, ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਪੁਨ ਵਿਚਾਰੀਐ। ਕੂੜੇ ਘਟੇ ਰਾਸ, ਉੱਥੇ ਖੋਟੇ ਸਟੀਐ ਹੈ। ਖਰੇ ਕੀਚੈ ਸਾਬਾਸ, ਬੋਲਣ ਫਾਦਲ ਨਾਨਕਾ। ਦੁਖ ਸੋ ਖਸਮੇ ਪਾਸ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਪੌਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ। ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆ ਬਰਿਆਈਆ, ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮੁਸਕਤ ਘਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਪੌੜੀ। ਸੱਚਾ ਭੋਜਨ ਭਾਵੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੱਸਿਆ। ਸੱਚੇ ਹੀ ਪਤੀ ਆਏ, ਸੱਚ ਵਿਗਸਿਆ। ਸੱਚੇ ਕੋਟ ਗਰਾਏ, ਨਿਜ ਘਰ ਵਸਿਆ।
ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੇ ਨਾਉ ਪ੍ਰੇਮ ਰਹੱਸਿਆ, ਸੱਚੇ ਦੈ ਦੀਵਾਨ ਕੂੜ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਝੂਠੋ ਝੂਠੋ ਖਾਣ ਸੋ ਮਹਿਲ ਖਵਾਈਐ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਸੱਚ ਸੁਣ ਬੁੱਝ ਵਖਾਣ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਈਐ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਰ ਅਗਨ ਹੈਵੇ ਘਰ ਬਾਧਾ, ਭੋਜਨ ਸਾਰ ਕਰਾਈ, ਸਗਲੇ ਦੂ ਪਾਣੀ ਕਰ ਪੀਵਾਂ, ਧਰਤੀ ਹਾਕ ਚਲਾਈ। ਧਰ ਤਰਾਜੀ ਅੰਬਰ, ਤੋਲੀ ਪਿੱਛੇ ਟੰਗ ਚੜਾਈ, ਏਵੜ ਬੱਧਾ ਮਾਵਾ ਨਾਹੀ, ਸਭ ਸੇ ਨਥ ਚਲਾਈ। ਏਤਾ ਤਣ ਹੋਵੇ ਮਨ ਅੰਦਰ, ਕਰੀ ਪੇ ਆਖ ਕਰਾਈ, ਜੀਵੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇਵੜ ਦਾਤੀ, ਦੇ ਦੇ ਕਰੇ ਰਜਾਈ। ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੀ ਜਸੂ ਪਰ, ਸਚ ਨਾ ਵਡਿਆਈ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਆਖਣ ਆਖ ਨ ਰੱਜੀਆਂ, ਸੁਣ ਨ ਰੱਜੀ ਕਾਨੋ, ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਨ ਰੱਜੀਆਂ, ਗੁਣ ਗਾਖ ਇਕ ਵਾਲਾ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨ ਉਤਰੈ, ਗੱਲੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਜਾਈ, ਨਾਨਕ ਭੁੱਖਾਂ ਤਾਂ ਰਜੀ, ਜਾਂ ਗੁਣ ਕੈ ਗੁਣੀ ਸਮਾਏ। ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸੱਚੀ ਸਭ ਕੂੜ, ਕੂੜ ਕਮਾਈ, ਬਿਨ ਸੱਚੀ ਕੁੜਿਆਰ ਬਨ ਚਲਾਈਏ। ਬਿਨ ਸੱਚੀ ਤਨ ਛਾਰ ਛਾਰ ਰਲਾਈ, ਬਿਨ ਸੱਚੀ ਸਭ ਭੁੱਖ ਜੀ ਪੈਂ ਜੀ ਖਾਈਐ। ਬਿਨ ਸੱਚੀ ਦਰਬਾਰ ਕੂੜ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਕੂੜੇ ਲਾਲਚ ਲਗ ਮਹਿਲ ਖੁਆਈ। ਸਭ ਜਗ ਉਠ ਗਿਓ, ਠਗ ਆਈਏ ਜਾਈਏ, ਤਨ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਗ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸੰਤੋਖ ਰੁਖ, ਧਰਮ ਫੁੱਲ ਫਲ ਗਿਆਨ, ਰਸ ਰਸਿਆ ਹਰਿਆ, ਸਦਾ ਪੱਕੇ ਕਰਮ ਧਿਆਨ। ਪਤ ਕੀ ਸਾਧ ਖਾਦਾ ਲਹੀ, ਦਾਨਾ ਕੀ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਦਾਨੋ ਸਿਰ ਤਿਨ ਦਾਨ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੋਨੇ ਕਾ ਬਿਰਖ ਪਤ ਪ੍ਰਵਾਲਾ, ਫੁੱਲ ਜਵੇਹ ਲਾਲੂ, ਤਿਤ ਫਲ ਲਤਨ ਲਾਗੀ, ਮੁਖ ਭਾਖਤ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਿਹਾਲ। ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਮੁਖ ਮਸਤਕ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੈ ਲੀਖ, ਆਠ ਸੜ ਤੀਰਥ ਗੋਰੇ ਕੀ ਚਰਨੀ, ਪੂਜੈ ਸਦਾ ਬਸੀਖ। ਹੰਸ ਹਿਤ ਲੋਭ ਕੋਪ ਚਾਰੇ, ਨਦੀਆਂ ਆਗੂ, ਪਵੈ ਦਜੀ ਨਾਨਕਾ, ਤਰੀ ਕਰਮੀ ਲਗ। ਪੌੜੀ ਜੀਵ ਦਿਆਂ ਮਰ ਮਾਰ ਨਾ ਪਛਤਾਈਏ, ਝੂਠਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕਿਨ ਸਮਝਾਈਏ। ਸਚ ਨਾ ਤਰੀ ਪਿਆਰ ਤਨ ਦੇ ਤਾਈਏ, ਕਾਲ ਬੁਰਾ ਖੈ ਕਾਲ, ਸਿਰੋ ਦੁਨੀਆ ਦੁਨੀਆਈਏ। ਹੁਕਮੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਮਾਰੇ ਦਾਈ, ਆਪੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਮਨ ਬਸਾਈਏ। ਮੋਹਤ ਨਾਮ ਮੋਛਸਾ ਬਿਲਮ, ਭਰੀਏ ਪਾਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝ ਸਚ ਸਮਾਈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤੁਮੀ ਤੁਮਾਮ ਵਿਸ ਆਕਤ, ਧੂਰਾ ਨਿਮ ਫਾਲੂ, ਮਨ ਮੁਖ ਬਸੇ ਤਿਸ ਜਿਸ, ਨੂੰ ਤੂੰ ਚਿਤ ਨ ਆਵੀ। ਨਾਨਕ ਕਹੀਏ ਕਿਸ ਹੰਡਨ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੀ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮੱਥ ਪੰਕੀਰੂ ਕਿਰਤ, ਸਾਧ ਕਬ ਉਤਮ ਕਬ ਨੀਚ, ਕਬ ਚੰਦਨ ਕਬ ਅਕ ਡਾਰ, ਕਬ ਉੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਚਲਾਈ, ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੀ ਰੀਤ। ਪੌੜੀ ਕੀਤੀ ਕਹੇ ਬਖਾਣ, ਕਹਿ ਕਹਿ ਜਾਵਣਾ, ਬੀਦ ਕਹੇ ਬਖਿਆਣ, ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਵਣਾ। ਪੜੀਏ ਨਾਹੀ ਭੇਦ, ਬੁਝੀਐ ਖਾ ਪਾਵਣਾ, ਖੜ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੈ ਭੇਖ, ਕਿਸੇ ਸੱਚ ਸਮਾਵਣਾ। ਸੱਚਾ ਪੁਰਖ ਅਲਖ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਮੰਨੇ ਨਾਉ ਬਿਸੰਖ, ਦਰਗਹਿ ਪਾਵਣਾ। ਖਾਲਿਕ ਕਉ ਆਦੇਸ਼, ਢਾਡੀ ਗਾਵਣਾ। ਨਾਨਕ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕ ਮਨ ਵਸਾਵਣਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਅਠੋਇਆਂ, ਠਾਗੀ ਨਾਗੀ ਲਾਗੇ ਜਾਏ। ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਅਠੋਇਆਂ, ਨਾਗੀ ਲੱਗੈ ਜਾਏ। ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ, ਦੇ ਕੂਚਾ ਆਪੇ ਲਾਏ। ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਸਿਰ ਧੁਰ, ਖਸਮ ਕਾ ਅੱਤੀ ਹੂੰ ਧੱਕਾ ਖਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਉ ਮਨੁਖ ਅੜੀ, ਡੁੱਬੇ ਹੱਕ ਨਿਆਈ। ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਆਪੇ ਖਸਮ, ਵੇਖੇ ਕਰ ਬਿਉ ਪਾਈ। ਨਾਨਕੀ ਵੈ ਜਾਣੀਏ, ਸਭ ਕੁਛ ਤਿਸੇ ਰਜਾਈ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਨਾਨਕ ਪਰਖੀ ਆਪ ਕਉ, ਤਾਂ ਪਾਰਖ ਜਾਣ। ਰੋਗ ਦਾਰੂ ਦੋਵੇਂ ਬੂਝੈ, ਤਾਂ ਵੈਦ ਸੁਜਾਨ। ਬਾਟ ਨ ਕਰੀ ਮਾਮਲਾ, ਜਾਣੇ ਮਹਿਮਾਨ। ਮੂਲ ਜਾਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ, ਹਾਣ ਲਾਏ ਹਾਣ। ਲੱਭ ਨ ਚੱਲੀ ਸੱਚ ਰਹੈ, ਸੋ ਬਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸਰ ਸੰਧੀ ਆਗਾਸ ਕਉ, ਕਿਉ ਪਹੁੰਚੀ ਬਾਣ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਅਗਮ ਹੈ, ਬਾਹਿਦੜ ਜਾਣ। ਪੌੜੀ ਨਾਰੀ ਪੁਰਖ ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਗਾਰੀਆ। ਕਰਨ ਭਗਤ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨ ਰਹਿਣ ਵਾਰੀਆ।
ਵਾਰੀਆ ਮਹੱਲਾ ਮੰਜ ਨਿਵਾਸ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਰੀਆ ਸਚ ਕਨ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀਆ ਸੋਹਣ ਖਸਮੇ ਪਾਸ ਹੁਕਮ ਸਿਧਾਰੀਆ ਸਖੀ ਕਹਿਣ ਅਰਦਾਸ ਮਨੋ ਬੀਆ ਪਿਆਰੀਆ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਧ੍ਰਿਗ ਬਾਦ ਫਿਟ ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਿਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਾਰੂ ਮਿਹੀ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ ਅੱਗੀ ਲਹੇ ਨਾ ਭੁੱਖ ਰਾਮ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਨ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ ਸੈਰ ਭਰੀ ਕਿਸਕ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛਾਂ ਪੁੱਛ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਨੇਫਲੰ ਤਸ ਜਨਮਸ ਜਾਵਤ ਬ੍ਰਹਮ ਨ ਬਿੰਦਤੀ ਸਾਗਰੰ ਸੰਸਾਰਸ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੀ ਕੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕੋ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰੂ ਕਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਰਤੇ ਵਾਸੈ ਜਿਨ ਕਲ ਕਰਖੀ ਧਾਰ ਪੌੜੀ ਖਾਸਮੇ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਟਾਡੀ ਵਸਿਆ ਸੱਚਾ ਖਸਮ ਕਲਾਣ ਕਮਲ ਬਿਗਸਿਆ ਖਸਮ ਪੂਰਾ ਪਾਏ ਮਨੋ ਰਹਿਸਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੱਢੀ ਮਾਰ ਸੱਜਣ ਸਰਸਿਆ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਾਲ ਵਿਦੋਸਿਆ ਟਾਡੀ ਕਥੀ ਅਕਥ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਿਆ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗੈ ਰਾਸ ਹਰ ਜੀਉ ਮਿਲੀ ਪਿਆਰਿਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਖਤਿਓ ਜੰਮੇ ਖੱਤੀ ਖਤੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਖੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਹੀ ਧੋਤੈ ਮੂਲ ਨਾ ਉਤਰੈ ਜੀ ਸੋ ਧੋਵਣ ਪਾਹੀ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ੇ ਬਖਸ਼ੀਐ ਨਾਹੀ ਤਪਾਹੀ ਪਾਹੀ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਬੋਲਣ ਚਖਣਾ ਦੁਖ ਛੱਡ ਮੰਗੀਏ ਸੁਖ ਸੁਖ ਦੁਖ ਦੋਏ ਕਾ ਦਰ ਕੱਪੜੀ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰੀਏ ਤਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਚੁੱਪ ਪੌੜੀ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਦੇਖ ਅੰਦਰ ਭਾਲਿਆ ਸੱਚੇ ਪੁਰਖ ਅਲਖ ਸਿਰਜ ਨਿਹਾਲਿਆ ਉਜੜ ਭੁੱਲੇ ਰਾਹ ਗੁਰਦਿਕ ਵਿਖਾਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੀ ਵਾਹ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਪਾਇਆ ਰਤਨ ਘਰਾਹੋ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੀ ਸੁਖੀਏ ਸੱਚ ਵਾਲਿਆ ਨਿਡਰਿਆ ਡਰ ਲੱਗ ਗਰਭ ਸੇ ਗਾਲਿਆ ਨਾਵ ਭੁੱਲਾ ਜਗ ਫਿਰੇ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਭੈ ਮਰੈ ਪੀ ਭਉ ਮਨ ਮੈਂ ਹੋਈ ਨਾਨਕ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮਰੈ ਸਹਿਲਾ ਆਇਆ ਸੋਈ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੀਵੈ ਭੈ ਬਿਨ ਜੀਵੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਮਾਈ ਨਾਨਕ ਭੈ ਬਿਨ ਜੀ ਮਰੇ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਉਠ ਜਾਈ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਈ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀਐ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਈ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਕਬਹੂ ਝੂਰੀਐ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਈ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਜਾਣੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਈ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣੀਐ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਈ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਜਮ ਕਾ ਡਰ ਕੀਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਈ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸਾਧੀ ਸੁਖ ਦੇਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਨਵਨਿਤ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਮਾਈਐ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਿਰ ਖੁਆਹੀ ਪੀਹੀ ਮਲਵਾਣੀ ਭੂ ਝੂਠਾ ਮੰਗ ਮੰਖਾਹੀ ਫੂਲ ਫਦੀਹਤ ਮੋਹ ਲੈਨ ਪੜਾਸਾ ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਸਗਾਹੀ ਭੇਡਾਂ ਬਾਗੀ ਸਿਰ ਕੁਹਾਇਨ ਭਰੀਆਂ ਹੱਥ ਸੁਆਹੀ ਮਾਉ ਪੀਊ ਕਿਰਤ ਗਵਾਵਣ ਟੱਬਰ ਰੋਵਣ ਧਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪੈਣੂ ਪੱਤਲ ਕਿਰਿਆ ਨਾ ਦੀਵਾ ਮੋਏ ਕਥਾਹੂ ਪਾਹੀ 68 ਤੀਰਥ ਦੇਨ ਨਾ ਢੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਹੀ ਸਦਾ ਕੁਚੀਲ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਮੱਥੇ ਟਿਕੇ ਨਾਹੀ ਝੁੰਡੀ ਪਾਈ ਬਹਿਨਿਤ ਮਰਨੇ ਦੜ ਦੀਵਾਨ ਨਾ ਜਾਹੀ ਲੱਕੀ ਕਾਸੀ ਹੱਥੀ ਡੋਂ ਫੁੰਮਣ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੀ ਜਾਹੀ ਨਾ ਓਏ ਜੋਗੀ ਨਾ ਓਏ ਜੰਗਮ ਨਾ ਓਏ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੈਵ ਕੋਈ ਫਿਰੇ ਬਗੂਤੀ ਫਿੱਟਾਂ ਬੱਤੀ ਗੱਲਾਂ ਜੀਆਂ ਮਾਰਜ ਵਾਲੇ ਸੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਖੀ ਦਾਨੋ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨੋ ਵੰਜੀ ਪਸ ਪਈ ਸਿਰ ਖੁੰਥੈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਤਨ ਪੰਨੇ ਮੀਰ ਕੀਆ ਮਾਧਾਣੀ ਅਸ਼ਰ ਤੀਰ ਦੇਵੀ ਥਾਪੀ ਪੁਰਬੀ ਲਗੀ ਬਾਣੀ ਨਾਇਨ ਬਾਜਾਂ ਨਾਤੀ ਪੂਜਾ ਨਾਵਣ ਸਦਾ ਸੁਜਾਣੀ ਮਾਇਆ ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਗਤ ਹੋਵੈ ਤਾਂ ਸਿਰ ਪਾਈਏ ਪਾਣੀ ਨਾਨਕ ਸਰ ਖੂਬੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਇਨਾ ਗਲ ਨਾ ਪਾਣੀ ਬੂਟੇ ਹੋਏ ਬਲਾਵਲ ਜੀ ਜੁਗਤ ਸਮਾਣੀ ਬੁੱਠੈ ਅੰਨ ਕਮਾਦ ਕਮਾਹਾ ਸਭ ਸੇ ਪੜਦਾ ਹੋਵੈ ਬੁੱਠੀ ਘਾ ਚਰੀ ਨਿਤ ਸੁਰਹੀ ਸਾਤਨ ਦੇਹੀ ਬਲੋਵੈ ਤਿਤ ਕੀ ਹੋਮ ਜਗ ਸਦ ਪੂਜਾ
ਪਈਏ ਕਾਰਜ ਸੋਹੇ ਗੁਰ ਸਮੁੰਦ। ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦ ਨਦੀ ਸਭ ਸਿੱਖੀ ਨਾਤੇ ਜਿਤ ਵਡਿਆਈ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਰ ਕੁੰਬੇ ਨਾਨਕ ਸੇਖ ਸਿਰ ਖੁੱਤੀ ਨਾਵਣ ਨਾਹੀ ਤਾਂ ਸਤ ਚੱਟੇ ਸਿਰ ਛਾਈ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਅੱਗੀ ਪਾਲਾਂ ਕੀ ਕਰੇ ਸੂਰਜ ਕੇ ਹੀ ਰਾਤ। ਚੰਦ ਹਨੇਰਾ ਕੀ ਕਰੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਕੇ ਆਜਾਤ। ਧਰਤੀ ਚੀਜੀ ਕੀ ਕਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਈ। ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਪਦ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਪਤ ਰੱਖੈ ਸੋਈ। ਪੌੜੀ। ਤੁਧ ਸੱਚੀ ਸੁਭਾਨ ਸਦਾ ਕਲਾਣਿਆ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ ਹੋਰ ਆਵਣ ਜਾਣਿਆ। ਸੱਚ ਜੀ ਮੰਗੀ ਦਾਨ ਜੇ ਤੁਧੀ ਜੀਹਾ। ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਫਰਮਾਨ ਸ਼ਬਦੀ ਸੋਹਿਆ। ਮੰਨਿਐ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤੁਦੇ ਨਾ ਤੁਦੇ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਕਰਮ ਪਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਚਲੇ ਚਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਦਤਾ ਨਿਲ ਦੇਵੇ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਮੰਗੀ ਦਾਨ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਇਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਦੀਖਿਆ ਆਖ ਬੁਝਾਇਆ ਸਿਵਤੀ ਸੱਚ ਸਮੇਉ। ਤੈਨ ਕੋ ਕਿਆ ਉਪਦੇਸੀਐ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਉ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਸੋਈ ਬੂਝੈ ਜਿਸ ਆਪ ਸੁਝਾਏ ਤਿਸ ਸਭ ਕਿਛ ਸੂਝੈ। ਕਹਿ ਕਹਿ ਕਤਨਾ ਮਾਇਆ ਲੂਝੈ। ਹੁਕਮੀ ਸਗਲ ਕਰੇ ਆਕਾਰੂ। ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਖਰ ਨਾਨਕ ਅਖਿਓ ਆਪ ਲਹੇ ਭਰਾਂਤ ਹੋਵੈ ਜਿਸ ਦਾਤ। ਪੌੜੀ। ਹੋਂ ਢਾਡੀ ਬੇਕਾਰ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ। ਰਾਤ ਦੇਹੈ ਕੀ ਵਾਕੈ ਵਾਰ ਧੁਰੋਂ ਫਰਮਾਇਆ। ਢਾਡੀ ਸੱਚੀ ਮਹਿਲ ਖਸਮ ਬੁਲਾਇਆ। ਸੱਚੀ ਸਿਵਤ ਸਲਾਹ ਕਪੜਾ ਪਾਇਆ। ਸੱਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਭੋਜਨ ਆਇਆ। ਗੁਰਮਤੀ ਖਾਦਾ ਰਾਜ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਢਾਡੀ ਕਰੀ ਪਸਾਉ ਸ਼ਬਦ ਬਜਾਇਆ। ਨਾਨ ਸੱਚ ਸਲਾਹੇ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ। ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਗ ਗੌੜੀ। ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਚੌਪਦੀ ਦੋਪਦੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੀ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੁ। ਭਉ ਮੁਚ ਭਾਰਾ ਵੱਡਾ ਤੂਲ। ਮਨ ਮਤ ਹੌਲੀ ਬੂਲੈ ਬੂਲ। ਸਿਰ ਧਰ ਚਲੀਏ ਸਹੀਏ ਭਾਰ। ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਭੈ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨ ਲੰਘਸ ਪਾਰੂ। ਭੈ ਪੋ ਰਾਖਿਆ ਭਾਈ ਸਵਾਰੂ ਰਹਾਉ। ਭੈ ਤਨ ਅਗਨ ਭਖੀ ਭੈ ਨਾੜੂ। ਭੈ ਪੋ ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੂ। ਭੈ ਬਿਨ ਘਾੜਤ ਕੱਚ ਨਿਕਚ। ਅੰਧਾ ਸੱਚਾ ਅੱਧੀ ਸੱਟ ਬੁੱਧੀ ਬਾਜੀ ਉਪਜੈ ਚਾਉ। ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾ ਪਵੇ ਨਾ ਥਾਉ। ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖ ਬੋਲਣ ਵਾਉ। ਅੰਧਾ ਵਖਰ ਆਬਾਉ ਦੁਆਉ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਡਰ ਘਰ ਡਰ ਡਰ ਜਾਈ। ਸੋ ਡਰ ਕੀਹਾ ਜਿਤ ਡਰ ਜਪਾਈ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਹੀ। ਜੋ ਕਿਛ ਵਰਤੇ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਜਾਈ। ਡਰੀਐ ਜੀ ਡਰ ਹੋਵੈ ਡਹੂਰ। ਡਰ ਡਰਨਾ ਮਨ ਕਾ ਸੂਰ ਰਹਾਉ। ਨਾ ਜਿਉ ਮਰੇ ਨਾ ਡੂਬੈ ਤਰਈ। ਜਿਨ ਕਿਛ ਕੀਆ ਸੋ ਕਿਛ ਕਰੈ। ਹੁਕਮੇ ਆਵੈ ਹੁਕਮੇ ਜਾਈ। ਆਗੇ ਪਾਛੇ ਹੁਕਮ ਸਮਾਈ। ਹੰਸ ਹੀਤ ਆਸਾ ਸਮਾਨ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਭੂਖ ਬਹੁਤ ਨੈਸਾਨ। ਭਉ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਆਧਾਰੂ। ਬਿਨ ਖਾਦੇ ਮਰ ਹੋਈ ਗਵਾਰੂ। ਜਿਸ ਕਾ ਕੋਏ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਈ। ਜਾਂ ਕੇ ਜੀ ਜੰਤ ਤਨ ਮਾਲ। ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਬਿਖਮ ਵਿਚਾਰੂ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਾਤਾ ਮਤ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ। ਸਤ ਭਾਈ ਕਰ ਇਹੋ ਬਸੇਖ। ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਛ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੋ ਕੁਦਰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਰਹਾਉ। ਸਰਮ ਸੁਰਤ ਦੋਈ ਸਸੁਰ ਪਈ। ਕਰਨੀ ਕਾਮਨ ਕਰ ਮਨ ਲਈ। ਸਾਹਾ ਸੰਜੋਗ ਵਿਆਹ ਵਿਜੋਗ। ਸੱਚ ਸੰਤਤ ਕੋ ਨਾਨਕ ਜੋਗ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪੌਣੇ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਕਾ ਮੇਲ। ਚੰਚਲ ਚਪਲ ਬੁੱਧ ਕਾ ਖੇਲ। ਨੌ ਦਰਵਾਜੇ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ। ਬੁਝਦੇ ਗਿਆਨੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ। ਕਥਤਾ ਬਕਤਾ ਸੁਣਤਾ ਸੋਈ। ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਹੋਈ। ਰਹਾਉ ਦੇਹੀ ਮਾਟੀ ਬੂਲੇ ਪੌਣ। ਬੁਝਦੇ ਗਿਆਨੀ ਬੂਆ ਮੂਆ ਹੈ ਕੌਣ। ਮੋਈ ਸੁਰਤ ਬਾਦ ਅਹੰਕਾਰੂ। ਉਹ ਨਾ ਮੂਆ ਜੋ ਦੇਖਣ ਹਾਰੂ। ਜੈ ਕਾਰਨ ਤੜ ਤੀਰਥ ਜਾਹੀ। ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਕਾਠੀ ਮਾਹੀ। ਪੜ ਪੰਡਤ ਬਾਦ ਬਖਾਣੈ। ਭੀਤਰ ਹੋਂਦੀ ਬਸਤ ਨਾ ਜਾਣੇ।
ਹੋ ਨਾ ਮੂਆ ਮੇਰੀ ਮੂਈ ਬਲਾਹੀ, ਉਹ ਨਾ ਮੂਆ ਜੋ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਖਾਇਆ, ਮਰਤਾ ਜਾਤਾ ਨਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੱਖਣੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਬੂਝੈ ਮਾਨੇ ਨਾਹੂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਊ। ਆਪ ਭਲਾਏ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਊ, ਤੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਮੀਲ ਮਲਾਊ। ਨਾ ਮਿਲੈ ਚਲੇ ਮੈਂ ਨਾਲੂ, ਬਿਨ ਆਵੇਂ ਬਾਦੀ ਸਭ ਕਾਲੂ ਰਹਾਊ। ਖੇਤੀ ਬੰਜ ਨਾਵੇਂ ਕੀ ਓਟ, ਪਾਪ ਪੁਨ ਬੀਜ ਕੀ ਪੋਟ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜੀ ਮੈਂ ਚੋਟ, ਨਾ ਬਸਾਰ ਚਲੇ ਮਨ ਖੋਟ। ਸਾਚੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਚੀ ਸੀਖ, ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਸਾਚ ਪਰੀਖ। ਜਲ ਪੁਰਾਇਨ ਰਸ ਕਮਲ ਪਰੀਖ, ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਮੀਠੇ ਰਸ ਈਖ। ਹੁਕਮ ਸੰਜੋਗੀ ਗੜ ਦਸ ਦੁਆਰੂ, ਪੰਚ ਬਸੇ ਮਿਲ ਜੋਤ ਉਪਾਰੂ। ਆਪ ਤੁਲੈ ਆਪੇ ਬਣਜਾਰੂ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰੂ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜਾਤੂ ਜਾਈ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਵੈ, ਕਹਿ ਉਪਜੈ ਕਹਿ ਜਾਏ ਸਮਾਵੈ। ਕਿਉ ਬਾਧਿਓ ਕਿਉ ਮੁਕਤੀ ਪਾਵੈ, ਕਿਉ ਅਬਨਾਸੀ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ। ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ, ਨਰ ਹਰਿ ਨਾਮ ਨਰ ਹਰਿ ਨਹਿ ਕਾਮ। ਨ ਰਹਾਉ ਸਹਿਜੀ ਆਵੇ ਸਹਿਜੀ ਜਾਈ, ਮਨ ਤੇ ਉਪਜੈ ਮਨ ਮੋਹਿ ਸਮਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਕਤੋ ਬੰਧ ਨਾ ਪਾਈ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਛੁਟੇ ਹਰਿ ਨਾਏ। ਤਰਵਰ ਪੰਖੀ ਬਹੁ ਨਿਸ ਬਾਸ, ਸੁਖ ਦੁਖੀਆ ਮਨ ਮੋਹ ਵਿਨਾਸ਼। ਸਾਜ ਬਿਹਾਗ ਤਕੇ ਆਗਾਸ, ਦਹਿ ਦਿਸ ਤਾਵੈ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆਸੁ। ਨਾਮ ਸੰਜੋਗੀ ਕੋਈ ਰਬ ਥਾਟ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਫੂਟੇ ਬਿਖ ਪਾਟ। ਬਿਨ ਬਖਰ ਸੂਨੂ ਕਰ ਹਾਟ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਖੋਲੈ ਬਜਰ ਕਪਾਟ। ਸਾਧ ਮਿਲੇ ਪੂਰਬ ਸੰਜੋਗ, ਸੱਚ ਰਹਿਸੀ ਪੂਰੀ ਹਰ ਲੋਗ। ਮਨ ਤਨ ਦੀ ਲੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ, ਨਾਨਕ ਨਿਕੈ ਲਾਗੂ ਪਾਈ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਚੀਤ, ਝੂਠ ਬਕਾਰ ਜਾਗੇ ਹਿਤ ਚੀਤ। ਪੂੰਜੀ ਪਾਪ ਲੋਭ ਕੀ ਕੀਤ, ਤਰ ਤਾਰੀ ਮਨ ਨਾਮ ਸਚੀਤ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸਾਚੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਟੇਕ, ਹੋਂ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਨਿਰਮਲ ਏਕ ਰਹਾਉ। ਅਗਨ ਪਾਣੀ ਬੋਲੇ ਪੜਵਾਉ, ਜਿਹਵਾ ਇੰਦਰੀ ਏਕ ਸੁਆਉ। ਦਿਸ਼ਟ ਬਕਾਰੀ ਨਾਹੀ ਭਉ ਪਾਉ, ਆਪ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਪਾਈ ਨਾਉ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਫਿਰ ਮਰ ਨ ਹੋਈ, ਬਿਨ ਮੂਏ ਕਿਉ ਪੂਰਾ ਹੋਈ। ਪਰਪੰਚ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਮਨ ਦੋਈ, ਥਿਰ ਨਾਰਾਇਣ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ। ਬੋਹਿਤ ਚੜੋ ਜਾਂ ਆਵੈ ਪਾਰੂ, ਠਾਕੀ ਬਹੁਤ ਦਰਗਹਿ ਮਾਰ। ਸੱਚ ਸਲਾਹੀ ਧਨ ਗੁਰਦੁਆਰੂ, ਨਾਨਕ ਦਰ ਕਰ ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਉਲਟਿਓ ਕਮਲ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਗਗਨ ਦਸ ਦੁਆਰੂ। ਤ੍ਰੇ ਪਾਵਨ ਵਿਦਿਆ ਆਪ ਮਰਾਰੂ, ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਭਰਮ ਨ ਕੀਜੈ। ਮਨ ਮਾਨੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਜੈ ਰਹਾਉ। ਜਨਮ ਜੀਤ ਮਰਨ ਮਨ ਮਾਨੀਆ, ਆਪ ਮੂਆ ਮਨ ਮਨ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਕਰ ਕਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਜਦ ਸਦ ਸੰਤੀਰਥ ਮੰਜਨ ਨਾਮ। ਅਧਿਕ ਵਿਥਾਰ ਕਰੁ ਕਿਸ ਕਾਮ, ਨਰ ਨਾਰਾਇਣ ਅੰਤਰ ਜਾਮ। ਆਨ ਮਨੁ ਤਉ ਘਰ ਪਰ ਕਰ ਜਾਉ, ਕਿਸ ਜਾਚੂ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਿਜ ਸਮਾਉ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤੋ ਮਰਨ ਦਿਖਾਈ, ਮਨ ਰਹਿਣ ਰਸ ਅੰਤਰ ਪਾਈ। ਗਰ ਬਿਨ ਵਾਰ ਗਗਨ ਪੁਰ ਪਾਈ, ਮਨ ਲਿਖਾਈ ਆਏ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹਰ ਜਪ ਜਾਪ ਰਹਿਣ ਹਰ ਸਰਣਾ ਰਹਾਉ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਦੁਬਦਾ ਭਾਗੈ, ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭਨ ਲਾਗੈ। ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਮਹਾਰਸ ਆਗੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਸਚ ਸੰਜਮ ਸੂਚਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਊਚੋ ਊਚਾ, ਕਰ ਮਿਲੀ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਮੂਚਾ। ਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਮਿਲ ਅੰਕ ਸਮਾਇਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮਹਿਲ ਦਿਖਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਮਿਲਾਇਆ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕਿਰਤ ਪਿਆ ਨ ਮਿਟੈ ਕੋਈ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਆਗੈ ਹੋਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵਨਾ ਸੋਈ ਹੁਆ, ਅਵ ਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਦੂਆ। ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਰਮ ਕੇਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਜਾਤ ਰਹਾਉ। ਤੂੰ ਏਵੜ ਦਾਤਾ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਟੋਟ ਨਾਹੀ ਤੁਧ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰੂ। ਕੀਆ ਗਰਵ ਨ ਆਵੈ ਰਾਸ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੇ ਪਾਸ। ਤੂੰ ਮਾਰ ਜਵਾਲੇ ਬਖਸ਼ ਮਲਾਈ, ਜਿਉ ਭਾਵੀ ਤਿਉ ਨਾਮ ਜਪਾਈ।
ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਸਾਚਾ ਸਿਰ ਮੇਰਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਭਰੋਸਾ ਤੇਰਾ। ਤਨ ਮੈਂ ਮੈਲ ਨਾਹੀ ਮਨ ਰਾਤਾ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਸਚ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ। ਤੇਰਾ ਤਾਣ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣਾ ਭਗਤ ਸਰਨਾਈ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਗੌੜੀ ਪਹਿਲਾ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜਿਨ ਕਥ ਕਹਾਇਆ ਪਿਓ ਪਿਆਇਆ, ਅਨ ਭੈ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਕਿਆ ਡਰੀਏ ਡਰ ਡਰੇ ਸਮਾਨਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਨਾ। ਰਹਾਉ ਸਿਰ ਜਿਸ ਨਰ ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਰਾਸ, ਸਹਿਜ ਭਾਏ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਮਿਲੇ ਸਾਬਾਸ। ਜਾਇ ਸਵਾਰੇ ਸਾਜ ਬਿਆਲ, ਏ ਤੂਤ ਮਨਮੁਖ ਬਾਧੇ ਕਾਲ। ਐਨਸ ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸੇ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਮਿਲੇ ਪਰਮ ਦੂਰੇ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜਨਮ ਮਰੈ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਵਿਚਕਾਰ, ਚਾਰੇ ਬੇਦ ਕਥੈ ਆਕਾਰ। ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਕਹੇ ਬਖਿਆਨ, ਤੁਰਿਆ ਅਵਸਥਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਰਿ ਜਾਨ। ਰਾਮ ਭਗਤ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਰਨਾ, ਬੋੜ ਜਨਮ ਨਾ ਹੋਏ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਰਹਾਉ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਕਹੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਪੰਡਤ ਮੁਖ ਦੁ ਸੋਈ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਅਰਥ ਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨ ਪਾਇਆ, ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਭਗਤ ਹਰਿ ਪਾਇਆ। ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਹਰਿ ਸੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤ ਮੁਕਤ ਆਨੰਦ, ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਦੇਖ ਦਿਖਾਇਆ, ਆਸਾ ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ ਬੁਝਾਇਆ। ਦੀਨਾਨਾਥ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਚਰਣੀ ਮਨ ਰਾਤਾ। ਗੌੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਇਆ ਰਹੇ ਸੁਖਾਲੀ, ਬਾਜੀ ਏ ਸੰਸਾਰੋ। ਲਬ ਲੋਭ ਮੁਝ ਕੂੜ ਕਮਾਵੈ, ਬਹੁਤ ਉਠਾਵੈ ਭਾਰੋ। ਤੂੰ ਕਾਇਆ ਮੈਂ ਰੁਲਦੀ ਦੇਖੀ, ਜਿਉ ਧਾਰੇ ਉਪਰ ਛਾਰੋ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੀ, ਸੋਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਰਹਿਸੀ ਮੇਰੇ ਜੀੜੇ। ਬੋੜ ਨ ਆਵੇ ਵਾਰੀ, ਰਹੋ ਤੁਧ ਆਖਾਂ ਮੇਰੀ ਕਾਇਆ। ਤੂੰ ਸੁਣ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੀ, ਨਿੰਦਾ ਚਿੰਦਾ ਕਰੇ ਪਰਾਈ। ਝੂਠੀ ਲਾਇ ਤਵਾਰੀ, ਗੇਲ ਪਰਾਈ ਜੋ ਹੈ ਜੀੜੇ। ਕਰੇ ਚੋਰੀ ਬੁਰਿਆਰੀ, ਹੰਸ ਚਲਿਆ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀਐ। ਛੂਟੜ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਰੀ, ਤੂੰ ਕਾਇਆ ਰਹੀਐ ਸੁਪਨੰਤਰ। ਤੁਧ ਕਿਆ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਕਰ ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਜਾਕ ਚਲੀਆ। ਤਾਂ ਮਨ ਭਲਾ ਪਾਇਆ, ਹਲਤ ਨਾ ਸੋਭਾ ਪਲਤ ਨਾ ਢੋਈ। ਐਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਹੋਂ ਖਰੀ ਦੁਹੇਲੀ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ। ਰਹਾਉ ਤਾਜੀ ਤੁਰਕੀ ਸੋਇ ਨਾ ਰੂਪਾ, ਕੱਪੜ ਕੇਰੇ ਪਾਰਾ। ਕਿਸੀ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਨਾਨਕ ਝੜ ਝੜ ਭਏ ਗਵਾਰਾ। ਕੂਜਾ ਮੇਵਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕਿਛ ਚਾਖਿਆ, ਏਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ। ਦੇ ਦੇ ਨੀ ਦਿਵਾਲ ਉਸਾਰੀ, ਪਸਮੰਦਰ ਕੀ ਢੇਰੀ। ਸੰਚੈ ਸੰਚ ਨ ਦੇਈ ਕਿਸੀ, ਅੰਧ ਜਾਣੇ ਸਭ ਮੇਰੇ। ਸੋਏ ਨ ਲੰਕਾ ਸੋਏ ਨ ਮਾੜੀ, ਸੰਪੈ ਕਿਸੇ ਨ ਕੇਰੀ। ਸੁਣ ਮੂਰਖ ਮਨ ਅਜਾਣਾ, ਹੋਗ ਤਿਸੇ ਕਾ ਭਾਣਾ। ਰਹਾਉ ਸਾਉ ਹਮਾਰਾ ਠਾਕੁਰ ਪਾਰਾ, ਹਮ ਤਿਸਕੇ ਬਣਜਾਰੇ। ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਰਾਜ ਤਿਸੇ ਕੀ, ਮਾਰ ਆਪੇ ਜੀਵਾਲੇ। ਗੌੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਅਵਰ ਪੰਚ ਹਮ ਏਕ जना, ਕਿਉ ਰਾਖੋ ਕਰ ਬਾਰ ਮਨਾ। ਮਾਰੇ ਲੂਟੇ ਨੀਤ ਨੀਤ, ਕਿਸੇ ਆਗੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਜਨਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰ ਮਨਾ, ਆਗੇ ਜਮਦਲ ਵਿਕਮ ਕਨਾਰਾ। ਉਸਾਰ ਮੰਡੋਲੀ ਰਾਖੇ ਦੁਆਰਾ, ਪੀਤਰ ਬੈਠੀ ਸਾਤ ਨਾਮ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇਲ ਕਰੇ ਨਿਤ ਕਾਮਣ, ਅਵਰ ਲੁਟੇ ਸੋ ਪੰਜ ਜਨਾ। ਢਾਇ ਮੰਡੋਲੀ ਲੁਟਿਆ ਦੇਹਰਾ, ਸਾ ਤਨ ਪਕੜੀ ਏਕ ਜਨਾ। ਜਮ ਡੰਡਾ ਗਲ ਸੰਗਲ, ਪੜਿਆ ਪਾ ਗਏ ਸੇ ਪੰਜ ਜਨਾ। ਕਾਮਣ ਲੋੜੇ ਸੋਇ ਨਾ ਰੂਪਾ, ਮਿੱਤਰ ਲੋੜੇਨ ਸੋ ਖਾਦਾਤਾ। ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤਿਨ ਕਾਮਨ, ਜਾਸੀ ਜੰਪੁਰ ਬਾਦਾਤਾ। ਗੌੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮੁੰਦਰਾ ਤੇ ਘਟ ਪੀਤਰ ਮੁੰਦਰਾ, ਕਾਇਆ ਕੀਜੇ ਖਿਨ ਤਾਤਾ। ਪੰਜ ਚੇਲੇ ਵਸ ਕੀਜੇ ਰਾਵਲ, ਇਹੋ ਮਨ ਕੀਜੇ ਡੰਡਾਤਾ। ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਹੋ ਪਾਵ ਸਿਤਾ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਨਾਸਤ। ਕੰਦ ਮੂਲ ਮਨ ਲਾਭ ਸਿਤਾ। ਰਹਾਉ ਮੂੰਡ ਮੁੰਡਾਈਏ ਜੇ ਗੁਰ ਬਾਈਐ, ਜੇ ਗੁਰ ਪਾਈਐ ਹਮ ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਰੰਗਾਤਾ। ਤ੍ਰਿਪਵਨ ਤਾਰਨ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ, ਏਕ ਨ ਚੇਤ ਸੰਦਾਤਾ। ਕਰ ਪਟੰਬ ਗੱਲੀ ਮਨ ਲਾਵਸ, ਸੰਸਾ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜਾਵ ਸਿਤਾ। ਏਕ ਚਰਣੀ ਜੇ ਚਿਤ ਲਾਵੈ, ਲਬ ਲੋਭ ਕੀ ਧਾਵ ਸਿਤਾ। ਜਪਸ ਨਰੰਜਨ ਰਚਸ ਮਨਾ, ਕਾਹੇ ਬੋਲੇ ਜੋਗੀ ਕਪਟ ਕਨਾ। ਰਹਾਉ ਕਾਇਆ ਕਮਲੀ ਹੰਸ ਆਣਾ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤ ਬਿਹਾਣੀਤਾ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਨਾਗੀ ਦਾਜੈ, ਫਿਰ ਪਾਛੇ ਪਛਤਾਣੀਤਾ। ਗੌੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਔਖਦ ਮੰਤਰ ਮੂਲ ਮਨ ਏਕੈ, ਜੇਕਰ ਦ੍ਰਿੜ ਚਿਤ ਕੀਜੈ ਰੇ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੇ, ਕਾਟਨ ਹਾਰਾ ਲੀਜੈ ਰੇ। ਮਨ ਏਕੋ ਸਾਹਿਬ ਪਾਈ ਰੇ, ਤੇਰੇ ਤੀਨ ਗੁਣਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਵੇ। ਅਲਖ ਨਾ ਲਖਣਾ ਜਾਈ ਰੇ। ਰਹਾਉ
शक्कर खंड माया तन मीठी, हम तो पांड ऊंचाई रे। रात अनेरी सूझ सुनाई, लाज टूकस मूसा पाई रे। मनमुख करे तेता दुख लागे, गुरमुख मिले बढ़ाई रे। जो तिन किया सोई हुआ, कीर्तना मेट्या जाई रे। सुबर भरे नाम होवे ऊणे, जो राते रंग लाई रे। तिनकी पंग पवै जे नानक, तो मूड़ा किछ पाई रे। गौड़ी चेती महला पहला, कत की माई बाप कत केरा, किदु थाओ हम आए। अग्न बिंब जल पीतर निपजै, काहे काम उपाय। मेरे साहेबा कौन जाने गुण तेरे, कहे न जानी अवगुण मेरे रहाओ। केते रुख बिरख हम चीने, केते पशु पाए। केते नाकुली में आए, केते पंख उड़ाए। हट पटन बिज मंदर बने, कर चोरी कर आवे। अगो देखे पिछो देखे, तुझ ते काच पावे। तट तीर्थ हम नवखंड देखे, हट पटन बाजारा। लैके तकड़ी तोलन लागा, कठी मैं बनजारा। जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते औगण हमारे। दया करो किछ मेर उपाव हो, डुबदे पत्थर तारे। जियड़ा अग्न बराबर तपै, पीतर वगै काती। प्रणवत नानक हुक्म पछाण, सुख होवे दिन राती। गौड़ी बैरागण महला पहला, रहन गवाई सोए कै, दिवस गवाया खाए। हीरे जैसा जन्म है, कौड़ी बदले जाए। नाम ना जानिया राम का, मूढ़े फिर पाछे पछताहे रे रहाओ। अनता तन तरनी तरे, अनत ना चाया जाए। अनंत को चाहन जो गए, से आए अनंत गवाए। अपने लिया जे मिले तां, सब को पाकट होए। कर्माए ऊपर निबड़े जे लोचे सब कोय। नानक करना जिन किया सोई सार करे। हुक्म न जापी खसम का, किसे बढ़ाई दे। गौड़ी बैरागण महला पहला, हरणी होवा बन बसा, कंद मूल चुन खाओ। गुर प्रसादी मेरा सो मिले, बार बार हो जाओ जियो। मैं बनजारण राम की, तेरा नाम वखर वापार जी रहाओ। कोकल होवा अंब बसा, सह शब्द विचार। सह सुभाए मेरा सौ मिले, दर्शन रूपा पार। मछली होवा जल बसा, जी जंत सब सार। उर्वार पार मेरा सौ वसै, हो मिलोगी बा पसार। नागन होवा तर बसा, शब्द वसै पौ जाए। नानक सदा सुहागणी, जिन ज्योति जोत समाए। गौड़ी पूर्वी दीप की महला पहला, इको ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीर्ता किए, करते का होए विचारो। तित कर गावो सोहिला, सिमर हो सिरजनहारो। तुम गावो मेरे निरभउ का सोहिला, हों वारी जाओ जित सोहले। सदा सुख होए रहाओ। नित नित जियड़े समालियन, देखेगा देवनहार। तेरे दाने कीमत ना पवै, तिस दाते कवन समार। संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल। देव सजण सीसड़ियाँ, जो होवै साहिब स्यो मेल। कर करे हो पहुँचा, सदड़े नित पवन। सदनहारा सिमरिय, नानक से देह आवन। राग गौड़ी ग्वाररी महला तीजा चौप दे। इको ओंकार सतगुर प्रसाद। गुर मिले हर मेला होई, आपे मेल मिलावे सोई। मेरा प्रभ सब बिद आपे जाने, हुक्म मेले शब्द पछाणे। सतगुर के पाए परम पौ जाए, पैराचे सच रंग समाए रहाओ। गुर मिले हर मन वसै सुभाए, मेरा प्रभ भारा कीमत नहीं पाए। शब्द सलाहे अंत न पारावार, मेरा प्रभ बख्शे बख्शनहार। गुर मिले सब मत बुध होए, मन निर्मल वसै सा सोए। साच वसै साची सब पाकार, उत्तम करणी शब्द विचार। गुर ते साची सेवा होए, गुरमुख नाम पछाणे कोय। जीवै दाता देवनहार, नानक हर नामे लगे प्यार। गौड़ी ग्वाररी महला तीजा, गुर ते ज्ञान पाए जन कोय। गुर ते बूझै सीजै सोय, गुर ते सह साच विचार। गुर ते पाए मुक्त द्वार, पूरे भाग मिलै गुर आए। साचे सह साथ समाये रहाओ। गुर मिलै तृष्णा अग्न बुझाए, गुर ते साथ वसै मन आए। गुर ते पवित्र पावन सुच होए, गुर ते शब्द मिलावा होए। बाज गुरु सब परम पुलाई, बिन नामे बहुता दुख पाई।
ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਸੱਚੇ ਸੱਚੀ ਪਤ ਹੋਈ। ਕਿਸਨੋ ਕਹੀਏ ਦਾਤਾ ਏਕ ਸੋਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਈ। ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਸਾਚ ਸਮਾਵਾਂ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੜੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸੋ ਥਾਉ ਸੱਚ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ, ਸੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇ ਸੱਚ ਸੋਏ। ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਪੈ, ਸਭ ਕਿਛ ਸਾਚਾ ਆਪੇ ਆਪੈ। ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਸਤ ਸੰਗ ਮਿਲਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਬੈ ਸੁਥਾਏ ਰਹਾਉ। ਜਲੋ ਇਹ ਜੇਵਾ ਦੂਜੇ ਪਾਏ, ਹਰ ਰਸ ਨਾ ਚਾਖੇ ਫੀਕਾ ਆਲਾਏ। ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਤਨ ਮਨ ਫੀਕਾ ਹੋਏ, ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਦੁਖੀਆ ਚੱਲਿਆ ਰੋਏ। ਰਸਨਾ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖਿਆ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੱਚ ਸਮਾਏ। ਸਾਚੇ ਰਾਤੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੇ ਨਿਰਮਲ ਧਾਰ। ਨਾਮ ਸਮਾਵੇ ਜੋ ਭਾਂਡਾ ਹੋਏ, ਉਂਦੇ ਭਾਂਡੇ ਟਿਕੇ ਨ ਕੋਏ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਮਨ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਭਾਂਡਾ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਸ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੜੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਇੱਕ ਗਾਵਤ ਰਹੇ ਮਨ ਸਾਧਨਾ ਪਾਏ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਗਾਵੇ ਬਿਰਤਾ ਜਾਏ। ਗਾਵਣ ਗਾਵੇ ਜਿਨ ਨਾਮ ਪਿਆਰ, ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਗਾਵਤ ਰਹੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵੈ, ਮਨ ਤਨ ਰਾਤਾ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵੈ ਰਹਾਉ। ਇੱਕ ਗਾਵੈ ਇੱਕ ਭਗਤ ਕਰੇ, ਨਾਮ ਨ ਪਾਵੈ ਬਿਨ ਅਸਨੇਹ। ਸੱਚੀ ਭਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰ, ਆਪਣਾ ਪਿਰ ਰਾਖਿਆ ਸਦਾ ਉਰਤਾਰ। ਭਗਤ ਕਰੈ ਮੂਰਖ ਆਪ ਜਣਾਵੈ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਟਪੈ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਪਾਵੈ। ਨਚੀਐ ਟਪੀਐ ਭਗਤ ਨ ਹੋਏ, ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਭਗਤ ਪਾਏ ਜਨ ਕੋਏ। ਭਗਤ ਵਚਲ ਭਗਤ ਕਰਾਏ ਸੋਏ, ਸੱਚੀ ਭਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਖੋਏ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਸਭ ਬਿਦ ਜਾਣੈ, ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ੈ ਨਾਮ ਪਛਾਣੈ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੜੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਨ ਮਾਰੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪੰਡਤ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਪੜਿਆ, ਜੋਗੀ ਗੋਰਖ ਗੋਰਖ ਕਰਿਆ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਰ ਹਰ ਜਪੜਿਆ, ਨਾ ਜਾਨਾ ਕਿਆ ਗਤ ਰਾਮ ਹਮਾਰੀ। ਹਰ ਭਜ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਤਾਰ ਭਵਜਲ ਤੂੰ ਤਾਰੀ ਰਹਾਉ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਭੂਤ ਲਾਏ ਦੇ ਸਵਾਰੀ, ਪਰ ਤ੍ਰਿ ਤਿਆਗ ਕਰੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਰਿਆਸ ਤੁਮਾਰੀ, ਖੱਤਰੀ ਕਰਮ ਕਰੇ ਸੂਤਰਨ ਪਾਵੈ। ਸੂਦ ਵੈਸ ਪਰ ਕਿਰਤ ਕਮਾਵੈ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਰ ਨਾਮ ਛਡਾਵੈ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਸਿਸ਼ਟ ਤੂੰ ਆਪਰਿਆ ਸਮਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਮੈਂ ਅੰਦਲੇ ਘਰ ਟੇਕ ਟਿਕਾਈ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਨਿਰਗੁਣ ਕਥਾ ਕਥੈ ਹਰ ਕੀ, ਭਜ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਜਨ ਕੀ। ਤਰ ਭਵਜਲ ਅਕਥ ਕਥਾ ਸੁਣ ਹਰ ਕੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲਾਏ, ਹਰ ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਏ ਰਹਾਉ। ਜੋ ਜਨ ਧਿਆਵੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮਾ, ਤਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਰੋ ਹਰ ਰਾਮਾ। ਜਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਉੱਤਮ ਕਾਮਾ, ਜੋ ਹਰ ਕੀ ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੈ। ਸੋ ਜਨ ਹਮਰੈ ਮਨ ਚਿਤ ਪਾਵੈ, ਜਨ ਪਗਰੇਨ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਵੈ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾਈ, ਜਿਨ ਕੋ ਲਿਖਤ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਪਾਈ। ਤੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਈ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੇ ਪੁੱਤ ਖਾਏ, ਮੀਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਪਈ ਜਲਨਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰ ਸੁਖ ਮੁਖ ਪਾਏ, ਤੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਮੇਲੋ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਜਿਨ ਮਿਲਿਆ ਦੁਖ ਜਾਏ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ। ਜੋ ਮਿਲ ਬਛਰੇ ਗਊ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਵੈ, ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਜਾਂ ਪਿਰ ਕਰ ਆਵੈ। ਹਰ ਜਨ ਪ੍ਰੀਤ ਜਾਂ ਹਰ ਜਸ ਗਾਵੈ।
ਸਾਰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਬਸੈ ਦਲ ਤਾਰਾ, ਨਰਪੁਰ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਇਆ ਦੇਖ ਪੁਸਾਰਾ। ਹਰ ਜਨ ਪ੍ਰੀਤ ਜਪੈ ਨਿਰੰਕਾਰਾ, ਨਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਇਆ ਤਨ ਖਾਟੇ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਗਲਾਟੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਧ ਪਗ ਚਾਟੇ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਭੀਖ ਪ੍ਰੀਤ ਭੀਖ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ, ਭੂਖੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਵੈ ਅਨ ਖਾਏ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰ ਮਿਲ ਅਕਾਏ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਹਰ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲੋਚ ਪੂਰ ਹਮਾਰੀ ਰਹਾਉ। ਚਕਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੂਰਜ ਮੁਖ ਲਾਗੈ, ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਤਿਆਗੈ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਲਾਗੈ, ਬਛਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਖੀਰ ਮੁਖ ਖਾਏ। ਹਿਰਦੈ ਬਿਗਸੈ ਦੇਖੈ ਮਾਏ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਲਾਏ। ਹੋਰ ਸਾ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਕਾਚਾ, ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਕੂਰਾ ਕਛ ਪਾਚਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤ ਤ੍ਰਿਪਤ ਗੁਰ ਸਾਚਾ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਬਣੀ, ਜਿਤ ਮਿਲ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਹਰ ਤਨੀ ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ, ਤਿਨ ਪੀਛੇ ਛੂਟੀ ਕਣੀ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹਰ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਾਈ, ਹਰ ਬੋਲ ਸਾ ਪਾਪ ਲਜਾਈ ਰਹਾਉ। ਜਬ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਤਾ ਮਨ ਵਸਿਆਇਆ, ਧਾਵਤ ਪੰਚ ਹੀ ਹਰ ਧਿਆਇਆ। ਅਨ ਦਿਨ ਨਗਰੀ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਤ ਧੂਰਜ ਨਾ ਮੁਖ ਲਾਈ। ਤਿਨ ਕੂੜ ਤਿਆਗੀ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਤੇ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਮੁਖ ਉਜਲ ਪਾਈ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਆਪ ਹਰ ਭਾਵੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਲ ਭਦਰ ਗੁਰ ਭਗਤ ਲਗ ਧਿਆਵੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰਿ ਆਪ ਤਰਾਵੈ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰਿ ਆਪੇ ਜੋਗੀ ਡੰਡਾ ਧਾਰੀ, ਹਰਿ ਆਪੇ ਰਾਵਰਿਆ ਬਨਵਾਰੀ। ਹਰਿ ਆਪੇ ਤਪ ਤਾਪੈ ਲੈ ਤਾਰੀ, ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਨਿਕਟ ਵਸੈ ਨਾਹੀ ਹਰ ਦੂਰ ਰਾਉ। ਹਰਿ ਆਪੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਆਪੇ, ਹਰਿ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਆਪੇ। ਹਰਿ ਆਪ ਜਪਾਏ ਆਪੇ ਹਰ ਜਾਪੇ, ਹਰਿ ਆਪੇ ਸਾਰੰਗ ਅਮਰ ਤਾਰਾ। ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਪ ਆਵਣ ਹਾਰਾ, ਹਰਿ ਆਪ ਕਰੇ ਆਪੇ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਹਰਿ ਆਪੇ ਬੇੜੀ ਤੁਲਗਾ ਤਾਰਾ, ਹਰਿ ਆਪੇ ਗੁਰਮਤੀ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਹਰਿ ਆਪੇ ਨਾਨਕ ਪਾਵੈ ਪਾਰਾ। ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਣ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂ ਤਨੀ, ਜੈਸੀ ਤੂੰ ਰਾਸ ਦੇ ਤੈਸੀ ਅਮਲੇ। ਹਰ ਨਾਮ ਨੰਜੈ ਰੰਗ ਸਿਉ, ਜੇ ਆਪ ਦਿਆਲ ਹੋਏ ਦੇ। ਹਵਣ ਜਾਰੇ ਰਾਮ ਕੀ, ਹਰ ਵਣਦ ਕਰਾਵੈ ਦੇ ਰਾਸ ਰੇ ਰਹਾਉ। ਲਾਹਾ ਹਰ ਭਗਤ ਤਨ ਖੱਟਿਆ, ਹਰ ਸੱਚੇ ਸ਼ਾਹ ਮਨ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਜਪ ਹਰ ਵਖਰ ਲੱਦਿਆ, ਜਮ ਜਗਾਤੀ ਨੇੜ ਨ ਆਇਆ। ਹੋਰ ਵਣਜ ਕਰੇ ਵਪਾਰੀਏ, ਅਨੰਤ ਤਰੰਗੀ ਦੁਖ ਮਾਇਆ। ਓ ਜਿਹੇ ਵਣਜ ਹਰ ਲਾਇਆ, ਫਲ ਤੇਹਾ ਤਨ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਹਰ ਵਣਜ ਜੋ ਜਨ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਦੇਈ।
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਭ ਹਰ ਸੇਵਿਆ, ਪਰ ਲੇਖਾ ਮੂਲ ਨ ਲਈ। ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਣ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਜੋ ਜਨਨੀ ਗਰਭ ਪਾਲਤੀ, ਸੁਤ ਕੀ ਕਰ ਆਸਾ। ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਤਨ ਖਾਟ ਦੇ, ਕਰ ਭੋਗ ਬਲਾਸਾ। ਤਿਉ ਹਰ ਜਨ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰ ਰਾਖਦਾ, ਦੇ ਆਪ ਅਦਾਸਾ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਰ ਰਾਖ ਮੇਰੇ ਗੋਸਈਆਂ। ਜਨ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੁਝੇ ਵਡਈਆਂ ਰਹਾਓ। ਮੰਦਰ ਕਰ ਆਨੰਦ ਹਰ, ਹਰ ਜਸ ਮਨ ਪਾਵੈ। ਸਭ ਰਸ ਮੀਠੇ ਮੁਖ ਲੱਗੈ, ਜਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ। ਹਰ ਜਨ ਪਰਵਾਹ ਸੁਦਾਰ ਹੈ, ਇੱਕੀ ਕੁਲੀ ਸਭ ਜਗਤ ਛਿਡਾਵੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਆ ਸੋ ਹਰ ਕੀਆ, ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ, ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਈ। ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਲਹਾਇਂਦਾ, ਆਪੇ ਵਰਤਾਈ। ਲਾਲਾ ਹਾਟ ਵਿਹਾਜਿਆ, ਕਿਆ ਤੇ ਚਤਰਾਈ। ਜੇ ਰਾਜ ਬਿਹਾਲੀ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਲਾਮ, ਘਾਸੀ ਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਕਢਾਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਗੌੜੀ ਗੋਪੀ ਖੋਜੀ ਜਿਉ। ਹਰਿ ਆਪੈ ਸਭ ਘਟ ਭੋਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਜਿਉ ਹਰ ਸੁਝਾਣ ਨਾ ਭੁੱਲੈ, ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਆਪੈ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ ਜਿਉ। ਆਪੈ ਜਗਤਿ ਉਪਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਹਰ ਆਪ ਕਿਲੈ ਬੌਰੰਗੀ ਜਿਉ। ਇਕ ਨਾ ਭੋਗ ਭੋਗਾਇਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਇਕ ਨਗਨ ਫਿਰੈ ਨੰਗ ਨੰਗੀ ਜਿਉ। ਆਪੈ ਜਗਤ ਉਪਾਇਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਹਰਿ ਦਾਨ ਦੇਵੈ ਸਭ ਮੰਗੀ ਜਿਉ। ਭਗਤਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਹਰ ਕਥਾ ਮੰਗੈ ਹਰ ਚੰਗੀ ਜਿਉ। ਹਰ ਆਪੈ ਭਗਤ ਕਰਾਇਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਹਰ ਭਗਤਾਂ ਲੋਚ ਮਨ ਪੂਰੀ ਜਿਉ। ਆਪੈ ਜਲ ਥਲ ਵਰਤਦਾ, ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਰਵ ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦੂਰੀ ਜਿਉ। ਹਰ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਆਪ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਹਰ ਆਪ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰੀ ਜਿਉ। ਹਰ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਸਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ।
ਹਰ ਵੇਖੈ ਆਪ ਹਦੂਰੀ ਜਿਉ। ਹਰ ਅੰਤਰ ਵਾਜਾ ਪਉਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਹਰ ਆਪ ਵਜਾਏ ਤਿਉ ਵਾਜੈ ਜਿਉ। ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਗਾਜੈ ਜਿਉ। ਆਪੈ ਸਰਣ ਪਵਾਇੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਹਰ ਭਗਤ ਜਨਾ ਰਾਖ ਲਾਜੈ ਜਿਉ। ਵਡਭਾਗੀ ਮਿਲ ਸੰਗਤੀ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਿਧ ਕਾਜੈ ਜਿਉ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਨਾਮੈ ਹਰ ਬਿਰਹੋ ਲਗਾਈ ਜਿਉ। ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮਿਤ ਮਿਲੈ ਸੁਪਾਈ ਜਿਉ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਜਿਉ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਖਾ ਹਰ ਭਾਈ ਜਿਉ। ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਸੰਤ ਜਿਉ ਮੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੈ ਜਿਉ। ਜਪ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਿਉ ਭਾਗ ਵਡੇਰੈ ਜਿਉ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਿਉ ਪ੍ਰਾਨ ਹਰ ਮੇਰਾ ਜਿਉ। ਫਿਰ ਬੌਰ ਨਾ ਭਉਜਲ ਫੇਰੈ ਜਿਉ। ਕਿਉ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਚਾਉ ਜਿਉ। ਹਰ ਮਿਲੋ ਸੰਤ ਜਿਉ ਮਨ ਲਗਾ ਪਾਉ ਜਿਉ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਪਾਈਐ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਾਉ ਜਿਉ। ਵਡ ਭਾਗੀ ਜਪ ਨਾਉ ਜਿਉ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਵਡੜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸਾ ਜਿਉ। ਹਰ ਮਿਲੋ ਸੰਤ ਜਿਉ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਭਾਸਾ ਜਿਉ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਤਿ ਨਾਮ ਸਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਜਿਉ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਪੁਰਿਆੜੀ ਮਨ ਆਸਾ ਜਿਉ। ਗੌੜੀ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਮੇਰਾ ਬਿਰਹੀ ਨਾ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਜਿਉ। ਮਨ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਮਤ ਹਰ ਲੀਵਾ ਜਿਉ। ਮਨ ਹਰ ਰੰਗ ਰਤੜਾ ਹਰ ਰਸ ਸਦਾ ਪੀਵਾ ਜਿਉ। ਹਰ ਪਾਇੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜੀਵਾ ਜਿਉ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਲਗਾ ਹਰ ਬਾਣ ਜਿਉ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਿੱਤਰ ਹਰ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਜਿਉ। ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਸੰਤ ਹਰ ਸੁੜ ਸੁਜਾਨ ਜਿਉ। ਹਉ ਨਾ ਵਿਟੋ ਕੁਰਬਾਨ ਜਿਉ। ਹਉ ਹਰ ਹਰ ਸੱਜਣ ਹਰ ਮੀਤ ਦਸਾਈ ਜਿਉ। ਹਰ ਦਸੋ ਸੰਤੋ ਜੀ ਹਰ ਖੋਜ ਪਵਾਈ ਜਿਉ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੜਾ ਦਸੈ ਹਰ ਪਾਈ ਜਿਉ। ਹਰ ਨਾਮੈ ਨਾਮ ਸਮਾਈ ਜਿਉ। ਮੈਂ ਵੇਦਨ ਪ੍ਰੇਮ ਹਰ ਬਿਰਹੋ ਲਗਾਈ ਜਿਉ। ਗੁਰ ਸਰਦਾ ਪੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਪਾਈ ਜਿਉ। ਹਰ ਹੋ ਦਿਆਲ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਜਿਉ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਸ ਪਾਈ ਜਿਉ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ। ਗੁਆਰੇ ਰੀ ਚੌਪਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਿਨ ਬਿਦ ਕੁਸਲ ਹੋਤ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਕਿਉ ਪਾਈਐ ਹਰ ਨਾਮ ਸਹਾਈ ਰਹਾਉ। ਕੁਸਲ ਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ। ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਛਾਇਆ।
ਝੂਠੈ ਲਾਲਚ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਹਸਤੀ ਘੋੜੈ ਦੇਖ ਵਿਗਾਸਾ, ਲਸਕਰ ਜੋੜੈ ਨੇਵ ਖਵਾਸਾ, ਗਲ ਜੇਵੜੀ ਹੋਮੈ ਕੈ ਫਾਸਾ, ਰਾਜ ਕਮਾਵੈ ਦੈ ਦਿਸ ਸਾਰੀ, ਮਾਣੇ ਰੰਗ ਭੋਗ ਬਹੁ ਨਾਰੀ, ਜੋ ਨਰਪਤ ਸੁਪਨੇ ਪੈਖਾਰੀ, ਏਕ ਕੁਸਲ ਮੋਹ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਤਾਇਆ, ਹਰ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਹਰ ਕਿਆ ਭਗਤਾਂ ਪਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਸਮਾਇਆ, ਇਨ ਬਿਦ ਕੁਸਲ ਹੋਤ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਰਾਮ ਸਹਾਈ, ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ। ਗੌੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਿਉ ਭਰਮੀ ਐ ਭਰਮ ਕਿਸ ਕਾ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਰਵਿਆ ਸੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਉਬਰੈ ਮਨਮੁਖ ਪਤ ਖੋਈ, ਜਿਸ ਰਾਖੈ ਆਪ ਰਾਮ ਦਿਆਰਾ, ਤਿਸ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਕੋ ਪਹੁੰਚਨ ਹਾਰਾ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਮੈਂ ਵਰਤੈ ਏਕ ਅਨੰਤਾ, ਤਾ ਤੂੰ ਜਪ ਸੂ ਹੋਏ ਅਚਿੰਤਾ, ਉਹ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣੈ ਜੋ ਵਰਤੰਤਾ, ਮਨਮੁਖ ਮੂਹੈ ਜਿਨ ਦੂਜੀ ਪਿਆਸਾ, ਬਹੁ ਜੂਨੀ ਭਵੈ ਤੁਰ ਕਿਰਤ ਲਿਖਿਆਸਾ, ਜੈਸਾ ਬੀਜੈ ਤੈਸਾ ਖਾਸਾ, ਦੇਖ ਦਰਸ ਮਨ ਪਿਆ ਵਿਗਾਸਾ, ਸਭ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰਿ ਪੂਰਨ ਆਸਾ, ਗੌੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਈ ਜਨਮ ਭੈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਕੀ ਸਰਪਜ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈ ਵਰ ਬਿਰਖ ਜੋਇਓ, ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਰੰਕਾਰ ਏ ਦੇਹ ਸੰਜਰੀਆ ਰਾਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਸੈਲ ਗਿਰ ਕਰਿਆ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਰਭ ਹਿਰ ਖਰਿਆ, ਕਈ ਜਨਮ ਸਾਖ ਕਰਿਓ ਪਾਇਆ, ਲੱਖ 84 ਜੋਨ ਪਰਮਾਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਇਓ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ, ਕਰ ਸੇਵਾ ਭਜ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਰਮਤਿ, ਤਿਆਗ ਮਾਨ ਝੂਠ ਅਭਿਮਾਨ, ਜੀਵਤ ਮਰਹਿ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੁਆ ਸੋ ਤਬ ਤੁਝ ਤੇ ਹੋਗ, ਅਵਰ ਨ ਦੂਜਾ ਕਰਨ ਜੋਗ, ਤਾ ਮਿਲਿਐ ਜਾਲੇ ਮਿਲਾਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਗੌੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਰਮ ਭੂਮ ਮੈਂ ਬੋ ਨਾਮ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਤੁਮਾਰਾ ਕਾਮ, ਫਲ ਪਾਵੈ ਮਿਟੈ ਜਮ ਤਰਾਸ, ਨਿਤ ਗਾਵੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਜਾਸ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅੰਤਰ ਉਰਦਾਰ, ਸੀਘਰ ਕਾਰਜ ਲਿਹੋ ਸਵਾਰ ਰਹਾਉ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਹੋ ਸਾਵਧਾਨ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ ਮਾਨ, ਉਗਤ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲੀ ਤਿਆਗ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗ, ਸਰਬ ਜੀ ਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥ, ਕੋਈ ਨ ਵਿਛੜੈ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥ, ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਛੜੈ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥ, ਉਪਾਵ ਛੋੜ ਗਹੋ ਤਿਸ ਕੀ ਓਟ, ਨਿਮਕ ਮਾਏ ਹੋਵੈ ਤੇਰੀ ਛੋਟ, ਸਦਾ ਨਿਕਟ ਕਰ ਤਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਕਰਮਾਨ,
ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਮਿਟਾਵੋ ਆਪ, ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਜਪ ਜਾਪ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਸਦਾ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਕਟੀ ਜਮ ਫਾਸੇ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਜੀ ਕੈ ਸੰਗ, ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਰਚੈ ਰਾਮ ਕੈ ਰੰਗ। ਜੋ ਗੁਰ ਦੀਆ ਸੋ ਮਨ ਕੈ ਕਾਮ, ਸੰਤ ਕਾ ਕੀਆ ਸਤ ਕਰਮਾਨ ਰਹਾਉ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਅਟਲ ਅਛੇਦ, ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਕਟੈ ਪਰਮ ਭੇਦ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਕਤਹੂ ਨ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਹਰਿ ਕੈ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਜੀ ਕੈ ਸਾਥ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ। ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਨਰਕ ਨ ਪਾਵੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਵੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ, ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਨ ਆਵੈ ਹਾਰ। ਜਿਸ ਜਨ ਹੋਏ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਿਨ ਕੀਤਾ ਮਾਟੀ ਤੇ ਰਤਨ, ਗਰਭ ਮੈਂ ਰਾਖਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਜਤਨ। ਜਿਨ ਦੀਨੀ ਸੋਭਾ ਵਡਿਆਈ, ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਆਟ ਪਹਿਰ ਤੇ ਆਈ। ਰਮਈਆ ਰੀਨ ਸਾਧ ਜਨ ਪਾਵੋ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਆਪਣਾ ਖਸਮ ਤਿਆਵੋ ਰਾਵ। ਜਿਨ ਕੀਤਾ ਮੂੜ ਤੈ ਬਖਤਾ, ਜਿਨ ਕੀਤਾ ਬੇਸੁਰਤ ਤੈ ਸੁਰਤਾ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਵੈ ਨਿਧ ਪਾਈ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਤੈ ਬਿਸਰਤ ਨਾਹੀ। ਜਿਨ ਦੀਆ ਨਿਥਾਵੈ ਕੋ ਥਾਨ, ਜਿਨ ਦੀਆ ਨਿਮਾਨੈ ਕੋ ਮਾਨ। ਜਿਨ ਕੀ ਨੀਸਾ ਪੂਰਨ ਆਸਾ, ਸਿਮਰੋ ਦਿਨ ਰੈਣ ਸਾਸ ਗੇਰਾਸਾ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਾਇਆ ਸਲੇ ਕਾਟੀ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਕ ਖਾਟੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਸ ਤੈ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਰਖਨ ਹਾਰੈ ਕੋ ਸਲਾਹੀ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਣ ਨਾਹੀ ਭਉ ਸੋਗ, ਉਸ ਤੈ ਬਾਹਰ ਕਛੁ ਨ ਹੋਗਾ। ਤਜੀ ਸਿਆਣਪ ਬਹੁ ਬੁੱਧ ਬੇਕਾਰ, ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਕੀ ਰਾਖਨ ਹਾਰ। ਜਪ ਮਨ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰੰਗ, ਕਰ ਬਹਰ ਤੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਰਹਾਉ। ਤਿਸ ਕੀ ਟੇਕ ਮਨ ਮੈਂ ਰਾਖ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਚਾਕ। ਅਵਰ ਜਤਨ ਕਹੋ ਕੌਣ ਕਾਜ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਰਾਖੇ ਆਪ ਲਾਜ। ਕਿਆ ਮਨੁਖ ਕਹੋ ਕਿਆ ਜੋਰ, ਝੂਠਾ ਮਾਇਆ ਕਾ ਸੋ ਸੂਰ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਕਢਾ ਕੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਸੁਖ ਸਾਚਾਏ ਹੋ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਨ ਮੈਂ ਲਿਹੋ। ਜਾਂ ਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਕਹੂ ਨਾਨਕ ਸੋ ਧਨ ਵਡਭਾਗੀ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸੁਣ ਹਰ ਕਥਾ ਉਤਾਰੀ ਮੈਲ, ਮਹਾ ਪੁਨੀਤ ਭਏ ਸੁਖ ਸੈਲ। ਵੱਡੈ ਭਾਗ ਪਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਿਉ ਲਾਗੈ ਰੰਗ।
पार ब्रह्म से लागो रंग, हर हर नाम जपत जन तार्यो अगन सागर गुर पार उतार्यो रहाओ। कर कीर्तन मन शीतल भये, जन्म जन्म के किल बिख गए। शरम निदान पेखे मन माहे, अब ढूंढन काहे को जाए। प्रभ अपने जप भये दयाल, पूर्ण होई सेवक काल। बंधन काट किए अपने दास, सिमर 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 गुणतास। एको मन एको सब ठाए, पूर्ण पूर हो सब जाए। गुरपुरे सब भरम चुकाया, हर सिमरत नानक सुख पाया। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा। अगले मोए से पाछे परे, जो बरे से बंद लक खरे। जय धंधे मैं ओए लपटाए, उनते दुगण दिनी उन माए। वो बेला कस चीत न आवे, बिनस जाए ताहूँ लपटावै रहाओ। आशा बंदी मुँह रख दे, काम क्रोध लपटे स्नेह। सिर ऊपर ठाडो धर्म राय, मिठी कर कर बिख्या खाए। हो बंदो हो साधो बैर, हमरी भूम कौन कालै पैर। हों पंडित हों चतुर सियाणा, करने हार ना बूझे ज्ञाना। अपनी गत मित आपे जाने, क्या को कहे क्या को बखाने। जित जित लावो तित तित लगना, अपना भला सत काहू मंगना। सब किस तेरा तू करने हार, अंत नहीं किछ पारावार। दास अपने को दीजै दान, कबू ना विसरै नानक नाम। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा। अनिक जतन नहीं छोट छुटारा, अनिक जतन नहीं होत छुटारा। बहुत सियाणप अगल भारा, हर की सेवा निर्मल हेत। व्रत की दरगह शोभा सेत, मन मेरे गौ हर नाम का ओला। तुझे न लागे ताता झोला रहाओ। ज्यो बैहित पैसागर माहे, अंधकार दीपक दीपाहे। अगन सीत का लाहिस दुख, नाम जपत मन होवत सुख। उतर जाए तेरे मन की प्यास, पूर्ण हो वै सगली आस। डोले नाही तुमरा चीत, अमृत नाम जप गुरुमुख मीत। नाम औखद सोई जन पावै, कर कृपा जिसे आप दिवावै। हर हर नाम जाकै हृदय वसै, दुख दर्द तह नानक नसै। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा। बहुत दरब करमन ना काना, अनिक रूप देख नह पतयाना। पुत्र कलत्र उर्ज्यो जान मेरी, वो बिनसै उपस्मै टेरी। बिनहर भजन देखियो बिल लाते, त्रिग तन माया संग राते रहाओ। ज्यों बिगारी कै सिर दीजै दाम, होए खसमै कै ग्रह उन दुख सहाम। जीव सुपने होए बैसत राजा, नेत्र पसारे ता निरारत काजा। ज्यों राखा खेत ऊपर पराए, खेत खसम का राखा उठ जाए। उस खेत कारण राखा कड़े, तिसके पाछे कछु न पड़े। जिसका राज तिसे का सुपना, जिन माया दीनी तिन लाई तृष्णा। आप बिहाने आप करे रास, नानक प्रभ आगे अरदास। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा। बहु रंग माया बहु विध पेखी, कलम कागद सियानप लेखी। मनर मलूक होए देखिया खान, ताते नाही मन तृप्तान। सो सुख मोह को संत बतावो, तृष्णा बूझै मन तृप्तावो रहाओ। अस पवन हस्त सवारी, चूवा चंदन सेज सुंदर नारी। नट नाटिक अखारे गाया, ता मैं मन संतोख ना पाया। तकथ सभा मंडल डोलीचे, सगल सेवे सगल मेवे सुंदर बागीचे। या खेड़ बिरत राजन की लीला, मन ना सुहेला पर पंच हीला। कर कृपा संतन सच कहया, सर्ब सुख एहो आनंद लहया। सात संग हर कीर्तन गाइए, कहो नानक वड भागी पाइए। जाके हर तन सोई सुहेला, पर कृपा ते साध संग मेला रहाओ दूजा। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा। प्राणी जाने एहो तन मेरा, बहुर बहुर उआहूँ लपठेरा। पुत्र कलत्र गिरसत का फासा, होण न पाइए राम के दासा। पवन सुबिद जित राम गुण गाए, कवन सुमत जित तरह एह माए। रहाओ जो भलाई सो बुरा जाने, साच कहे सो बिखै समाने। जाने नाही जीत अर हार, इहु बलेवा साकत संसार। जो हलावल सो पीवे बौरा, अमृत नाम जाने कर कौरा। साध संग कै नाही नेर, लख 84 भ्रमता फेर।
ਏਕੈ ਜਾਲ ਫਹਾਏ ਪੰਖੀ, ਰਸ ਰਸ ਭੋਗ ਕਰੈ ਬਹੁ ਰੰਗੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤਾਕੇ ਕਾਟੇ ਜਾਲ। ਗੌੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤੋ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਾਰਗ ਪਾਈਏ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਐ। ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਛੂਟੇ, ਤਉ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੂੰ ਮੈਂ ਟੂਟੈ। ਤੁਮ ਲਾਵੋ ਤਉ ਲਾਗੈ ਸੇਵ, ਹਮ ਤੇ ਕਛੂ ਨ ਹੋਵੈ ਦੇਵ। ਰਹਾਉ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਤਾ ਗਾਮਾ ਬਾਣੀ, ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਵਖਾਣੀ। ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਆ, ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਦਇਆ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮਾ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਸੋ ਸੱਚ ਧਰਮਾ। ਸਰਬ ਨਿਦਾਨ ਗੁਣ ਤੁਮ ਹੀ ਪਾਸ, ਤੂ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਕ ਅਰਦਾਸ। ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਹਰ ਰੰਗ, ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਪਾਵੈ ਸਾਥ ਪਾਵੈ ਸਤ ਸੰਗ। ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਮਨ ਰਾਤਾ, ਇਹੋ ਕਲਿਆਣ ਨਾਨਕ ਕਰ ਜਾਤਾ। ਗੌੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਆਣ ਰਸਾ ਜੇਤੇ ਤੈ ਚਾਖੇ, ਨਿਮਕ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚੀਰੀ ਲਾਤੇ। ਹਰ ਰਸ ਕਾ ਤੂ ਚਾਹੇ ਸਾਧ, ਹਰ ਰਸ ਕਾ ਤੂ ਚਾਖੈ ਸਾਧ। ਚਾਖਤ ਹੋਏ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਦ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨਾ ਪੀਓ ਪਿਆਰੀ। ਹੀ ਰਸ ਰਾਤੀ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤਾਰੀ। ਰਹਾਉ ਹੇ ਜੇਵੇ ਤੂ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਹਰ 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 ਧਿਆਓ। ਆਣ ਨਾ ਸੁਣੀਏ ਕਤਹੂ ਜਾਈਏ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਏ। ਆਠ ਪੈਰ ਜੇਵੇ ਆਰਾਧ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਠਾਕੁਰ ਆਗਾਧ। ਈਆਂ ਊਆਂ ਸਦ ਸੁਹੇਲੀ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਰਸਨ ਅਮੋਲੀ। ਬਨਸਪਤ ਮੌਲੀ ਫਲ ਫੁੱਲ ਪੇਡੇ, ਇਹੀ ਰਸ ਰਾਤੀ ਬਹੁਰ ਨ ਛੋਡੇ। ਆਨ ਨਾ ਰਸ ਕਸ ਲਵੇ ਨ ਲਾਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭਏ ਹੈ ਸਹਾਈ। ਗੌੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨ ਸਾਜੀ ਬਾਰ, ਇਸੀ ਮਦੇ ਬਸਤੇ ਅਪਾਰ। ਇਸੀ ਭੀਤਰ ਸੁਨੀਤ ਸਾਹੋ, ਕਵਨ ਵਪਾਰੀ ਜਾ ਕਾ ਊਹਾ ਵਿਸਾਹੋ। ਨਾਮ ਰਤਨ ਕੋ ਬਹੁਹਾਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੋਜਨ ਕਰੇ ਆਹਾਰੀ। ਰਹਾਉ ਮਨ ਤਨ ਅਰਪੀ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ, ਕਵਨ ਸੂ ਜੁਗਤ ਜਿਤ ਕਰ ਪੀਜੈ। ਪਾਏ ਲਗੋ ਤਜ ਮੇਰਾ ਤੇਰੈ, ਕਵਨ ਸੋ ਜਨ ਸੋ ਜੋ ਸੌਦਾ ਜੋਰੈ। ਮਹਿਲ ਸਾਕਾ ਕਿਨ ਬਿਦ ਪਾਵੇ, ਕਵਨ ਸੋ ਬਿਦ ਜਿਤ ਭੀਤਰ ਬੁਲਾਵੈ। ਤੂ ਵਡ ਸਾਹ ਜਾ ਕੇ ਕੋਟ ਵਣਜਾਰੇ, ਕਵਨ ਸੋ ਦਾਤਾ ਲੈ ਸੰਚਾਰੇ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਨਿਜ ਘਰ ਪਾਇਆ, ਮੋਲ ਰਤਨ ਸਾਚ ਦਿਖਲਾਇਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਬ ਮੇਲੇ ਸਾਹੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕੇ ਵੇਸਾਹੇ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗਵਾਰੇਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿਨਸ ਰਹੇ ਇਕ ਰੰਗਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਜਾਣੇ ਸਦ ਹੀ ਸੰਗਾ। ਠਾਕੁਰ ਨਾਮ ਕੀਓ ਉਨ ਵਰਤਨ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਘਾਵਨ ਹਰ ਕੈ ਦਰਸ਼ਨ। ਹਰ ਸੰਗ ਰਾਤੇ ਮਨ ਤਨ ਹਰੇ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੇ। ਰਹਾਉ ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਤਮ ਆਧਾਰ, ਏਕ ਨਿਹਾਰੈ ਆਗਿਆਕਾਰ। ਏਕੋ ਭਜਨ ਏਕੋ ਬਹੁਹਾਰੀ, ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੇ ਬਿਨ ਨਿਰੰਕਾਰੀ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਦੋਹੂੰ ਤੇ ਮੁਕਤੇ, ਸਦਾ ਲਿਪਤ ਜੋਗ ਅਰ ਜੁਗਤੇ। ਦਿਸੈ ਸਾਮੈ ਸਭ ਤੇ ਰਹਤੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਓਏ ਧਿਆਨ ਧਰਤੇ। ਸੰਤਨ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਵਨ ਬਖਾਨਿਓ, ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਕਿਛ ਮਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਓ। ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਕਿਛ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਓ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੋਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ। ਧੂਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ। ਗੌੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮੀਤ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੁਮ ਸੰਗਹੀਤ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗਹਿਣਾ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਨਿਮਖ ਨਾ ਜਾਈ ਰਹਿਣਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਾਲਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖਾਨ। ਰਹਾਉ ਜਿਉ ਤੁਮ ਰਾਖੋ ਤਿਵ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸੋਈ ਮੋਹ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਪੇਖਿਓ ਤਹਾਂ ਤੁਮ ਬਸਨਾ, ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਜਪਿਓ ਤੇਰਾ ਰਸਨਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਵਨਿਧ ਤੂੰ ਭੰਡਾਰ, ਰੰਗ ਰਸਾ ਤੂੰ ਮਨ ਆਧਾਰ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੋਭਾ ਤੁਮ ਸੰਗ ਰਚਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਓਟ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤਕੀਆ। ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਤੂੰ ਹੀ ਧਿਆਇਆ, ਪਰਮ ਤੁਮਾਰਾ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਿਆ ਇਕ ਏਕੈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ 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 ਟੇਕੈ। ਗੌੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਵਿਆਪਤ ਹਰਕ ਸ਼ੋਕ ਵਿਸਤਾਰ, ਵਿਆਪਤ ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਅਵਤਾਰ। ਵਿਆਪਤ ਧਨ ਨਿਰਧਨ ਭੇਖ ਸੋਭਾ, ਮੂਲ ਬਿਆਧੀ ਵਿਆਪਤ ਲੋਭਾ। ਮਾਇਆ ਵਿਆਪਤ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰੀ, ਸੰਤ ਜੀਵੈ ਪ੍ਰਭ ਓਟ ਤੁਮਾਰੀ। ਰਹਾਉ ਵਿਆਪਤ ਅਹਮ ਬੁੱਧ ਕਾ ਮਾਤਾ, ਵਿਆਪਤ ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਸੰਗਰਾਤਾ। ਵਿਆਪਤ ਹਸਤ ਘੋੜੇ ਅਰ ਬਸਤਾ,
व्यापत रूप जोबन मद मस्ता, व्यापत भूम रंग अर रंगा, व्यापत गीत नाद सुन संगा। व्यापत सेज महल सिगार, पंचदूत व्यापत अंधियार, व्यापत कर्म करे हों फासा। व्यापत गृहस्थ उपा व्यापत गृहस्थ व्यापत उदासा, चार व्यवहार व्यापत ही जात। सब किछ व्यापत बिन हर रंग रात, संतन कै बंधन काटे हर राय, ताको कहाँ व्यापै माय। कहो नानक जिन तूर संत पाई, ताकै निकट ना आवै माय। गवड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, नैनो नींद पर दिष्ट विकार। श्रवण सुन सोए सुन निंद विकार, रसना सोई लोभ मिठे साध। मन सोया माया विस्माद, इस ग्रह में कोई जागत रहे। सापत वस्त ओ अपनी लह, रहाओ सगली सहेली अपने रस माती। ग्रह अपने की खबर न जाती, मूसनहार पंच बटवारे। सुने नगर परे ठगहारे, उनते राखे बाप न माई। उनते राखे मीत न भाई, दर्भ सियाणप ना होए रहते। साध संग होए दुष्ट वश होते, कर कृपा मोहे सारंग पाण। संतन धुर सर्ब निदान, सावत पूंजी सतगुर संग। नानक जागै पार ब्रह्म कै रंग। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, बंधन तोड़ बुलावे राम। मन में लागे साहित ध्यान, मिटै कलेश सुखी होए रहिए। सादाता सतगुर कहिए, सो सुख दाता जे नाम जपावै। कर कृपा तिस संग मिलावै रहाओ, जिस होए दयाल तिस आप मिलावै। सर्व निधान गुरु ते पावै, आप त्याग मिटया बन जाना। साध कै संग पार ब्रह्म पछाना, जाने ऊपर प्रभ पै दयाल। जन की टेक एक गोपाल, एक काल को मन पाओ। सर्व निधान जन कै हर नाओ, पार ब्रह्म स्यों लागी प्रीत। निर्मल करनी साची रीत, गुरपूरा मिट्या अंधियारा। नानका प्रभ अपरया पारा, गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा। जिस मन वसै तरै जन सोए, जाकै कर्म परापत होए। दुख रोग कज पाओ न व्यापै, अमृत नाम हृदय हर जापै। पार ब्रह्म परमेश्वर ध्याईयै, गुरपूरे ते मत पाइयै राओ। करन करावन हार दयाल, जी जंत सगले प्रतपाल। अगम अगोचर सदा बेअंता, सिमर मना पूरे गुर मंता। जहाँ की सेवा सर्व निधान, प्रभु की पूजा पाइयै मान। जहाँ की टहल न बिरथी जाए, सदा सदा हर के गुण गाए। कर कृपा प्रभ अंतर जामी, सुख निधान हर लख स्वामी। जी जन तेरी शरणाई, नानक नाम मिलै बड़ियाई। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, जी जुगत जा कह हाथ। सो सिमर हो अनाथ को नाथ, प्रभ चित आए सब दुख जाए। पैसा बिन सै हर कै नाए, बिना हर भाव काहे का मन है। हर बिसरत काहे सुख जन है राव। जिन तारे बहु तरन्या घास, जाकी जोत जी परगास। जाकी बख्श न मिटै कोई, सिमर सिमर प्रभ निरपौ होए। आठ पैर सिमरो प्रभ नाम, अनगतीत मज्जन स्नान। पार ब्रह्म की शरणी पाए, कोट कलंक खिन में मिट जाए। बेमोताज पूरा पातशाहो, प्रभु सेवक साचा वेसाओ। गुर पूरा राखे दे हाथ, नानक पार ब्रह्म सम्राट। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा,
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੋਇਆ ਜਾਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਮਤ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕੁਸਲ ਸਭ ਪਾਏ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਬਾਹਿ ਰਹਾਉ। ਸੋਈ ਪਛਾਤਾ ਜਿਨੈ ਉਪਾਇਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਬਾਪ ਕਰ ਲੀਨੋ ਕਰ ਆਪਣਾ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਸਦਾ ਜਪ ਜਪਨਾ। ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਔਖਦ ਪੁਨਹ ਚਾਰ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ। ਸਾਚਾ ਤਨ ਪਾਇਓ ਹਰ ਰੰਗ, ਦੁਤਰ ਤਰੇ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ। ਸੁਖ ਬੈਸੋ ਸੰਤ ਸਜਨ ਪਰਵਾਰ, ਹਰ ਤਨ ਘਟਿਓ ਜਾ ਕਾ ਨਾਹਿ ਸੁਮਾਰ। ਜਿਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿਸ ਗੁਰ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਬਿਰਤਾ ਕੋਇ ਨਹਿ। ਗੌੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਸਤ ਪੁਨੀਤ ਹੋਏ ਤਤਕਾਲ, ਬਿਨਸ ਜਾਹੇ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ। ਰਸਨਾ ਰਮੋ ਰਾਮ ਗੁਣ ਨੀਤ, ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੀਤ। ਲਿਖ ਲੇਖਣ ਕਾਗਦ ਮਸਵਾਣੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਰਹਾਉ। ਇਹ ਕਾਰਿ ਤੇ ਜਾਹੇ ਬਿਕਾਰ, ਸਿਮਰਤ ਰਾਮ ਨਾਹੀ ਜਮ ਮਾਰ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੇ ਦੂਤ ਨ ਜੋ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਨਾ ਕਛੂ ਹੈ ਮੋਹ ਹੈ। ਉਦਰੈ ਆਪ ਧਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਾਪੇ ਕੰਕਾਰ। ਆਪ ਕਮਾਓ ਅਵਰਾ ਉਪਦੇਸ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਪਰਵੇਸ। ਜਾ ਕੈ ਮਾਤਾ ਇਹੋ ਨਿਧਾਨ, ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਜਪੈ ਭਗਵਾਨ। ਆੜ ਪੈਰ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਉ ਤਿਸ ਬਲ ਜਾਓ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਚੌਪਦੇ ਦੋ ਪਦੇ ਕੀ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੋ ਪਰਾਇਓ ਸੋਈ ਆਪਣਾ, ਜੋ ਤਜ ਛੋਡਣ ਤਿਸੋ ਮਨ ਰਚਨਾ। ਕਹੋ ਗੁਸਾਈ ਮਿਲਿਐ ਕਿਹੀ, ਜੋ ਵਿਵਰਜਤ ਤਿਸੋ ਨਿਹ ਰਾਉ। ਝੂਠ ਬਾਤ ਸਾ ਸਚ ਕਰ ਜਾਤੀ, ਸਤ ਹੋਵਨ ਮਨ ਲਗੈ ਨ ਰਾਤੀ। ਭਾਵੈ ਮਾਰਗ ਟੇਢਾ ਚਲਣਾ, ਸੀਧਾ ਛੋੜਿ ਪੁੱਠਾ ਬੁਣਨਾ। ਦੁਆਸਰਿਆਂ ਕਾ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ, ਜਿਸ ਮੇਲੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੋਈ। ਗੌੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਾਲ ਜੁਗ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੰਜੋਗ, ਜਿਚਰ ਆਗਿਆ ਤਿਚਰ ਭੋਗੈ ਭੋਗ। ਜਲੈ ਨ ਪਾਈਐ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ, ਕਿਸ ਸੰਜੋਗ ਸਤੀ ਉਠ ਹੋਈ ਰਹਾਉ। ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਮਨ ਹਰ ਜਲ ਜਾਈਐ, ਪ੍ਰੈ ਸੰਗ ਨ ਪਾਵੈ ਬਹੁ ਜੋਨ ਪਵਾਈਐ। ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਪ੍ਰੈ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ, ਤਿਸ ਨਾਰੀ ਕੋ ਦੁਖ ਨਾ ਜਮਾਨੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਜਾਣਿਆ, ਧਨ ਸਤੀ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨਿਆ। ਗੌੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਮ ਤਨਵੰਤ ਪਾਗਟ ਸਚ ਨਾਇ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਇ ਰਹਾਉ। ਪਿਉਦਾ ਦੇਖਾ ਖੋਲ ਡਿਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਿਆ ਨਿਦਾਨਾ। ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾ ਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਮੋਲ, ਪਰੇ ਭੰਡਾਰਿਆ ਕੂਟਿਆ ਤੋਲ। ਕਾਵੈ ਕਰਚੈ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨ ਆਵੈ ਵਦ ਦੋ ਜਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ, ਸੋ ਏਤ ਖਜ਼ਾਨੈ ਲੈ ਰਲਾਏ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਡਰ ਡਰ ਮਰਤੇ ਜਬ ਜਾਨੀਏ ਦੂਰ, ਡਰ ਚੁਕਾ ਦੇ ਕਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰੈ, ਛੋੜ ਨ ਜਾਈ ਸਰ ਪਰ ਤਾਰ ਰਹਾਉ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੋਗ ਬਿਸਰੈ ਜਬ ਨਾਮ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਜਹਰ ਗੁਣ ਗਾਮ। ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਹੀਜੈ, ਛੋੜ ਮਾਨ ਹਰ ਚਰਨ ਗਹੀਜੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਚਿਤਾਰ, ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਸਾਚੈ ਦਰਬਾਰ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਾ ਕਾ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਹੈ ਸਮੀਆ,
ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਕਹੋ ਕਾ ਕੀ ਕਮੀਆਂ, ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਲਾਗੀ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਪ੍ਰਮਤਾ ਕਾ ਭਾਗੀ ਰਹਾਓ। ਜਾ ਕੋ ਰਸ ਹਰ ਰਸ ਹੈ ਆਇਓ, ਸੋ ਅਨ ਰਸ ਨਾਹੀ ਲਪਟਾਇਓ। ਜਾ ਕਾ ਕਹਿਆ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲੈ, ਸੋ ਕਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਲੈ ਆਵੈ ਤਲੈ। ਜਾ ਕਾ ਸਭ ਕਿਸਤਾ ਕਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੋ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਤਬ ਤੇ ਧਾਵਤ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਇਆ। ਸੁਖ ਬਿਸਰਾਮ ਪਾਇਆ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਸ਼ਰਮ ਮਿਟਿਆ ਮੇਰੀ ਹਤੀ ਬੁਲਾਏ ਰਹਾਉ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਰਾਧ ਭਗਵੰਤਾ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਮਿਟੀ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ। ਸਭ ਤਜ ਅਨਾਥ ਏਕ ਸਰਣ ਆਇਓ, ਊਚ ਅਸਥਾਨ ਤਬ ਸਹਜੇ ਪਾਇਓ। ਦੁਖ ਦਰਦ ਭਰਮ ਭਉ ਨਸਿਆ, ਕਰਨਹਾਰ ਨਾਨਕ ਮਨ ਬਸਿਆ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਰ ਕਰ ਟਹਿਲ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾ, ਚਰਨ ਠਾਕੁਰ ਕੈ ਮਾਰਗ ਧਾਵੋ। ਭਲੋ ਸਮੋ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਭੈ ਪਾਰ ਉਤਰੀਆ ਰਹਾਉ। ਨੇਤਰ ਸੰਤਨ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖ, ਪ੍ਰਭ ਅਵਨਾਸੀ ਮਨ ਮਹਿ ਲੇਖ। ਸੁਣ ਕੀਰਤਨ ਸਾਧ ਪਹਿ ਜਾਏ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਏ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਠਾਕੁਰ ਉਰ ਧਾਰ, ਦੁਲਭ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਨਿਸਤਾਰ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਾ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੈ, ਸੋ ਜਨ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰੈ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਹਸਾ ਦੁਖ ਵਿਆਪੈ, ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਭਰਮ ਭਾਉ ਭਾਗੈ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੈ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੈ, ਤਿਸ ਜਨ ਦੁਖ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਵੈ। ਹਰ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਰਤ ਜਨ ਸੋਹੈ, ਤਾ ਕੋ ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਨਾ ਪੋਹੈ। ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਦਇਆਲ, ਨਾਨਕ ਤਜੀ ਅਲੇ ਅਵਰ ਜੰਜਾਲ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਛਾੜ ਸਿਆਨਪ ਬਹੁ ਚਤੁਰਾਈ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਟੇਕ ਟਕਾਈ। ਦੁਖ ਬਿਨਸੇ ਸੁਖ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਲਿਵ ਲਾਏ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਦਿਓ ਗੁਰ ਮੰਤਰ, ਮਿਟੇ ਵਸੂਰੇ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤਾ। ਆਨੰਦ ਭਏ ਗੁਰ ਮਿਲਤ ਕਿਰਪਾਲ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਾਟੇ ਜਮ ਜਾਲ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਤਾਤੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਰਾਖ ਲੀਆ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਆਪ, ਮਨ ਮੁਖ ਕੋ ਲਾਗੋ ਸੰਤਾਪ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪ ਮੀਤ ਹਮਾਰੇ, ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਵਹਿ ਦਰਬਾਰੇ ਰਹਾਉ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਏ, ਦੁਖ ਦੁਸਮਨਾ ਤੇਰੀ ਹਤੈ ਬੁਲਾਏ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਦਇਆਲ ਭਏ ਸਗਲੇ ਜੀ ਭਾਈ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਜਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਭਨਤ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਪਰੀ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਅਨਕ ਰਸਾ ਖਾਏ ਜੈਸੇ ਢੋਰਾ, ਮੋਹ ਕੀ ਜੇਵਰੀ ਬਾਧਿਓ ਚੋਰ। ਮਿਰਤਕ ਦੇਹ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਹੂਨਾ, ਆਵਤ ਜਾਤ ਜੋਨੀ ਦੁਖ ਖੀਨਾ ਰਹਾਉ। ਅਨਕ ਬਸਤਰ ਸੁੰਦਰ ਪਹਿਰਾਇਆ, ਜਿਉ ਡਰਨਾ ਖੇਤ ਮਾਹੇ ਡਰਾਇਆ।
ਸਗਲ ਸਰੀਰ ਆਵਤ ਸਭ ਕਾਮ, ਨਿਹਫਲ ਮਾਨਖੂ ਜਪੈ ਨਹੀਂ ਨਾਮ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੋ ਭੈ ਦਇਆਲਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਭਜੈ ਗੋਪਾਲਾ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਵਾਰੇ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਸੁਖ ਸਾਰੇ। ਭੈ ਬਿਨਸੈ ਨਿਰਭਉ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਰਹਾਉ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦਿ ਅੰਤਰ ਧਾਰੇ, ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ। ਬੂੜਤ ਜਾਤ ਪੂਰੈ ਗੁਰ ਕਾਢੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਟੂਟੇ ਗਾਂਡੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਗੁਰ ਬਲਹਾਰੀ, ਜਿਸ ਭੇਟਤ ਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਾਕੀ ਸਰਣੀ ਪਰਹਉ, ਮਨ ਤਨ ਆਪਣਾ ਆਗੈ ਤਰਹਉ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪੀਵਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਭ ਤਪਤ ਬੁਝਾਈ ਰਹਾਉ। ਤਾਜ ਅਬਮਾਨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰਹੁ, ਹਰਿ ਕੇ ਦਾਸ ਕੇ ਚਰਨ ਨਮਸਕਾਰਹੁ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਹੈ ਸੰਭਾਲੇ, ਸੋ ਧਨ ਸੰਚਹੁ ਜੋ ਚਾਲੈ ਨਾਲੇ। ਤਸਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸੂਕੇ ਹਰੇ ਕੀਏ ਖਨ ਮਾਹੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੰਚ ਜੀਵਾਏ। ਕਾਟੇ ਕਸ਼ਟ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਦੀਨੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਰਹਾਉ। ਮਿਟ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਪੁੰਨੀ ਮਨ ਆਸਾ, ਕਰੀ ਦਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਣ ਤਾਸਾ। ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਸੁਖ ਆਏ ਸਮਾਏ, ਢੀਲ ਨਾ ਪਰੀ ਜਾ ਗੁਰ ਫਰਮਾਏ। ਇਸ ਪੁੰਨੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਮਿਲੇ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸੋ ਫਲ ਫਲੇ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤਾਪ ਗਏ ਪਾਈ ਪ੍ਰਭ ਸਾਤ, ਸੀਤਲ ਭਏ ਕੀਨੀ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤ। ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਭਏ ਸੁਹੇਲੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਵਿਚਰੇ ਮੇਲੇ ਰਹਾਉ। ਸਿਮਰਤ ਸਿਮਰਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਉ, ਸਗਲ ਰੋਗ ਕਾ ਬਿਨਸਿਆ ਥਾਉ। ਸਾਹਜ ਸੁਭਾਏ ਬੋਲੇ ਹਰ ਬਾਣੀ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਹੁ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਦੁਖ ਦਰਦ ਜਮ ਨੇੜ ਨ ਆਵੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਭਲੇ ਦਿਨ ਸ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗ, ਜਿਤ ਭੇਟੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਜੋਗ। ਓਹ ਬੇਲਾ ਕਹੋ ਬਲ ਜਾਉ, ਜਿਤ ਮੇਰਾ ਮਾਨਉ ਜਪੈ ਹਰਿ ਨਾਉ ਰਹਾਉ। ਸਫਲ ਮੂਰਤ ਸਫਲ ਓਹ ਕਰੀ, ਜਿਤ ਰਸਨਾ ਉਚਰੈ ਹਰਿ ਹਰੀ। ਸਫਲ ਓਹ ਮਾਥਾ ਸੰਤ ਨਮਸਕਾਰਸ, ਚਰਨ ਪੁਨੀਤ ਚਲਹਿ ਹਰਿ ਮਾਰਗ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਕਰਮ, ਜਿਤ ਭੇਟੇ ਸਾਧੂ ਕੇ ਚਰਣਾ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਾਖ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਚਿੰਤਾ ਸਭ ਜਾਹੀ। ਬਿਨ ਭਗਵੰਤ ਨਾਹੀ ਅਨ ਕੋਏ, ਮਾਰੈ ਰਖੈ ਏਕੋ ਸੋਏ ਰਹਾਉ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਉਰ ਧਾਰ, ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਜਪ ਉਤਰਹਿ ਪਾਰ। ਗੁਰ ਮੂਰਤ ਸੋ ਲਾਏ ਧਿਆਨ, ਈਹਾ ਊਹਾ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨ। ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਗੁਰ ਸਰਣੀ ਆਇਆ, ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸੇ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਸਭ ਜਾਏ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਸਾਧੂ ਜਨ ਰਾਮ ਰਸਨ ਵਖਾਣੀ ਰਹਾਉ। ਇਕਸ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਦੂਜਾ ਕੋਏ, ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ।
ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਸਖਾ ਕਰ ਏਕ, ਹਰ ਹਰ ਅੱਖਰ ਮਨ ਮਹਿ ਲੇਖ। ਰਵ ਰਹਿਆ ਸੁਰਬਤ ਸੁਆਮੀ, ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਭੈ ਮਹਿ ਰਚਿਓ ਸਭ ਸੰਸਾਰਾ, ਤਿਸ ਭਉ ਨਾਹੀ ਜਿਸ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ। ਭਉ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਣਾ ਰਹਾਉ। ਸੋਗ ਹਰਖ ਮਹਿਆਵਨ ਜਾਣਾ, ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਾ। ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਮਹਾ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ, ਸੇ ਸੀਤਲ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਰਾਖ ਲੇ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖਨ ਹਾਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਪੀਐ ਨਾਉ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਦਰਗਹ ਥਾਉ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਕੋਇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਰਹਾਉ। ਤੁਮ ਮਨ ਵਸੇ ਤੋ ਦੁਖ ਨਾ ਲਾਗੈ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਭ੍ਰਮ ਭਾਉ ਭਾਗੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਪਰੰਪਰ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਕਰਉ ਅਰਦਾਸ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਸਚ ਰਾਸ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਣ ਬਿਨਾ ਜੈਸੇ ਥੋਥਰ ਤੁਖਾ, ਨਾਮ ਬਿਹੂਨ ਸੂਨੈ ਸੇ ਮੁਖਾ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਹੁ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਨਾਮ ਬਿਹੂਨ ਤ੍ਰਿਗ ਦੇਹ ਬੇਗਾਨੀ ਰਹਾਉ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਾਹੀ ਮੁਖ ਭਾਗ, ਭਰਤ ਬਿਹੂਨ ਕਹਾ ਸੁਹਾਗ। ਨਾਮ ਬਿਸਾਰ ਲੱਗੈ ਅਨਸਵਾਏ, ਤਾ ਕੀ ਆਸ ਨ ਪੂਜੈ ਕਾਏ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਦਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੈ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮ ਤੇ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਜਨ ਓਟ, ਤੇਰੀ ਸਰਣ ਉਦਰਹਿ ਜਨ ਕੋਟ ਰਹਾਉ। ਜੇਤੇ ਜੀ ਤੇਤੇ ਸਭ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੂਖ ਕਨੇਰੇ। ਜੋ ਕਿਛ ਵਰਤੈ ਸਭ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ, ਹੁਕਮ ਬੂਝੈ ਸੋ ਸੱਚ ਸਮਾਣਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ, ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤਾਕਾ ਦਰਸ ਪਾਈਐ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਜਾ ਕੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਜਾ ਕੈ ਹਰ ਵਸਿਆ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਤਾਕੋ ਦੁਖ ਸੁਪਨੈ ਭੀ ਨਾਹੀ ਰਹਾਉ। ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਰਾਖੇ ਜਨ ਮਾਹੀ, ਤਾਕੈ ਸੰਗ ਕਿਲ ਬਿਖ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਜਨ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥੀ ਨ ਜਾਏ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨੋ ਸੁਨੀਜੈ, ਦਾਸ ਕੀ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਕੋ ਦੀਜੈ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਤੇਰੀ ਜਾਏ ਬਲਾਏ, ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਭਜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਏਕੋ ਨਾਮ, ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੈ ਆਵੈ ਕਾਮ ਰਹਾਉ। ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਸ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਨੰਤਾ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤਾ। ਛੋੜ ਉਪਾਵ ਏਕ ਟੇਕ ਰਾਖ, ਮਹਾ ਪਦਾਰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖ। ਬਿਖਮ ਸਾਗਰ ਤੇਈ ਜਨ ਤਰੈ, ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ।
ਹਿਰਦੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੇ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈ। ਰਹਾਉ ਦੁਲੱਭ ਦੇਹ ਹੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਨੀਸਾਨ। ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਪੂਰਨ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਭੈ ਭਰਮ ਮਿਟਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੁਖਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ ਜਾ ਸੁਖਤਾ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਾਹੋਂ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ। ਲਖਿਆ ਰਹਾਓ। ਜਾਤ ਮਹਿ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ, ਕਲਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਾ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਬਤ ਸਵਾਲਿਓ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ। ਸੋ ਦਰ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾ, ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੇਸਿਉ ਕਹੀਐ, ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ, ਸੋਹਨ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਣ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀ ਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨਮੋਹਨ, ਸੁਰਗ ਮਛ ਪਿਆਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਰਤਨੁ ਪਾਏ ਤੇਰੇ, 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ। ਸਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ, ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤਨਾ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ, ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨੁ ਪਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸ਼ਾਹਪਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵਡ ਚੀਰਾ। ਰਹਾ ਸਭ ਸੁਰਤੇ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਹਾਈ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਸਿੱਧਾ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈਆਂ, ਕਰਮ ਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆਂ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ।
ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੂਖੈ ਖਾਏ ਚਲੀਹੈਂ ਦੂਖ। ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਇ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ਰਹਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਆਖ ਥਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਵਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ, ਦੇਂਦਾ ਰਹੈ ਨਾ ਚੁਕੈ ਭੋਗ। ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਤੇ ਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰ ਕੈ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਮੈ ਬਾਸਨਾਤ। ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ, ਬਿਨੋ ਕਰਉ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ, ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ, ਮੋਕੋ RAM ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਿਖਾਈ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਓ। ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵੱਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹਰ ਪਿਆਸ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸਹਿ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ 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 ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜੰਪਾਸ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ, ਤਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ। ਧਨ ਧਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਮਹਿ ਉਦਮ, ਜਾਂ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀ ਉਪਰਿਆ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤੂ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਰ ਜਗਾਗੈ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਓ। ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਨਤਾ, ਕੋਏ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ, ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ। ਊੜੇ ਉਡ ਆਵੈ ਸਹਿ ਕੋਸਾ, ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਵਿਚਰੇ ਛਰਿਆ। ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ, ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ, ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਸਭ ਧਿਆਵੈ ਤੁਜੀ, ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਹਾਰੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ। ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਸੰਤੋ ਜੀ, ਸਭ ਦੂਖ ਵਿਸਾਰਣਹਾਰਾ। ਹਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ, ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ, ਹਰੇ ਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ। ਇਕ ਦਾਤੇ ਇਕ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ, ਹਉ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣਾ। ਜੋ ਸੇਵਹਿ ਤੁਧ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਣਾ।
ਹਰ ਧਿਆਵਹਿ ਤੁਜੀ, ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੁਖਵਾਸੀ। ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ। ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ, ਭਰੇ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਤੁਜੀ, ਹਰ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਕਰੈ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਤਪ ਤਾਪਹਿ ਜਪਹਿ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜਹਿ ਬਹੁ ਸਮਰਤ ਸਾਸਤ ਜੀ, ਕਰ ਕਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ। ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਵੈ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ। ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੁਧ ਜੇ ਵਡ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ, ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ। ਤੂੰ ਨਿਹਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰੈ ਸੋਈ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਏ ਜੀ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ। ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਕਾ ਜਾਣੋਈ, ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਡਾ ਸਾਈ, ਜੋ ਤਉ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਤੀਸੀ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਹੋਂ ਪਾਈ ਰਹਾ, ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭ ਨੀ ਧਿਆਇਆ। ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਧਾ ਮਨ ਮੁਖ ਗਵਾਇਆ, ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਦਰਿਆ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ, ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਜਿਸਨੋ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੈ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਇ। ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਜਾਣੈ ਸੋਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤਿਤ ਸਰਵਰ ਡੈ ਪਹਿਲੇ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਨਹਿ ਕੀਆ। ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹਿ ਡੂਬੀ ਅਲੇ। ਮਨ ਏਕ ਨਾ ਚੇਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਉ। ਨਾ ਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾ ਤੇਰੇ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨ ਕੈ, ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ। ਰਹਾਉ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰਿ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਬਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੈ ਰੱਛਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ। ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹਿ ਹਮਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ। ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਬੈ ਤੁਮ ਘਾਵੋ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਮੋਹਿ ਬਚਾਵੋ। ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਬੈ ਕਰਤਾਰਾ।
ਮੋਹ ਰੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰਦਾ ਕਰਿਆ, ਸਭ ਬੈਰਨ ਕੋ ਆਦ ਸੰਘਰਿਆ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹਿ ਪਿਆਸਾ। ਤੁਮੈ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਧਿਆऊँ, ਜੋ ਬਰ ਚਾਹੋ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾऊँ। सेवक सिख हमारे तारी हैं, चुन चुन सत्र हमारे मारी हैं। आप हाथ दे मुझे उबरया, मरण काल का त्रास निबरया। हु जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जो करियो रक्षा। राख ले हो मोह राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो परि चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सगल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जो थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहि हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जछन उपजायो। आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तसही को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी। शिव कन को शिव गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जब उद करख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब धारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंभ, आद अनील अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारद भेदा, जाको भेव ना पावत वेदा। ताको कृपा हन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद ना जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह भिव। आप अपनी बुध है जेती, बारनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा ना जाए पसारा, कह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग भयो राव कही भूपा। अंडज जे रज से तज कीनी, उत भुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ समट प्यो शंकर कैठा। सगरी सृष्टि दिखाए चंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच्छ करो रण घाता। जे अस्तु तव शरणी परे, तिनके दुष्ट दुख है मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ध्याय हैं, ताके काल निकट नहीं है। रक्षा होए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे ने हर हो, ताके ताप तनक मोह हर हो। रिद सिद्ध घर मोह सब होई, दुष्ट छाछ वैस कह ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहि उबारा।
ਜਿਨ ਨਰ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਕਹਾ, ਦਾਰਦ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਾ। ਖੜਗ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਤਿਹਾਰੀ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੇ ਲਿਹੋ ਬਾਰੀ। ਸਰਬ ਠੌਰ ਮੋਹ ਸਹਾਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲਿਹੋ ਬਚਾਈ। ਸਵਿਆ ਪਾਏ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ, ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ, ਅਨੇਕ ਕਹੈ ਮਤ ਏਕ ਨਾ ਮਾਨਿਓ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਭੈ, ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹੈ ਹਮ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣਿਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ, ਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨਿਓ। ਦੋਹਰਾ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ, ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ। ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੂਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ। ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ, ਸਭਨਾ ਗਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ। ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ। ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਬਿਟੋ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ। ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ, ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ। ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ। ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ, ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਬੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਬਸ ਆਧਾਰੋ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ, ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ।
ਇਹ ਬਸਤ ਤਜੀ ਨਹਿ ਜਾਈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਖੁਰ ਧਾਰੋ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀ ਤੋਈ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਈ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਹਿਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਹਿਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਪੌੜੀ। ਤਿਥੈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਜਿਥੈ ਕੋਇ ਨਾਹੀਂ, ਉਥੈ ਤੇਰੀ ਰਖ ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਹੇ। ਸੁਣ ਕੈ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ ਨਾਏ ਤੇਰੈ ਛੜ ਜਾਹੇ। ਭਉ ਜਲ ਬਿਖਮਸ ਗਾਹੁ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਪਾਰ ਪਾਹੇ। ਜਿਨ ਕੋ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਖਾਹੇ। ਕਲ ਮਹਿ ਹੋ ਪੁਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਹੇ। ਸਭ ਸੈ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਲ ਸੰਭਾਲੇ ਸਾਹੇ ਸਾਹੇ। ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਆਵੈ ਤੁਧ ਆਹੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸਰਵਣੀ ਸੁਨਣਾ ਗੁਰ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ, ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਠਾਓ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਬਤ ਦੇ। ਜਗ ਮਹਿ ਉਤਮ ਕਾਢੀਐ, ਵਿਰਲੇ ਕੇ। ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਰਖੇ ਰਖਣਹਾਰ, ਆਪ ਬਾਰੀਅਨ। ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੇ ਪਾਏ, ਗੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਅਨ। ਹੋ ਆਪ ਦਿਆਲ, ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀਅਨ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ, ਭਵ ਜਲ ਤਾਰੀਅਨ। ਸਾਕਤ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ, ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਬਿਦਾਰੀਅਨ। ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ, ਨਾਨਕ ਮੰਨੈ ਮਾਹੇ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ, ਨਾਨਕ ਮੰਨੈ ਮਾਹੇ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ। ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ, ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਤਾਰੀ, ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ, ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜੇ ਡਿਠਾ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਕਰਨਉ ਨਿਧਿ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ।
ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਟ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚੜਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਂਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗਿਆ ਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਾਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸੋਦਾਰ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਟਾਵਾਂ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਦੇ ਆਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸੇਵਾ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਸੇਵਾ ਘਾਲ ਥਾਂ ਪਾਉਣੀ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਕਾਕਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੇਟੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬੱਲ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ। ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਦੂਰ ਕਰਨੇ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੋ ਛਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਲਾਹੀ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਫਰਮਾਨ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਪਰੰਤ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਆਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲेंगे ਬਛੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੂਤਰੇ। ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੀ ਉਤਾਰਨ। ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥ ਮੈਂ ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ। ਸੋ ਹਮਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਗੁਰ ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਜਗ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਬਾਣੀ ਵਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰਸੀ। ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ। ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੂਹੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ। ਸੋ ਦੁਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ। ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ। ਮਰਨਾ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੈ। ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ। ਸੋ ਦੁਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ। ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ। ਮਰਨਾ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੈ। ਮੇਰੇ RAM ਰਾਏ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ। ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਭਉ ਕਿਛ ਨਾਹੀ। ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਨੇਰੇ ਰਹਾ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਸੁਆਮੀ। ਤਿਨ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾਸਾ। ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਨਾ ਮੇਟੈ ਕੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਿਲਾਸਾ। ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਨ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਨ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਆਰਾਧੈ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੇ ਪਰਵਾਸੈ।
ਪੰਚ ਦੁਸ਼ਟ ਲੈ ਸਾਧ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 45ਵੇਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੋ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਉਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ 5:35 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਤਿੰਨੇ ਜਥੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੜਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਵਾਲਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਉਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੇ, ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਰਤੀ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ।
ਗगन में थाल राहु चंद दीपक बने तार का मंडल जनक मोती उपमल आन लो पावन जबरो करे सगल बन राय फूलंत ज्योति कैसे आरती हुए भव खंडना तेरी आरती अनहत्ता शब्द वाजंत पेरी सहस तब नैन नन नैन है तोहे को सहस मूरत नन्ना एक तो ही सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस तब गंध एव चालत मोही सब में जोत जोत है सोए किसके चानन सब में चानन होए गुर साखी जोत पर घट होए ज्योतिष पावै सो आरती हुए हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो अन दिनो मोहे आई प्यासा कृपा जल दे नानक सारन को कोई जाति तेरा नाम वासा नाम तेरो आरती भजन मुरारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा नाम तेरा केसरो लै छिटकारे नाम तेरा अम्बला नाम तेरो चंदन रस जपे नाम लै तुझे को तारे नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरो तेल लै माहे पसारे नाम तेरे की जोत लगाई पयो जे आरो भवन सगलारी नाम तेरो तागा नाम फूल माला सगल जुठारी तेरो किया तुझे क्या अर्पो नाम तेरा तू ही चावर टोलारी 10 8 60 चारे खानी यह वर्तन है सगल संसारी कह रविदास नाम तेरो आरती सत नाम है हर भोग तुहारी धूप दीप कृत साज आरती वारण जाऊं कमलापति मंगला हर मंगला नित मंगल राजा राम राये को तम दिया मल भाती तू ही निरंजन कमला पाती रामा भगत रामानंद जाने पूरन परमानंद बखाने तन मूरत पैतार गोबिंदे सैन बने भज परमानंदे सुन संध्या तेरी देव देवा
पद आद समाई सेद समाध अंत नहीं पाया लाग रहे सरनाई ले हो आरती हो पुरख निरंजन सतगुर पूजो भाई आडा ब्रह्मा निगम विचार अलख ना लखिया जाई हत तेल नाम की आबादी दीपक दे उजियारा जोत लाए जगदीश जगाया बूझे बूझन हारा पंचे शब्द अनाहत बाजी संगे सारंग पानी कबीर दास तेरी आरती कीनी निरंकार निर्वाणी गोपाल तेरा आरता गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरे भगत करण के तिनके काज सवारता ताल सीधा मांगो की हमरा किसी करणत जीरो बनिया छातन नीका आना जमगो सत सीका गो बैस मंगो लावेरी एक ताजन तुरी चंगेरी घर के हण चंगी जन तन्ना लेवै मंगी के भगत न कीजै यह माला अपनी लीजै हो मांगो संतन रेना मैं नाही किसी का देना कैसे बने तुम संगे अपना देवता ले वो मंगे दो सिर मांगो चूना पाओ के ओ संग लूना आध सिर मांगो दाले मोको दोनों वक्त जीवाले खाट मंगो चौपाई सिरहाना वर तुलाई ऊपर को मांगो खिंदा तेरी भगत करे जन खिंदा मैं नाही कीता लबो एक नाम तेरा मैं भबो कह कबीर मन मानिया तो हर जानिया सवैया याते प्रसन्न पए हैं महा देवन के तप में सुख पाए यज्ञ करें एक भेद हरे बहु पाप हरे मिल ध्यान लावे झालर ताल मृदंग भंग प्रभाव लिए सुरसाज मिलावे किन्नार गंधर्व गान करे गण जक्ष अपक्षर निरत दिखावे संतान की तुन घंटान की कर फूलान की बर खावे आरती कोट करे सुंदर एक पुरंदर के बल जावे आनात दे प्रदक्षिण भाल न कुंतम आचात लावे होत गुलान देवपुरी मिल देवन की और मंगल गावे हे राव हे सस हे करुणा नित मेरी अभय विनती सुन लीजै और न मांगत हूँ तुम ते कछ चाहत हूँ चित में सोई कीजै शास्त्रान सो अधीरान भीतर जूझ मरूं तो साच पर दीजै
दीजै पाए गए जब ते तुमरे तब ते को आग करे नहीं आन राम रहीम पुराण पुराण अनेक कह मत एक न माने सिमरत शास्त्र वेद सबे भेद कह हम एक न जाने सिर आसमान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तोहे बखानियो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार आए गए की लाज अस गोबिंद दास मुहार ऐसे जन प्रताप ते देवन बड़ियो प्रताप तीन लोक जय जय करे हर नाम सत जाप चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं भास भंग सर्वदा सर्व जुगते दयानंद स्वरूपे सदांग संगे अभंगम विभूते। जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। तिस साहिब की टेक नानक माने साहिब की टेक नानक माने माए। जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। जिस सिमरत सुख होए सकले दुख जाए। रखे रखन हार आप वारन पुर की पैरी पाए काज सवारन।
ਪੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਭਾਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰਨ ਨਿੰਦਕ ਦੋਸਤ ਮਾਹਿ ਬਿਦਾਰਿਣ ਸਾਕਤ ਨਿੰਦਕ ਦੋਸਤ ਮਾਹਿ ਬਿਦਾਰਿਣ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਏ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਏ ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਰੇ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਏ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਏ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਤਨੀ ਕੋ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਿੰਨੇ ਜਥੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੈਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ
ਨਿਰਭਉ ਨਿਆ ਮੋਰਚਾ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੈਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਕ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੀਤਿਆ ਉਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਏ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰਲ ਸਕੇ ਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਸਿੱਖ ਕੈਪੀਟਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਸਵੇਰੇ 8:30 ਤੇ ਬਰਾੜਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕੁ ਵਜੇ ਜੋ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ 3 ਤੋਂ 4 ਮੀਲ ਦਾ ਜੋ ਫਾਸਲਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ 8:30 ਵਜੇ ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਸੈਨਿਕ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਜਥਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਰੈਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੈ, ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ। ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਕੌੜੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਨਾਮ ਨ ਜਾਣਿਆ ਰਾਮ ਕਾ, ਮੂੜੇ ਫਿਰ ਪਾਛੈ ਪਛਤਾਹੇ ਰੇ। बुरे काम को उठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया। बुरे काम को उठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया।
पै पै सोया। नाम की बेला 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 पै पै सोया। बुरे काम को उठ खलोया। नाम की बेला पै पै सोया। बुरे काम को उठ खलोया। नाम की बेला पै पै सोया। अवसर अपना बुझे नया ना। माया मोह रंग लपटाना। अवसर अपना बुझे नया ना। माया मोह रंग लपटाना। अवसर अपना बुझे नया ना। अवसर अपना बुझे नया ना। माया मोह रंग लपटाना। नाम की बेला पै पै सोया। 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 बुरे काम को उठ खलोया। नाम की बेला पै पै सोया। बुरे काम को उठ खलोया। नाम की बेला पै पै सोया। 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 बुरे काम को उठ खलोया। नाम की बेला पै पै सोया। बुरे काम को उठ खलोया। नाम की बेला पै पै सोया। रस फूल बैठा साध जना का दर
दरस न डीठा। लोक लहर को विकस फूल बैठा, सात जना का दरस न डीठा। कब भूला समझे अज्ञान गवारा, कब भूला समझे अज्ञान गवारा। और बहुत लपटो जंझारा, नाम की बेला पे पे सोया। 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 बुरे काम को कलोया, नाम की बेला पे पे सोया। बुरे काम को कलोया, नाम की बेला पे पे सोया। नाम की बेला पे पे सोया। नाम की पे पे सोया। नाम की बेला पे पे सोया। नाम की बेला पे पे सोया। बुरे काम को करोया, नाम की बेला पे पे सोया। बुरे काम को करोया, नाम की बेला पे पे सोया। सुन पीना हर जस सुनत आलस मन कीना। करन सुन पीना हर जस सुनत रस मन कीना। इष्ट नहीं रे बेखत अंधे, इष्ट नहीं रे बेखत अंधे। छोड़ जाए टूटे सब धंधे, नाम की बेला पे पे सोया। 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 बुरे काम को नाम की बेला पे पे सोया। बुरे काम को
ਸਿਮਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਿਮਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਬਖਸ਼ ਕਰੀ ਜੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੀਜੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਬਖਸ਼ ਕਰੀ ਜੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੀਜੈ। ਤਉ ਕਿਛ ਪਾਈਐ ਤਉ ਕਿਛ ਪਾਈਐ ਜੋ ਹੋਈਏ ਰੇ जिस है बुझाए जिस है बुझाए तिस नाम लेना जिनकी गावो गावो रनी गावो 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 रनी गावो 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 सास सास रसनारी गावो सास सास रसनारी उनकी गावो गावो रनी गावो गावो उनकी गावो गावो रनी गावो 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 सास सास रसनारी गावो सास सास रसनारी सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु 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 बख्श करी जय कर कृपा मोहि साध संग दीजै। कहो नानक रब बख्श करी जय
ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਕੀ ਬੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ ਨਾਮ ਕੀ ਬੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕੋ ਉਠ ਖਲੋਇਆ ਨਾਮ ਕੀ ਬੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕੋ बुरे काम को उठ खलोया नाम की बेला पै पै सोया बुरे काम को उठ खलोया नाम की बेला पै पै सोया। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਬ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗੋ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਇੰਨੀ ਕੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਮ ਕੀ ਬੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕੋ ਊਠ ਖਲੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਰਸਪਨਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੇ ਜਥੇ 7:50 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਜੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 45ਵੇਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਆਸ਼ਤਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ 8:30 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 9:30 ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਸਵੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਸਵਾਈ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਉਪਰੰਤ 9 ਵਜੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹੇਠ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 4:30 ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ
ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, YouTube ਰਾਹੀਂ, ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਹੀਂ, US ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਜਥਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਊਚਾ ਮੋਹਨ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ਆਨ ਨਾ ਸੰਸਰ ਕੋ ਲਾਗੇ ਆਨ ਨਾ ਸੰਸਰ ਕੋ ਲਾਗੇ ढूंढ रहे हम मूचा ढूंढ रहे हम मूचा ऊंचा मोह सब ते ऊंचा मोह ऊंचा मोह सब ते ऊंचा मोह मैं बेख्योरी ऊंचा मैं बेख्योरी ऊंचा ऊंचा मोह सब ते ऊंचा मोह ऊंचा मोह सब ते ऊंचा ढूंढ रहे हम मूचा ढूंढ रहे हम मूचा ऊंचा मोह सब दे ऊंचा मोह ऊंचा मोह सब दे ऊंचा मोह मैं बेख्योरी ऊंचा मैं बेख्योरी ऊंचा बड़ो गारो था नहीं अग ऊंचा
पाइए मन रूचा। मोल न तुलिए मोल न भूलिए गत पाइए मन रूचा। ऊंचा मोह सब दे ऊंचा मोह, ऊंचा मोह सब दे ऊंचा मोह। मैं बेख्योरी ऊंचा, मैं बेख्योरी ऊंचा। संखा अनिकत पंथा बिन गुर नहीं पहुंचा। खोजे असंखा अनिकत पंथा बिन गुर नहीं पहुंचा। आहो नानक कृपा करी ठाकुर मिल साधु रस पहुंचा। कृपा करी ठाकुर मिल साधु रस पूंचा। ऊंचा मोह सब दे ऊंचा मोह, ऊंचा मोह सब दे ऊंचा मोह। मैं बेख्योरी ऊंचा, मैं बेख्योरी ऊंचा। आनना संसर को लागे, आनना संसर को लागे। ढूंढ रहे हम मोजा, ढूंढ रहे हम मोजा। ऊंचा मोह सब दे ऊंचा मोह, ऊंचा मोह सब दे ऊंचा मोह। मैं बेख्योरी ऊंचा, मैं बेख्योरी ऊंचा, बेख्योरी ऊंचा, मैं बेख्योरी। तेरे गुण बहुते मैं क्यों ना जानिया। मैं मूरख किछ दीजा। प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा। डुबदा पत्थर लीजे, डुबदा 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 डुबदा।
पेस तू मनी, दर पेस तू मनी। तेरा नाम कुंभकारा, गले की टेक, तेरा नाम कुंभकारा। मैं गरीब मैं मस्कीन, तेरा नाम है अगारा, तेरा नाम है अगारा। मैं गरीब मैं मस्कीन, तेरा नाम है अगारा, तेरा नाम है अगारा। क्या करी
बेस तू मनी, कर बेस तू मनी। नयन दरे की टेक तेरा नाम कुंदकारा, नयन दरे की टेक तेरा नाम कुंदकारा। मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है अदा, तेरा नाम है अदा। मैं अंधे की तेरा नाम धुंधकार, मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है अदा, तेरा नाम है अदा, तेरा नाम है अदा। नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह एज़दी मंसूर गुरु गोबिंद सिंह हक रागजू गुरु गोबिंद सिंह जुमला फैज गुरु गोबिंद सिंह हक हक अगा गुरु गोबिंद सिंह शाहे शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज छोड़े दूजा कौन त्याई है और दूजा कौन त्याई है ऐसो राज छोड़े और दूजा कौन त्याई है दूजा कौन त्याई है राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा
के महाराजा। विश्वनाथ विश्वभर वेदनाथ बालाधर, बाजीगर बाण धारी बंधन बेताई है। विश्वनाथ विश्वभर वेदनाथ बालाधर, बाजीगर बाण धारी बंधन बेताई है। महाराजा राजा महाराजा, राजन के राजा राजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा। ध्यान को लगावे न ध्यान हूँ न पाई है। ध्यान को लगावे न ध्यान हूँ न पाई ना सब राजन के राजा, सब राजन के राजा। आपे आप गरीब निवाजा, आपे आप गरीब निवाजा, आपे आप गरीब निवाजा, आपे आप गरीब निवाजा। सब राजन के राजा राजा राजा, सब राजन के राजा। हम बैठे तुम देहो शीशा, हम बैठे तुम देहो शीशा। तुम राजा राजन के ईसा, तुम राजा राजन के ईसा। हम बैठे तुम देहो शीशा, हम बैठे तुम देहो शीशा। तुम राजा राजन के ईसा, तुम राजा राजन के ईसा। मेरी जान की जान, मेरी जान की जान, मेरी जान की जान।
इश्क मौला इश्क मौला मरतुरा मौला कुरद इश्क मौला 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 इश्क मौला मरतुरा मौला कुरद इश्क मौला 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 इश्क मौला मरतुरा मौला कुरद राजान राज आनान भार राजान राज आनान भार राजान राज आनान राजान राज आनान भार देवान देव उपमा महा देवान देव उपमा महा देवान देव उपमा महा देवान देव उपमा राजान राज राजान राज आनान भार राजान राज आनान राजान राज आनान भार कृपा के सजे हम हैं इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं नहीं मोसे गरीब करोड़ परे नहीं मोसे गरीब करोड़ परे इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं इन्हीं की कृपा के सजे हम इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं गरीब करोड़ परे नहीं मोसे गरीब करोड़ परे जुग जीते इन्हीं के परसार इन्हीं के परसार सुदान करे इन्हीं के परसार इन्हीं के परसार सुदान करे जुद्ध जीते इन्हीं के परसार इन्हीं के परसार सुदान करे नहीं मोसे गरीब करोड़ परे नहीं मोसे गरीब करोड़ परे इन्हीं की कृपा के सजे हम इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं इन्हीं की कृपा के सजे हम इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं नहीं मोसे गरीब करोड़ परे नहीं मोसे गरीब करोड़ परे साथ कहो सुन ले हो सब साथ कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो इन्हीं प्रभु पारो जिन प्रेम कियो इन्हीं प्रभु पारो साथ कहो सुन ले हो सब साथ कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो इन्हीं प्रभु पारो प्रेम कियो
राजन के राजा महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा। ऐसो राज जोड़िया दूजा कौन प्यारी है, और दूजा कौन प्यारी है। ऐसो राज जोड़िया दूजा कौन प्यारी है, और दूजा कौन प्यारी है। राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा, महाराजा महाराजा। वाहिगुरु ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਹਰਾਮਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵਜਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੀਲੇ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਜਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਈਏ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਾਰੇ ਸਿਮਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੜੋ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੜੋ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
सो परवान गुर परमेश्वर एको जाना किस बात है सो परवान। सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाई। सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाई। सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाई। सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाई। मन चिंदना फल पावना मन चिंदना फल पावना हम चो जाए हम विचो जाए हम विचो जाए। सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाई। सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाई। तेरी सेवा तेरी सेवा तेरी सेवा मुक्त भुगत भुगत तेरी सेवा। पढ़ो तेरी सेवा तेरी सेवा तेरी सेवा मुक्त जुगत जुगत तेरी सेवा। जिसको आप कराए जिसको आप कराए जिसको आप कराए जिसको आप कराए जिसको आप कराए
जुगत जुगत गुर की सेवा पाए गुरु पर सदा कुर्बान गुर की सेवा पाए गुरु पर सदा कुर्बान गुर का दर्शन देख गुरु सेवक की पूरन भान गुर का दर्शन देख गुरु सेवक की पूरन भान गुरु जी के दर्शन को बल जाओ दर्शन को बल जाओ गुरु जी के दर्शन को बल जाओ दर्शन को बल जाओ गुरु जी के दर्शन को बल जाओ दर्शन को बल जाओ गुरु जी के दर्शन को बल जाओ दर्शन को बल जाओ जप जप जीवा सतगुर नाम 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 गुरु जी के दर्शन को बल जाओ दर्शन को बल जाओ गुरु जी के दर्शन को बल जाओ दर्शन को बल जाओ सोए सुनदड़ी मेरा तन मन मौला नाम जपंदे लीला सोए सुनदड़ी मेरा तन मन मौला नाम जपंदे लीला बांध तुलदड़ी मेरा सोए सुनदड़ी मेरा मन मन मौला नाम जपंदड़ी लाई सोए सुनदड़ी मेरा तन मन मौला नाम जपंदड़ी लाई गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर के चरण तोए तोए बीमार गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर के चरण तोए तोए बीमार गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर के चरण तोहे तोहे पीवा पढ़ो जी गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर के चरण तोहे तोहे पीवा इस गुर को सिमरो सास सास गुर मेरे प्राण सतगुर मेरी राह इस गुर को सिमरो सास सास गुर मेरे प्राण सतगुर मेरी राह इस गुर को सिमरो सास सास गुर मेरे प्राण सतगुर मेरी राह इस गुर को सिमरो सास सास गुर मेरे प्राण सतगुर मेरी राह गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर के चरण तोहे तोहे जीवा गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर के चरण तोहे तोहे जीवा गुर का दर्शन देख निहार
सेवक दहद सुजावे, गुरु की महिमा कथन न जाए, और ब्रह्म गुर रहा समाए, नानक भाग्य पूरे भाग, गुर चरणी पाखा मन लाग, जी कहो नानक जाके पूरे भाग, गुर चरणी पाखा मन लाग। ऐसा गुर वड भागी पाया, ऐसा गुर वड भागी पाया, ऐसा गुर वड भागी पाया, ऐसा गुर वड भागी पाया। भूले मार्ग जिन है बताया, भूले मार्ग जिन है बताया, ऐसा गुर वड भागी पाया, ऐसा गुर वड भागी पाया, ऐसा गुर वड भागी पाया, ऐसा गुर वड भागी पाया। कहो नानक जाके पूरे जो दिसै गुर सिखड़ा, तिस निव निव लागो पाए जिया। शरणाए जियो, तकी तो शरणाए जियो, मैं तकी तो शरणाए जियो। तू तो चल आया
विसारे दूजा पाओ। त्यागे मन की मतड़ी विसारे विसारे दूजा भाओ जियो। हाँ विसारे विसारे दूजा पावे हर दरसावड़ा। पावे हर दरसावड़ा। नह लगे तती बाजी हाँ आपको बोलना जानदा मैं कहया सब हुक्माओ जियो। हर भगत खजाना हर भगत खजाना बख्शिया गुरु नानक किया मैं बहुड़ न कृष्णा पकड़ी हूँ रजा त्रिपत अखाई जी। जो गुरु दी से तिस निव निव लागो आए सत गव नानक है गुरु सत गव नानक है गुरु नानक देवत संसार सुरत नास सुरत नास सुरत नास गुरु बिन मुक्त न पावै 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 गुरु होरी गुरु बिन संग पावै गुरु बिन संग पावै गुरु बिन तेरी शरण तेरे दरबार तेरी शरण तेरे दरबार पढ़ो जी तेरी शरण तेरे दरबार तेरी शरण तेरे दरबार रखो 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 कृपा तार
राखो राखो कृपा का तेरी शरण तेरा दरबार तेरी शरण तेरा दरबार तेरी शरण तेरा दरबार राखो शरणाए जियो मैं तकी तो शरणाए जियो मैं तकी तो शरणाए जियो हो आया तू चल के हो आया तू चल के वाहिगुरु 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 धन वाहिगुरु वाहिगुरु सारे पढ़ो जी वाहिगुरु 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 धन वाहिगुरु वाहिगुरु धन वाहिगुरु 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 पढ़ो वाहिगुरु धन वाहिगुरु वाहिगुरु धन वाहिगुरु वाहिगुरु धन वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। आओ बड़े सत्कारयोग कीर्तनी है भाई साहब भाई हरचरण सिंह जी खालसा तिना पासों सतगुरु जी की रात बोल बाणी का कीर्तन श्रवण करिए जी असीस गज के फतेह बुलाओ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। गज के फतेह बुलाओ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। महाराज तो ना बेनती कर रहे सीगे भी मैं आशा रखी चित में मेरा सबो दुख गवाए जी। फिर महाराज जी ने जो जुगत दसी कि दुख किवें मिटदे हैगे आ फिर सतगुरु कहन लगे हर भगत खजाना बख्शिया गुरु नानक किया पसाओ जी। दसे मार्ग ते जो चलना किया तो फिर की होया भगती का खजाना जिहड़ा हासिल होया जो बख्शिश गुरु ने कर दी फिर क्या मैं बहु न तृष्णा भुखड़ी हों रज्जा तृप्त अगाए जी।
ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕਹਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਫਿਰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚੇਤਿਆ। ਲੈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਇੱਥੋਂ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗੀ? ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਲਾ ਵਰਤਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਜੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਉ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪ ਕਰੇ ਸੱਚ ਅਲਖ ਅਪਾਰ। ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਏ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪਾਪੀ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਡਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਗੈਂਦੇ ਦੇ ਡਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਂਦੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਅੰਬ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਬ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿੰਬੂ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬੂਟੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੂਦ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਟ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਏ, ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਏ, ਇੰਨੀ ਗਲੈਕਸੀਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਪਾਪੀ ਬਣ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਹਉ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ, ਆਪ ਕਰੇ ਸੱਚ ਅਲਖ ਅਪਾਰ। ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਪਾਪੀ ਨਿਰਾ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਨੀਚ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਵਿਸਰ ਕੇ ਤੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ ਬੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਪਿਓ। ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਈਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਟਾ ਵੱਜ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਪੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹਉ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਬਖਸ਼। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ, ਮਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕਣਾ, ਮੰਦਾ ਤੱਕਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮਾੜਾ ਬੋਲਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਮਾਰੇ ਨੇ ਬੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈਗੀ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਮਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਪਾਪੀ ਬਣੇ ਜੀ। ਮਾਰੇ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮਾਰੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ। ਮਾਰੇ ਹੁਕਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈਗੇ। ਯਾਰ ਆਓ ਮਾਰੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਖਾਣ ਦਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਨਾ ਤੱਕਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਫਿਰਕੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ, ਪਾਪੀ ਬਣੇ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪ ਕਰੇ ਸੱਚ ਅਲਖ ਅਪਾਰ, ਆਪ ਕਰੇ ਸੱਚ ਅਲਖ ਅਪਾਰ। ਆਓ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ, ਆਓ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ, ਆਓ ਪਾਪੀ ਜੀ ਆਪ ਕਰੇ
ਸਚ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਆਪ ਕਰੇ ਸਚ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਹਉ ਪਾਪੀ ਤੁਮ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਹਉ ਪਾਪੀ ਕਿਆ ਬੋਲੋ ਦੋਨੇ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਹਉ ਪਾਪੀ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਵੈ ਮਨ ਹਠ ਕੀਤੇ ਅੰਤ ਵੀ ਹੋਵੈ ਵਾਹ ਦੀ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਵੈ ਮਨ ਹਠ ਕੀਤੇ ਅੰਤ ਵੀ ਹੋਵੈ ਆਪ ਕਰੇ ਸਚ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਆਪ ਕਰੇ ਸਚ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਹਾਂ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਹਾਂ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਹਾਂ ਪਾਪੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਰੇ ਜਪ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ ਏ ਉਹਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦੇ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਏ ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੇ ਸੰਬੰਧ ਵੱਡੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਘਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਥ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰੀ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਭੱਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣਾ ਬਸ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕੂੜ ਵਿਆਪੀ ਬਿਨ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਪਾਪ ਸੰਤਾਪੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟਿਕਾ ਲਓ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਨੀਚਤਾ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਇੰਜ ਲੱਗੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੁਕਦੀ ਪਈ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੀ ਮਨ ਮੁਖ ਕੀ ਮਤ ਕੂੜ ਵਿਆਪੀ ਬਿਨ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਪਾਪ ਸੰਤਾਪੀ। ਸੱਚ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਆਪ ਕਰੇ ਸੱਚ ਅਲਖ ਅਪਾਰ। ਹਾਂ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਦੁਰਮਤ ਤਿਆਗ ਲਾਹਾ ਕਿਛ ਲੇਵੋ ਲਾਹਾ ਤਿਆਗ ਲਹਾ ਕਿਛ ਲੇਵੋ ਜੋ ਉਪਜੈ ਜੋ ਉਪਜੈ ਜੋ ਉਪਜੈ ਜੋ ਉਪਜੈ ਸੋ ਅਲਖ ਅਪੇ
ਲਾਹ ਕਿਛ ਲੇਵੋ ਲਾਹ ਕਿਛ ਲੇਵੋ ਲਾਹ ਕਿਛ ਲੇਵੋ ਲਾਹ ਕਿਛ ਲੇਵੋ ਇਹ ਲਾਹ ਕਿਛ ਲੇਵੋ ਲਾਹ ਕਿਛ ਲੇਵੋ ਲਾਹ ਕਿਛ ਲੇਵੋ ਲਾਹ ਕਿਛ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਪਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੀ। ਲਾਹ ਕਿਛ ਲੇਵੋ ਇਹ ਲਾਹ ਕਿਛ ਲੇਵੋ ਲਾਹ ਕਿਛ ਲੇਵੋ ਲਾਹ ਕਿਛ ਲੇਵੋ ਲੇਵੋ ਲਾਹ ਲਾਹ ਕਿਛ ਲੇਵੋ ਲਾਹ ਲਾਹ ਕਿਛ ਲੇਵੋ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹੈ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲਾ ਮੁਨਾਰੇ ਕਿਆ ਚੜੇ ਸਾਈਂ ਨਾ ਬਹਿਰਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਾ ਥੋੜੀ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬਾਂਗਾ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਈਂ ਬਹਿਰਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਤਾ ਏ। ਇੱਕ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਪੀ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਵੇ ਨਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਨੀਂਦ ਗਹਿਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਸੁੱਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਹਾਂ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਰਾ। ਸਗਲੀ ਸੋਦੀ ਛੋਟਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਜਪੋ ਸਗਲੀ ਸੋਦੀ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਆਪ ਕਰੇ ਸਚ ਅਲਖ ਅਪਾਰ। ਆਪ ਕਰੇ ਸਚ ਅਲਖ ਅਪਾਰ। ਹਾਂ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ। ਹਾਂ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ। ਹਾਂ ਪਾਪੀ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲੀ ਸੌਦੀ ਤੋਟਾ ਆਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਧੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਗੁਰਮਤਿ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਾਂ ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ, ਦਸਾਂ ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਚੋਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, 10 ਨੌ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਕਿਰਤ ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਕਮਾਈ ਜੋ ਨਫਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਕਿਰਤ ਉਹ ਹੈਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸੋ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਰਤ ਕਰੋਗੇ ਧੰਦਾ ਕਰੋਗੇ ਸਗਲੀ ਸੌਦੀ ਤੋਟਾ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈਗਾ ਬਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਆ ਜੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਜੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵ ਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜੇ। ਆਓ ਜੀ
ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਓ। ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਗੱਡੀਆਂ ਜੋ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਜੋ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਾਓ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਲਈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਚੇਤਨਾ ਸਮਾਗਮੇ ਉਲੀਕਣੇ ਨੇ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚਾਹੇ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਤੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਹਰ ਦੂਜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਐਤਕੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਆਈਏ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲਓ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਤਕੀ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾਈਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਚਾਹੇ ਸਟਾਕਟਨ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਬਣੋ, ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ,
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਇਕੱਠ ਕਰਿਓ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਮੂਹਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਤੱਕ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਐਤਕੀ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਲੜ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਏ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 8:30 ਤੱਕ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਢਾਡੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਕਡਿਆਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਵਾਲਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋਰੀ ਰਾਮ। ਪਾਲੈ ਅਕਿਰਤ ਘਣਾ, ਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇਰੀ ਰਾਮ। ਪਾਲੈ ਅਕਿਰਤ ਘਣਾ, ਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇਰੀ ਰਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿਚਾਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢਿਓ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਾਵੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ, ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਦੁਖ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗਾਵੇ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਧਿਆਏ, ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੇ। ਜਿਸਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਜਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿਚਾਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਹੈ। ਪੰਕਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੇ। ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨ ਆਵੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਪੈ। ਤੇ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਜਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੇ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਮਾਇਆ? ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ? 7 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਰਾ। 7 ਵਿੱਚੋਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ 4 ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਤੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ। ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਇਵੇਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਇਵੇਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵੱਖਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਕਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ। ਗੁਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ, ਗੁਰ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ 4 ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5ਵੀਂ ਪੰਕਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਭਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ 'ਚ ਦੂਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਖਰੀ 3 ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਆਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਰੀ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 3 ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਇਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ? ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ 2 ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਚੁਣਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਛੂਤ ਵੈਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ। ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਮੁਨਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਖਲੋਤਾ ਹੈ,
ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ, ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਧਿਆਏ, ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਆਲ ਕੋਬੈ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸੂਖਸ਼ਮ ਭੇਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭੇਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਭਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਣਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਭਾ ਤੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਪਕੜ ਵਿੱਚ। ਨੰਬਰ 1, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਣੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਬੀਜ ਹੈ। ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਸਲਿੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਆਖਿਆ। ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ। ਪੌੜੀ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ, 20 ਮੀਲ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ, 30 ਮੀਲ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਚਾਨਕ ਠੇਡਾ ਲੱਗਿਆ, ਡਿੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਫਿਰ 30 ਮੀਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਫ਼ਰ। ਕੱਪੜੇ ਝਾੜੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਪਰ ਪੌੜੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। 10ਵੇਂ ਸਟੈਪ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤਦ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤਦ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿਆਲ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਦੇਹੇ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ। ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜਨ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੋ, ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਡਾਰ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਵੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਕਣਕਾਂ ਕਣਕਾਂ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਕਾਰ ਤੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਟਰੱਕ ਤੇ, ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਗੰਦ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿਸਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਬਿਰਤ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉੱਚੀ ਉੱਠਦੀ ਚਲੇ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਿਸਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਦਿਸਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ ਭਲਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਕ ਨਿੰਦੋ। ਆਪਾਂ ਨਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੜੇ ਤੜਫ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਤੜਫ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਆ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿਆਲ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਜਪਣ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਜੇ ਨਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੋ, ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਡਾਰ।
ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਪੱਖ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ $1 ਹੈ ਤਾਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਜੇ ਪਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣਗੇ ਅਗਲੇ ਜਿਸ ਜਾਏ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਜੇ ਨੋਟ ਵੱਡਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਨਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਨੋਟ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਤੇ ਦਿਸੇ ਬਿਨਾ ਇਹਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਮੰਨੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਮੰਨੇਗਾ। ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਜਾਣਾ। 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ, ਯਾਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਐਸੀ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਪਏ। ਤੜਕੇ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਰਮ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਝਾੜ ਜਾਂ ਬਾਲਟੀ ਬੁਲਟੀ ਖੜਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਉੱਠਿਆ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਉਸਤਦ, ਇੱਕ ਨਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਭੇਖ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਭੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਤ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਭੇਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਆਪਣਾ। ਸਬੱਬ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਨੇ। ਉਹਨੇ 10, 12, 15 ਦਰਬਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਭਈ ਆਹ ਇੱਕ ਗਮਲਾ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਆਹ ਬੀਜ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਗਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦਾ ਗਮਲਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਧੀਆ ਜੰਮਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਹੀ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗਮਲਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ, ਸਭ ਦੇ ਗਮਲੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਫੁੱਲ ਟਹਿਕਦੇ, ਦੇਖ ਦੇਖ ਭੁੱਖ ਲੱਥਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਗਮਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਸੇ ਸੀ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਖੌਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਮਲਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਮਲੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਗਮਲਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ। ਖਾਲੀ ਗਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਮਲੇ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਗਮਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਜਣਾ, ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਸਾਂਭੀ। ਲੋਕਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਬੂਟੇ ਨੂੰ, ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਗਮਲਾ ਜਿਹਦਾ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅਸਲ 'ਚ ਬੀਜ ਜੰਮਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੀਜ ਜੰਮਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਗਮਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਨੇ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ, ਰੇਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜੰਮੇ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਏ ਨੇ ਨਾ, ਬੀਜ ਤਾਂ ਜੰਮਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਖਰੀਦੇ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਗਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ। ਇਹ ਨਾ ਕहीं ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤਿਲਕ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤਿਲਕ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਿਆਲ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਵੱਖਰਾ ਡੇਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਤ ਆਵੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਲੈ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 3 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਪਤੇ ਦੀ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਬੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਲਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਜੈਸੇ ਆਗੇ ਅਗਨ ਕੋ ਬਾਲਕ ਬਿਲੋਕ ਧਾਵੈ। ਆਗੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੱਪ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚਾ ਭੱਜ ਭੱਜ ਪੈਂਦਾ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚਾ ਭੱਜ ਭੱਜ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵਾਂ, ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜਦਾ। ਗਹਿ ਗਹਿ ਰਾਖੈ ਮਾਤ ਸੁੱਤ ਬਿਲ ਲਾਤ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਕੜ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੜਫਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜਨਾ। ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੇਡਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣ ਦਿੰਦੀ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਜੈਸੇ ਬਿਰਖਾ ਬਾਤ ਜਾਤ ਖਾਦ ਅਖਾਦ ਚਾਹੈ। ਜੁਗਵਤ ਵੈਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੋਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਬਿਰਖਾ ਬੰਤ ਜੰਤ ਖਾਦ ਅਖਾਦ ਚਾਹੈ, ਜਤਨ ਕੈ ਵੈਦ ਜੁਗਵਤਨ ਸੁਹਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਏਡੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਵੇ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗੀ ਹੈ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕਿੱਡਾ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਬਣਿਆ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੀਜੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੇਤਰਹੀਣ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬੱਚਾ ਸੱਪ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮਾਂ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੇਡ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਰੋਗੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇਹ ਰੋਕਤਾ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗੀ ਅਵਸਥਾ ਮਨਾ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। जैसे आगे अगन को बालक बिलोक धावै, गह गह राखै मात सुत बिल लात है। जैसे बिरखा बंत जंत खाद अखाद चाहै, जतन कै वैद जुगवत न सुहात है। जैसे पंथा पंथ ने बूझत विवेक अंध, कर गए अटपटी चाल चलियो जात है। कामना करत
ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਕਾਮਨਾ ਕਰਤ ਸਿੱਖ ਕਨਕੋ ਕਾਮਨੀ ਕੀ। ਸਿੱਖ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਬੰਦਾ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਕਾਰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਵਿਕਾਰ ਕਮਾਵਾਂ, ਰੱਜ ਕੇ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਦੇਖਾਂ, ਰੱਜ ਕੇ ਪਰਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਕਾਮਨਾ ਕਰਤ ਅਸੀਂ ਚਾਹਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਕਾਮਨਾ ਕਰਤ ਸਿੱਖ ਕਨਕ, ਕਨਕ ਅਮੀਰੀ ਸੋਨਾ, ਕਨਕ ਔ ਕਾਮਨੀ ਕੀ। ਕਾਮਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਇਸਤਰੀ ਭਾਵ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਮਨ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਧਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਸ਼ ਕਰਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਸ਼ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਾਮਨਾ ਕਰਤ ਸਿੱਖ ਕਨਕੋ ਕਾਮਨੀ ਕੀ, ਰਾਖੈ ਨਿਰਲੇਪ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਅਕੁਲਾਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੜਫਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੇ। ਉਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਬਦ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਨ ਉਪਦੇਸ਼, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਕਰ ਪੇਖ, ਆਸ ਅਨਿਤ ਤਿਆਗੋ ਤਰੰਗ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕੀ ਧੂਰ ਮਨ ਮੰਗ, ਆਪ ਛੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਲੈ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ। ਭੁੱਲੇ ਕੋ ਗੁਰਮਾਰਗ ਪਾਇਆ, ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਹਰ ਭਗਤੀ ਲਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭੁੱਲਿਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਐਸ਼ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਐਸ਼ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਏ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਿੰਦਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਦ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਤਦ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਮਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੋਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਕਹਾਵੈ, ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਉਸੋਗ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤੈ ਨਹੀਂ ਵਿਯੋਗ, ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬਿਖਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਤੈਸਾ ਰੰਕ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ, ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ, ਨਾਨਕ ਉਹ ਪੁਰਖ ਕਹੀਏ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ। ਹੁਣ ਐਸ਼ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਗਾਥਾ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਪਿਓ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਬੜਾ ਜਾਨ ਤੋੜ ਕੇ ਕਰਦੀ ਐ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤ ਇਹ ਵੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਵਾਂ, ਦੋ ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਵਿਦਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਲਈ, ਨਾਲੇ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਈ, ਨਾਲੇ ਦੋ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਲਵੀਂ ਪੁੱਤ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਨਾ ਖਾਵੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਂ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੰਡਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਂ। ਭਾਈ ਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟਾ ਹੈ,
ਭਾਈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਵੱਡਾ ਹੈ, 2 ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਂ ਤੇ ਭਰਾ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਜਾ ਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਆਏ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਅਚਾਨਕ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਲਾਉਦੀਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਕਾ ਵਰਤਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਜੀ ਸਾਕਾ ਵਰਤਿਆ, ਇਸ ਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ, ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਮੰਗੇਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਾ ਤੜਫਿਆ, ਬੜਾ ਤੜਫਿਆ। ਸਾਕਾ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢਿਆ। ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤ ਆ ਜਾ। ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਹਜੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੀ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਘਰੇ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਰਾ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੜਵਾਉਣੇ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਤੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ। ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਨੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲੇ ਪਰ ਬਾਕੀ ਚਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਲੁਕਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪਕੜੀ, ਪਕੜ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪਕੜੀ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਪੜਵਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਿੱਠੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੀਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਇਹ ਦਾਤ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ। ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਕੋਲ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਦੱਸ। ਮਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਵੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰੱਖੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਮਾਂ ਬਣਾ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਮਾਂ ਬਣਾ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਜਾਵੋ। ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ 4-5 ਬੰਦੇ ਬੰਡਾਲੇ ਆਏ, ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਰਪੰਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕੋ। ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਜਾਓ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਸਿੰਘ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਮਾਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਲਦੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਰਪੰਚ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਂ ਨੇ ਗੱਜ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਟਟਕਾਈ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ 2 ਪੁੱਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਏ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ,
मैं अरदास करनी है। गुरु चरणों विच खलो के अरदास कीती, कहन लगी ओ साईयां अज तेरे दर ते झोली अट के एक मंग मंगनी है मैं, रहमत कर, एक बख्शिश कर। जिमें मैनू गिरदा दिता है ना, मैनू जिगरा दिता है, सिक्खी दे विहड़े विचों कदे ओ मावां खत्म ना होण देवीं ਜਿਹੜੀਆਂ अपने पुत्तां नू शहादतां दे राह ते तोड़ दिंदियां ने। मेरे ते किरपा करी मैं जिंदगी पर अडोल रह सकां। बेनती कर रहा सां प्यार वालिओ, जिसनों दयाल होवे मेरा स्वामी, तिस गुरसिख गुरु उपदेश सुनावे। उच्ची पद्धर का यह ज्ञान मिल जाता है। आने वाले दिनों 2 तरीक को गुरु गोबिंद सिंह ने आवाज़ा मारनिया ने, आओ खंडे बाटे की पौल लैके गुरु वाले बन जाइए। भुल्ला चुक्कां की खिमा, प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई अमरीत सिंह जी चंडीगढ़ वाले, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्हों ने शब्द विचारे नाल आप संगतां ने साझ पाई। सो आओ दास बेनती करदा पंथ दे महा ढाडी भाई साहब भाई सरੂਪ ਸਿੰਘ जी गडियाणा ते उन्हों का जत्था 9:30 तक आप संगतां नूं ढाडी वाला सरबन कराउणगे। उस उपरंत कविशर भाई जसविंदर सिंह जी उपल ਅਤੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ जी तीर आप संगतां नूं कविशी सरबन कराउणगे। सो आओ जथे पासों ढाडी वाला सरबन करते हैं जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु वाहिगुरु। वाहिगुरु जी वाहिगुरु। वाहिगुरु बल बल जाए
गुर को बल बल जाइए, आप मुक्त मोहता आनंद गुण निधान गुरु गरीब नवाज। सारी संगत आखो सतनाम श्री वाहेगुरु जी। पापी गुनाहगार हुए बख्शनहार, कर भुलिया नु माफ मेरी सच्ची सरकार। साडा तेरे तो बगैर ना कोई होर ढासरा, सानू सच्चे पातशाह जी तेरा आसरा। 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 मन दे विचों मैं मर जावे जी। हिरदे दे विच बाणी तेरी कर कर जावे जी। मेर करो इस मन दे विचों मैं मर जावे जी। मेरे दातिया मैनू दात देवी सेवा सिमरन दे सदा समरथ होवा।
ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸੁਖਵੀਰ ਚੁੰਮੇ ਤੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾ ਕੱਖ ਤੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾ ਕੱਖ ਹੋਵਾਂ ਬਾਣੀ ਤੇਰੀ ਘਰ ਘਰ ਜਾਵੇ ਜੀ ਕਰੋ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵੇ ਜੀ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਜੀਤੇ ਆਵਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਜੀਤੇ ਆਵਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨ ਰਹੇ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਗਤ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਆਓ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਦਿਓ। ਫਤਿਹ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬੜੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਗਾਉਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰਕਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। 5 ਹਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹੈ, 6ਵੇਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ 6ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ 7ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। 6ਵਾਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 6ਵੇਂ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 6ਵੇਂ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਛੱਡ ਲੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਹਮਲਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 7ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਧਰੀਆਂ ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ। ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਹਾਲ ਹਾਲ ਕਰਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਹਮਲਾ, ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੱਗਾ ਚਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹਮਲਾ ਮੁਖਲਸ ਖਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 7000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਹਮਲਾ ਸੁਣਿਆ, ਹਰ ਸਹਾਇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, 3000 ਫੌਜ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 5ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਸੁਣਿਆ, ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਆਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ 7ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2000 ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੱਗੋਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੇਵਲ 2 ਬੰਦੇ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਜਾਣੇ ਆ,
2000 ਦਾ ਦੋਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 2 ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2000 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 2 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ 2000 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸੁਰਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਮੌਤ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 34-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ। 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ 34-35 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਪਰ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਸਮਝੋ ਕੀ ਆ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਉਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, 12 ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, 12 ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, 12 ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੁਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹ ਜੋਕਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਜੋਕਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਆਓ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਬ ਪੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਸਿਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ-ਕਿੰਨੇ ਸਿਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਸਿਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਝਲਕ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਬਣਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ 10 ਰੁਪਏ, ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ 50। ਜਹ ਲਾਲਚ ਤੁਰਕਨ ਦਇਓ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਨ ਭਇਓ ਨਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਨੇਜੇ 'ਚ ਪਰੋ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ 80 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦਾ। ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 12.25 ਰੁਪਏ ਤੋਲਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 12.25 ਰੁਪਏ ਤੋਲਾ। ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ FIR ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਬਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਉਲਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਹ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਤੱਕੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਕਾਂ ਮਰ ਜਾਏ ਨਾ, ਕਾਂ, ਇੱਕ ਕਾਂ ਮਰੇ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਾਂ ਕਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਫਸੋਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਚੁਰਸਤੇ 'ਚ ਖੜਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰਨਾ। ਆਹ ਦਿਨ ਵੇਖੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ 13-14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮਾਤਮਾ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਆ? ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਂਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਝੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਔਕੜ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹਾਏ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ,
ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਅਗਲਵਾਡੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 52 ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਰ ਸ਼ੁੰਘਾਰਬੇ ਕੋ ਦੁਰਜਨ ਕੇ ਮਾਰਵੇ को संकट निवारबे को खालसा बनायो है। असुर शुंघारबे को दुर्जन के मारबे को संकट निवारबे को खालसा बनायो है। वो बच्चा पुछदा, कहंदा फिर इन्हां नूं अतवादी काते कहंदे आ? सिखां नूं अतवादी क्यों कहा जाता है? जे सिख चंगे काम करते हैं। वो दसदा धर्मात्मा पुरुष कहंदा, काका ये पाठ आप करते आ पर अरदास सरबत दे भले दी करते आ। ये बाणी आप पढ़ते आ, सेवा आप करते आ, सिमरन आप करते आ, नितनेम आप करते आ, पर जो मंगण की वारी आउंदी झोली अड्ड के रब दे मोहरे खलो के कहंदे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। उत्थे अपनी मंग मंगण चाहे ना मंगण पर सरबत दे भले की गल जरूर करते आ, झोली अड्डदे आ। वो बच्चा कहन लगा, फिर जे इन्हां नूं अतवादी कहंदे आ ते फिर मैं भी अतवादिया बनना, मैं भी अतवादिया बनना है। इत्थे ज्ञानी रतन सिंह भंगू जी ने प्राचीन पंथ प्रकाश के बहुत सोहने अखर दिते इस गल नूं। कहंदे चाओ उपजो सो चित में आए, लई पहल अमृत सरजाए। वो बच्चे दे मन अंदर चाह पैदा होया कि मैं भी अतवादिया बनना है। चाओ उपजो सो चित में आए, लई पहल अमृत सरजाए। अमृत सरजा के खंडे बाटे दी पौल लैके पा के गल विच उपर दी गात्रा गलियां दे विच घुमण लगा। अपने पिंड दीयां गलियां विच घुमदा है ते सारे पिंड दे लोग हैरान, कहंदे किहदा पुੱਤ है, इहने तां पिंड मरवा देना। लाहौर तो फौजां चढ़ाउणियां, ਜਿਹੜੇ पिंड विच सिख रहिंदे होण उन्हां पिंडां नूं सरकार अग लाउण तक जांदी आ, सारा पिंड मारिया जाएगा, किहदा पुੱਤਰ है? एक दो बंदे कहंदे लद्दे दा पुੱਤ जापदा है, लद्दे दा पुੱਤਰ है, बीबी हरो दा लाडला। वो सारे पिंड वाले कहंदे चलो जाके लद्दे नूं समझाइए। एक कलसी बरादरी है, तरखाना दा पुੱਤਰ है, इन्हां दे घर लोग काम कार करवाउण आउंदे ने, अपने ਜਿਹੜੇ हल पंजालियां ठीक करवाउण आउंदे आ। वो आके सारे जने पिंड दी पंचायत वाले कहंदे आ, कहंदे ओ लद्दिया तेरे पुੱਤ ने बहुत माड़ा काम किया, उन्हें अमृत छक लिया। गुरबाणी की एक पंक्ति याद आ गई, कहंदे कबीर लागी प्रीत सो जान स्यों बरजा लोक अजान। जदों रब दे नाल प्यार बधे तो अणजान बंदे विच डखा पाउंदे, अणजान बंदे विच आके रोकदे आ। वो कहंदे भी तू इस पासे ना तुर, वो बरजदे आ सगों आके। कहंदे तेरे पुੱਤ ने बहुत माड़ा काम किया वे, गात्रा पा लिया है। हुण तुसीं सारे पढ़े लिखे बैठे हो, तुहाडे च बहुते अमृतधारी सिंह ते कौरां बैठियां ने, सिंह भी बैठे आ, कौरां भी बैठियां। जिन्हां नहीं भी अमृत पान किया, खंडे बाटे दी पौल नहीं भी लई, वो भी कहणगे कि इस बच्चे ने कोई कलंक थोड़ी खटिया, गुरु धारना की है, गुरु वाला बनिया, सगों बधाई देनी चाहिए आ। पर पिंड दे लोग कहंदे बहुत माड़ा किया। पिंड दे लोग आखदे आ, कहंदे लद्दिया अपने पुੱਤ सुखे नूं कहे ते गात्रा उतार देवे, पग ला देवे, केस कटा देवे, ते जे हुण उन्हें अमृत छाकी लिया, अमृत दे चूले तो उहदे अंदर चले गए, वो किहड़ा बाहर निकल लगे। अपने पुੱਤ नूं कहे कमरे च बह के पाठ कर लिया करे, एवें उपर दी बड़ा दिखावा ना करे। वो पिंड वालियां दे सामने बेबे बापू हाथ जोड़ के खलोते आ। पिंड की पंचायत वैसे घर इकट्ठी होकर आ जाए तो बंदा हक्का बक्का रह जाता है। मापियां नूं आके पिंड वाले जिवें धमकाउण लगे आ, कहंदे तुहाडे पुੱਤ सुखे ने बहुत माड़ा काम किया। इहो ही सुखा है जिहने 2000 का मुकाबला करने वास्ते रण दे विच नितरना। सुखे ने अमृत पान किया ते पिंड दे लोकां नूं किवें कंबड़ी छिड़ी। वो कहानी आप जी की सेवा विच ढाडी जत्था इहो पेश करता है।
ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਮਰਵਾਉਣਾ ਤਾਕਤ ਨਾ ਉੱਤਾਂ ਦੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਕੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਰਸੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਪੂ ਤੋਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਘਬਰਾਇਆ ਹਰਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਪੂ ਤੋਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਘਬਰਾਇਆ ਨਾਤੀ ਕੱਢਿਆ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਸ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਗਾਉਣਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਮਰਵਾਉਣਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਮਰਵਾਉਣਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਮਰਵਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚਾਵੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਫਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਸਭ ਜਾਣਿਓ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਔਲਾਦ ਅਣ ਆਈ ਮੌਤੇ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਪਾ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਡੋਲ ਗਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲਈ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਚੂਲੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਪਰ ਆ ਤੂੰ ਗਾਤਰਾ ਨਾ ਪਾ ਆ ਤੂੰ ਕੇਸ ਨਾ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੇਸ ਕੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ ਕਿਉਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ ਕੇਸ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਵਾਸ ਹਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਸਵਾਸ ਰੱਖ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਜਿੱਡੇ ਮਰਜੀ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਸ ਰਾਗੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਕੇਸ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਵਾਸ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਗੋਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਕਥੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹਬਾ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਕੇਸੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਿੱਖ ਸਾਖਾ ਬਹੁਤੇ ਕੀਏ ਕੇਸੋ ਕੀਓ ਨਾ ਮੀਤ ਕੇਸੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾਣੀ ਰੱਬ ਦੇ ਵੀ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਸੋ ਕੀਏ ਆਨ ਦੁਬਦਾ ਜਾਏ ਭਾਵੈ ਲਾਂਬੇ ਕੇਸ ਕਰ ਰੱਬ ਭਾਵੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਕੇਸ ਦੇ ਦੇਵੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਖੋਦਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਗੰਜਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਭਾਵੇ ਲਾਂਬੇ ਕੇਸ ਕਰ ਭਾਵੈ ਘਰ ਮੁੜਾਈ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆ
ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੱਢ ਲੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭਾਵੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਆ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲਾਂਬੇ ਕੇਸ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਘਰਨ ਮੁੜਾਏ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੇਸ ਵਧਾ ਲਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਟਿੰਡ ਕਢਾ ਲਓ, ਤੇ ਰੱਬ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਮਨ ਮੁੰਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੇਸ ਮੁੜਾਏ ਕਾਏ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਿਆ ਯਾਰ, ਕੇਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੁੰਡਨ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਹਜਾਮਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਥਰਵਣ ਵੇਦ ਦੇ 6ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 30 ਅਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 136, ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਭੈਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਥਰਵਣ ਵੇਦ ਦੇ 6ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 30 ਅਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 136 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਕਵਿਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਲਗਭਗ 324-25 ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਡ ਨੰਬਰ 13, 14, 15, 16 ਇਹ 3-4 ਕਾਂਡ ਨੇ। ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸੈਮਸੂਨ। ਸੈਮਸੂਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ। ਸੈਮਸੂਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਖੋਤੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ 1000 ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੈ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਮੌਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਨੂੜ ਲਿਆ, ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁਜਕਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਸੰਗਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਫਿਰ ਘਾਬਰ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੀਬੀ ਦੇ ਲੀਲਾ। ਬੀਬੀ ਦੇ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਡੋਰੇ ਪਾ। ਬੀਬੀ ਦੇ ਲੀਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਐਡੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਮਸੂਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੈਮਸੂਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁੱਚੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੈਂਚੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਫਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਾ ਕੇ ਸਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੇ ਲੂੜ ਲਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਗਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਐਂਟੀਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਕਹਾਉਣਾ ਹਾਂ। ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹਨ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੋਹਰ ਦੀ ਕਿਆ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਫਸਰ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ, ਲੰਬੜਦਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਮੋਹਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ ਹਨ ਕੇਸ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੇਸ ਕਟਾ ਦੇ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਨਾ ਕੇਸ ਕਟਾਵਾਂਗਾ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਗਾਤਰਾ ਲਾ ਦੇ, ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾਟਾ ਲਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਾਟਾ ਲਹਾ ਦਿਆਂਗਾ ਪਰ ਗਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਅਣਿਆਈ ਮੋਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ। ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੰਗ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁੜਕਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਪਾਲਕ ਦੀ ਭੁਰਜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਾਲਕ ਦੀ ਭੁਰਜੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਮਾਂ ਦਾਲ ਭਾਜੀ ਕਾਹਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਆਪਾਂ ਪਾਲਕ ਦੀ ਭੁਰਜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਬਾਟੀ ਭਰ ਕੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੰਗ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਭੰਗ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਭੰਗ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਐਸਾ ਚੜ੍ਹਿਆ
ਉਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੰਗ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਸੁੱਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਸੁੱਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਭੰਗ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਭੰਗ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਵੱਢ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੱਢ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਕਤਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੀ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕਤਲ, ਇਹ ਕੇਸ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਵਾਸ ਹਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ। ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਿਆ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਰੋ ਚੜਿਆ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਲੜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਸੁਭਾਅ ਰਲੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਰਲੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਲੜੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹੋਂ ਸੰਗ ਬਾਪ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸਨ। ਕੱਲੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹੋਂ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨ ਕੇ ਜਣੇ ਬਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ 300 ਝਗਰਤ ਪਾਪ। 1200 ਅੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦੀ ਲਾਲੀ ਵਾਂਗੂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜੀਦਾ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ, ਚੁੱਪ ਚਪੀਤਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ। ਮਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਸੁਖਿਆ ਲੱਸੀ ਪੀ ਲਾ, ਦੜਕਾ ਪੀ ਲਾ, ਦਹੀਂ ਖਾ ਲਾ। ਇਹ ਹੱਥ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਲਖਿਆ ਸੁੱਖੇ ਨੂੰ ਫੜ। ਪਰ ਸੁੱਖਾ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਮਗਰ ਦੌੜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ ਬਚਾਓ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ ਫੜੋ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਮਗਰ ਦੌੜੇ ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣ ਸਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਖੂਹ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਰਨੀ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਖੂਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਲੱਕ ਸਾਨ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਡੁੱਬਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਸਾ ਲਟਕਾਉਨੇ ਆ, ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਭਰਾ ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਖਿਆ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਰੱਸਾ ਲਟਕਾਉਨੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮਰ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਨਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਕਮਾ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗੂੜੇ ਬੇਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਵੀਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਦੋ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੋਹਣੀ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਢੱਠੀ ਜੀ ਬੰਨਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋਹਣੀ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਢੱਠੀ ਜੀ ਬੰਨਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਟੈਂਟਾ ਹੀ ਵੱਡਿਆ, ਕੇਸ ਕਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਈ ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕਟਾ ਦਿੱਤੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਤੇ ਬਚ ਜਾਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਮਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਨਾਲ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ, ਦਰਦ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਓਪਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਫੱਬਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਤੂੰ ਪੱਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਜਾਉਂਦਾ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਸਿਰ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਵਾ ਪੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦਰਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਦਰਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ?
ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਡਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਕੋਈ। ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਸਜਾ ਲਈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕ ਲਿਆ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਲ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਓ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਬਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈਏ। ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਬਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਹੈ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸੁਣਾਵੇ ਬੰਨੇ ਮਰਨ ਮਰਨ ਦੇ ਦਾਵੇ। ਆਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸੁਣਾਵੇ ਬੰਨੇ ਮਰਨ ਮਰਨ ਦੇ ਦਾਵੇ। ਸੂਰ ਬਾਬਾ ਕੀ ਸਦਕ ਹਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਸਦਕ ਹਾਵੇ, ਡਰ ਲਾਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਜੋਣਾ ਬਿੜ ਕੇ ਸਾਤੋਂ ਜਗ ਤੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਜੋਣਾ ਬਿੜ ਕੇ ਸਾਤੋਂ ਜਗ ਤੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਲਾਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਅਪਣਾਈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਾਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਅਪਣਾਈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਵਫਾਈ, ਹੋਈ ਬੇਵਫਾਈ, ਕੀਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ। ਜੋਣਾ ਬਿਨ ਕੇ ਸਾਤੋਂ ਜਗ ਤੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਜੋਣਾ ਬਿਨ ਕੇ ਸਾਤੋਂ ਜਗ ਤੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ।
ਠੀਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਲਿਖਦਾ ਸੱਚ ਢਾਡੀ ਕਢਿਆਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਠੀਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਲਿਖਦਾ ਸੱਚ ਢਾਡੀ ਕਢਿਆਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋ ਬੰਦ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰੋ ਬੰਦ ਸਮਝਾਣਾ ਪਿੱਠੂ ਬਾਈ ਤਾਰਾ ਦੇ ਜੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਬਾ ਜਗ ਤੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਬਾ ਜਗ ਤੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਬਾ ਜਗ ਤੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਕੁ ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਡਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਿਖਾਲਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਜੀ ਅਜਾਬ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਓ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੂਬਾ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਸੋਹਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਆਖਰੀ ਕਵਿਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋ ਕੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਖਾਲੜੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਆ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋ ਕੀ, ਪੱਟੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਗਰ ਆ। ਬਹੁਤ ਰੌਣਕ ਹਾਰਾ ਨਗਰ ਆ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੁਰਧਾਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਧਨੀ ਲੋਕ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ, ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਪਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਾਮ ਉਸੇ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ, ਰਹਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਕਤਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਸ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੌਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਭਾਈ, ਚਲੇ ਜਾਓ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢਦੇ ਆ ਪਰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਰਨੀ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦਲ ਪੰਥਾ, ਕਰੋੜ ਸਿੰਘੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਰਲੀ ਵਾਲੇ, ਨਾਰਲੀ ਪਿੰਡ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਨ ਉਹ। ਨਾਰਲੀ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋੜ ਸਿੰਘੀਆ ਮਿਸਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਲੀ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮਿਸਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਮਿਸਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੌਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਲੌਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਆ। ਇਹ ਕਰੋੜ ਸਿੰਘੀਆ ਮਿਸਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਖਵਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਰਲੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 40-50 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋ ਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਖੂਹ ਦੀ ਮੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੂਹ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨੂੰ, ਖੂਹ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ, ਖੂਹ ਦੀ ਮੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾੜੀ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੂਹ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਮੇਲਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੇਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕੱਲ ਗਾਤਰਾ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਸ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੂਹ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੂੰਹ ਐ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਢੋਲ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੌਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ।
ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਉਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਗਿਆਨੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੰਡੂ ਸਿੰਘੇ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀ ਦੀਆਂ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਬਈ ਖੂਹ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪੌਲ ਧਾਰੀਆ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਖੂਹ ਦੀ ਮੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਕਾ, ਕਿਉਂ ਮਰਨ ਲੱਗਾ? ਜੇ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਰ, ਜੇ ਮਰਨਾ ਕੋ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਕੋ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਕੋ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੋ ਗਾਜਰ ਮੂਲੀਆਂ ਥੋੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾ ਲੈਣੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਟੁੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਟੁੱਟਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੁੱਟਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਟੁੱਟਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਪੱਕਾ, ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੱਕਾ, ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੂਹ ਦੀ ਮੌਣ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਆਖੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ, ਜੇ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮੋਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੜੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਗਾ ਕੇ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਤੂੰ, ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਧਾਰ ਚੁੱਕ ਹਥਿਆਰ ਤੂੰ। ਹੱਕ ਦੇ ਮੰਨ ਤੇਰੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ, ਸੰਗ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਾਰਦੇ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਾਰਦੇ। ਹਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਛਾਤੀ ਢਾਵੇ ਖਾਲਸਾ। ਓਯੋ ਫੁੱਲ ਜਹਾਨ
ਵਾਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਤੋਂ ਸਿਰ ਵਾਰ ਨੇ ਕਰੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਖਾਤਰ ਜਾਨਾ ਵਾਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਕੰਡੇ ਪਾਰ ਦੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਮ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਜੁਲਫ ਸਵਾਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਜੁਲਫ ਸਵਾਰ ਦੇ ਨੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਾ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਜਾ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਸਿੱਖ ਸੀਸ ਧਾਰੀ ਤਾਰੀ ਦੇ ਲੋੜ ਪੈ ਸਿੱਖ ਸੀਸ ਧਾਰੀ ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਾਰੀ ਦੇ ਕਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਾਰੀ ਦੇ ਸੋਤਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਉਹਨੇ ਲੈ ਤਾਰ ਸੀ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਸੀ ਉਹ ਕਹੇ ਕਢਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਸੀ ਰਸੀਆ ਦੀ ਕਹਿਣ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਡਰ ਦੇ ਰਸੀਆ ਦੀ ਕਹਿਣ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਡਰ ਦੇ ਕਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਾਰਦੇ ਕਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਾਰਦੇ ਕਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਾਰਦੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਿਆ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਨਿਚੋੜ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਸੋਧਣੇ ਜ਼ਾਲਮ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਧਾਰ ਸੀ ਕਹੇ ਕੜਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸੋਧੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ 7ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ 2000 ਬੰਦੂਕ ਧਾਰੀਆਂ ਦਾ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਹੀ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਪਿਆਰੇ ਭਾਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਲ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸੁਣੀਏ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੁਆਫ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਢਾਡੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਟਿਆਣਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜੋ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਵਿਸ਼ਰ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਲ ਤੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੀਰ 9:45 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਸ਼ੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੁੱਤਰ ਤੇਗ ਦੇ ਨੂੰ ਆਖੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਵਾਹ। ਪੁੱਤਰ ਤੇਗ ਦੇ ਨੂੰ ਆਖੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਤੇਗ ਦਾ ਧਨੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਖਾਸ ਕੰਬਣ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਰਤਬਾ ਖਾਸਾਂ ਚੋਂ
ਖਾਸ ਜਲਾਲ ਦਾਸੀ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਬੈਰੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਤੇਗ ਢਾਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਲਮ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਧਨੀ ਆਖਾਂ ਤੇ ਐਸਾ ਲਿਸਟ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਗਿਆ ਏ। ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਿਨਾ ਤੇਗ ਦੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਏ। ਹੋ ਬਿਨਾ ਤੇਗ ਦੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਏ। ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕਾ ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਹ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੁਮਰੇ ਤਾਰੇ ਤੁਮਰੀ ਸਰਣ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੁਮ ਹੀ ਸਜਣ ਸੁਹੇਲੇ ਰੱਖਹੁ ਰੱਖਨਹਾਰ ਦਇਆਲਾ ਨਾਨਕ ਕਰ ਕੇ ਗੋਲੇ। ਦੁਨੀਆ ਬਦਲਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ, ਮਰਦ ਉਹ ਜੋ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਿੰਦ ਲੱਗਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸੂਰਮੇ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਲਦੀ ਸ਼ਮਾ ਦੀ ਲਾਟ ਤੇ ਮਚਣ ਖਾਤਰ ਓਏ ਉਦੋਂ ਮਸਤੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਮਸਤਾਨਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇਹੋ ਮਿਸਾਲ ਚੀਮਾ, ਆਪ ਮਰਨ ਬਚਾਉਣ ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪ ਮਰਨ ਬਚਾਉਣ ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠੀਆਂ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਕੜਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਵਾਹ। ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂ ਘਰਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਲਖਪਤ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਸਪਤ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਅਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲਖਪਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਦੋਂ ਗੱਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਲਖਪਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਅਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਪਾਠ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਪਾਪੀ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ। ਫਿਰ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਲੈ ਗਏ ਨਾ, ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਪਾਪੀ ਦਾ।
ਫਿਰ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10,000 ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਭਾਈ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਉਹ ਕੌਮ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਓ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਹੈ ਸਰਹੰਦ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਸ ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। 11 ਪੋਹ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਬੜੇ ਕੜਕਵੇਂ ਸਵਾਲ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। 12 ਪੋਹ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਮਾ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। 12 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਦੋਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੰਗ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਸਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਣੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਨੌਂ ਪੋਤੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰਦੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰੇ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹੁਣ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਆ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈ। ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਉਸ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜੋ ਖਿੱਚਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜੋ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਭਾਈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਾ, खेत जो मांड्यो सूरमा अब जूझन को दाओ, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेता, पुरजा पुरजा कट मरै कबहू ना छाड़े खेता। मां गुजरी ठंडे बुरज च सी दिल विच अंजाम पकार दी, पोते तां बैठे कोल सी पर नौ नू बाजां मार दी, पोते तां बैठे कोल सी। पोता चले विआह करवाउण नूं आ हथी कर लै त्यार नी, आ जानी जीता राणीए बच्चियां नूं कर लै प्यार नी, आ जानी जीतो राणीए। मां गुजरी ठंडे बुरज च सी दिल विच अंजाम पकार दी, पोते तां बैठे कोल सी पर नौ नू बाजां मार दी, पोते तां बैठे कोल सी। पोता चले विआह करवाउण नूं आ हथी कर लै
ਤਿਆਰਨੀ ਆ ਜਾਣੀ ਜੀਤਾ ਰਾਣੀਏ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈ ਪਿਆਰ ਨੀ ਆ ਜਾਣੀ ਜੀਤਾ ਰਾਣੀਏ ਗੋਬਿੰਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸਰੂਰਨੀ ਅੱਜ ਬਿਨਾ ਬਰਾਤੋਂ ਜਾਣਗੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਬਿਆਵਣ ਹੂਰਨੀ ਅੱਜ ਬਿਨਾ ਬਰਾਤੋਂ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਉਠਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਖਾਰਿਓ ਤੇਰਾ ਹੌਲਾ ਕਰਤਾ ਭਾਰਨੀ ਆ ਜਾਣੀ ਜੀਤਾ ਰਾਣੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈ ਪਿਆਰ ਨੀ ਆ ਜਾਣੀ ਜੀਤੋ ਰਾਣੀਏ ਆਖੀ ਤੱਕ ਲੈ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਚੜਦਿਆਂ ਖੁਦ ਨਾਲ ਬਰਾਤੇ ਜਾਏ ਕੇ ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਲਾਵਾਂ ਪੜਦਿਆਂ ਖੁਦ ਨਾਲ ਬਰਾਤੇ ਜਾਏ ਕੇ ਲਾੜੇ ਦੋ ਤੇ ਵਹੁਟੀ ਇੱਕ ਹੈ ਲਾੜੇ ਦੋ ਤੇ ਵਹੁਟੀ ਇੱਕ ਹੈ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਰਫਾ ਤਾਰਨੀ ਆ ਜਾਣੀ ਜੀਤਾ ਰਾਣੀਏ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈ ਪਿਆਰ ਨੀ ਆ ਜਾਣੀ ਜੀਤਾ ਰਾਣੀਏ ਛੱਡ ਪੁਰੀ ਆਨੰਦਾ ਬਾਲੜੀ ਬਾਲੜੀ ਹੋ ਛੱਡ ਪੁਰੀ ਆਨੰਦਾ ਬਾਲੜੀ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਡੇ ਆਣ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਬਛੋੜਾ ਪਲਾਂ ਚ ਦੋ ਇਕੱਠੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਮਾਣ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਬਛੋੜਾ ਪਲਾਂ ਚ ਹੋ ਸਰਸਾ ਵੀ ਵੈਰਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਗਈ ਹਾਰਨੀ ਆ ਜਾਣੀ ਜੀਤੋ ਰਾਣੀਏ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈ ਪਿਆਰ ਨੀ ਆ ਜਾਣੀ ਜੀਤਾ ਰਾਣੀਏ ਪੋਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੀਜੀ ਸਾ ਤੇਰੀ ਮਾਨੀ ਜਦ ਮਿਲਿਆ ਗੰਗੂ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਨੀ ਜਦ ਮਿਲਿਆ ਗੰਗੂ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਖੇਡ ਕੇ ਉਸ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਖੇਡਤੀ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਗਦਾਰਨੀ ਆ ਜਾਣੀ ਜੀਤਾ ਰਾਣੀਏ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈ ਪਿਆਰ ਨੀ ਆ ਜਾਣੀ ਜੀਤਾ ਰਾਣੀਏ ਅੱਜ ਪੁੱਛਦੀ ਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਕਦੋਂ ਵਿਆਹਣੇ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਕਦੋਂ ਵਿਆਹਣੇ ਆਪਣੇ
ਘਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਮਾਂ ਬਿਨਾ, ਘਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਮਾਂ ਬਿਨਾ, ਤੂੰ ਬੇਬਨ ਜਿਵੇਂ ਤਾਰਨੀ, ਆ ਜਾਨੀ ਜੀਤੋ ਰਾਣੀਏ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈ ਪਿਆਰ ਨੀ, ਆ ਜਾਨੀ ਜੀਤੋ ਰਾਣੀਏ। ਇਹ ਸੀ ਉਸ ਸਰਹੰਦ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦਾ ਸੀਨ। 13 ਪੋਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਕੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਓ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਬਣਾਓ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। तुम ते होए सो आज्ञाकारी, तुमरी गात मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नु सिमरो श्री हराय, श्री हर कृष्ण ध्याइयै जे डिठा सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै करना निधि आवे ताई, सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार का ध्यान करके बोलो जी। पंजां प्यारियां चौं साहिबजादियां 40 मुक्तियां हाटियां जपियां तपियां, जिन्ना नाम जपिया वंड के छकिया। देग चलाई तेग वाही देख के अंडठ कीता। तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ धर्म हेत सीह दिते, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚੜਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਖੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रछिया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैंज पंथ की जी। श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, वसाहा दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान। श्री अमृतसर जी दे इशनान। चौंकियाँ झंडे बुंगे जुगो जुगे अटल। धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उची, मत पादे राखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु। अपने पंथ दे सदा सहाई दतार पिता जीओ। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां तो जिन्हां तो खालसा पंथ नूं छोड़िया गया जी।
ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਦਾਰਤ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ, ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਹੋਈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਟਾਵਾਂ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਦੇ ਆਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸੇਵਾ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਲਾਹੀ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈਆ ਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੇ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਹਾਕੀ ਰਹੇ ਨਾ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲेंगे, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੂਤਰੇ। ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਨ। ਖੰਡਾ ਜਾਂ ਕੇ ਹਾਥ ਮੈਂ, ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ। ਸੋ ਹਮਾਰੀ ਰਖਿਆ ਕਰੇ, ਗੁਰ ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਜਗ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਡੰਡਾਉਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤਉ ਸਰਣਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੇ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਦੁਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ। ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ, ਮਰਣਾ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੈ। ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਦੁਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ।
ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ, ਮਰਣਾ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੈ। ਮੇਰੇ RAM ਰਾਏ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕਾ ਭਾਵ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਵੈ ਨੇਰੇ ਰਹਾਉ। ਜੋ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਨਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾਸਾ। ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਨਾ ਮੇਟੈ ਕੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਿਲਾਸਾ। ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਨ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਆਰਾਧੈ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਸਰਣ ਤੇਰਾ ਭਰ ਵਾਸੈ, ਪੰਚ ਦੁਸ਼ਟ ਲੈ ਸਾਧੈ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਹਿਲਾ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੀਪਕੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੈ ਕਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀਐ, ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ। ਤਿਤ ਕਰ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ, ਸਿਮਰੋ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ। ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ, ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਤ ਸੋਹਿਲਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਇ ਰਹਾਉ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੀ ਅੜੇ ਸਮਾਲੇ, ਹਨ ਦੇਖੇਗਾ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਤੇਰੇ ਦਾਣਾ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਤਿਸ ਦਾਤੇ ਕਉਣ ਸੁਮਾਰ। ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ। ਦੇਵ ਸੱਜਣ ਸੀ ਸੜਿਆ, ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਘਰ ਘਰੇ ਹੋ ਪਾਉਚਾ, ਸਦਲੇ ਨਿਤ ਪਵਨ। ਸਦਣਹਾਰਾ ਸਿਮਰੀਐ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇ ਆਵਣ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਛੇ ਕਾਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਵਿਦੇਸ, ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਅਨੇਕ ਬਾਬਾ ਜੈ ਘਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ। ਸੋ ਘਰ ਰਾਖ ਉਡਾਈ ਤੋਇ ਰਹਾਉ। ਵਿਸਵੇ ਚਸਿਆ ਘੜੀਆ ਪੈਰਾ, ਤਿਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾ ਹੋਆ। ਸੂਰਜ ਕੋ ਰੁਤ ਅਨੇਕ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੇਤੇ ਵੇਸ। ਰਾਗ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ, ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਧੂਪ ਮਲ ਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚੌਰੋ, ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੂਲੰਤ ਜੋਤੀ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ, ਪਾਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਅਨਹਤਾ ਸੋਧ ਵਾਜੰਤ ਪਹਿਰੀ ਰਹਾਉ। ਸਹਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਇ ਕਾਉ। ਸਹਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ। ਸਹਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ। ਸਹਸ ਤਵ ਗੰਧਿ ਚਲਤ ਮੋਹੀ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰਨ ਲੋਹਿਤ ਮਨੋ, ਅੰਦਿਨੋ ਮੋਹਿ ਆਹੇ ਪਿਆਸਾ। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਕਾਉ, ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਇ ਵਾਸਾ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਕਾਮ ਕਰੋ ਨਗਰ ਬਹੁ ਪਰਿਆ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾਹੇ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਹਰਲੀ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾਹੇ। ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਰ ਡੰਡਾਉਤ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਰਹਾਉ। ਸਾਕਤ ਹਰ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹਉ ਮੈਂ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚਲਹਿ ਚੁਵੈ ਦੁਖ ਪਾਵਹਿ, ਜਮ ਕਾਲ ਸਹਿ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ, ਦੁਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਉ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਅਵਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁ, ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਹੈ। ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵਡ ਵੱਡਾ ਹੈ।
जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडा है। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा। करो बिनती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला। इहाँ खाट चलो हर लाहा, आगे वसन सुहेला। आओद कटै दिन सरैणा रे, मन गुर मिलका सवारे रहाओ। एहो संसार विकार संशय मैं तरियो ब्रह्म ज्ञानी। जिसह जगाए पी आवे, एहो रस अकथ कथा तिन जानी। जाको आए सोई बिहाज हो, हर गुर ते मन है बसेरा। निज कार महल पाओ सुख सहजे, बाहुर ना होए गो फेरा। अंतर जामी पुरख विधाते, श्रद्धा मन की पूरे। नानक दास यह सुख मांगै, मोको कर संतन की तूरे। अंतर जामी पुरख विधाते, श्रद्धा मन की पूरे। नानक दास यह सुख मांगै, मोको कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम ना जाने मेरा। बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। एक ओंकार। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै, गुरु नानक लई तिहाय। फिर अंगद गुर ते अमरदास, रामदासे होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नूं सिमरो श्री हराय। श्री हर कृष्ण धियाइया, जे डिठा सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै करनौ निधि आवे धाए, सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार का ध्यान करके बोलो जी। हे नमाणियां दे मान, निताणियां दे तान, नियोटियां दी ओट सतगुरु जीओ। आप जी दे चरण कमलां अंदर अरदास बेनती है जी। आप जी दे हजूर 16 साहब दी बाणी दे पाठ कीते गए। आप जी दे स्वरूप दी टहल सेवा की गई। बाणी पढ़दियाँ सेवा करदियाँ होइयां भुल्लां गलतियां दी खिमा करनी। आप जी दे सुख आसन तैयार हैं, सुख आसनां ते विराजमान होवो जी। संगतां नूं खुशियां बख्शिश करो। अमृत वेले फिर दर्शन ददारे दे के निहाल करना। सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। जिथै जाए बह मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा। राम राजे गुर सिखी, सो थान वालिया लै गुरमुख लावा। गुरमुख लावा गुर सिखां की कार। पानी पाए जिन हर नाम ध्यावा। नाम ध्यावा जिन नानक सतगुर पूजिया। तिन हर पूज करावा।
ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਵਿਸਰਨਾ ਹੀ ਦਾਤਾ, ਵਿਸਰਨਾ ਹੀ ਦਾਤਾ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਨਾਨਕ ਚਾਹੇ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परमेश्वर के द्वारे जो हुए अतीत है, सो नाम क्या सुनावे। भग जना को सदानंद हर कीर्तन गाय विकसावे। आसा महला पंजवा, जो मैं कियो सगल सिगारा। तो भी मीरा मन न पतियाला, उनके सुगंध धन में लाओ। ओह सुख तिल समान नहीं पाओ, मन में चित हो ऐसी आसाई। प्रदीक्त जियो तो जीवो मेरी माई। माई कहाँ क्रोय मन न धीरा, प्रपी तुम बैराग रह रहा हो। बत सुख बहुत बसीख है, पी जानो कितने लेकाई। हाथ सुपर मन मैं तो आज्ञाकारी, सगल जगत ग्रह सह सुंदर लाल। प्रभु पाव माता सदा निहाल, व्यंजन भोजन प्रकार। रंग तमाशे बहुत विस्तारी, राज में रखो और बहुत फरमाइश। मन त्रापे दसना न जायस, बैन मिलवे जिन्ना बिहावे। मिले प्रभुता सब पावे, कोई तो कोई सुनिए सोए। साध संगत अंतर न कोई, जे समस्तक तेन सतगुरु पाया। पूरी आशा मनो तृताया, राह मिले आधा झुकी जाओ। नानक दाम धर्म जाओ, असम हलाओ पंजो वाव। पांच पद वे पंच पद है, प्रथम तेरी की जात हो। द्वितीय तेरी मनिय पांत हो, तीजा तेरा सुंदर थान हो। बिड़ रूप मन में मान है, मोह सोहनी स्वरूप सजान बेचकन। और कर वह में फाकी तू राव। हाथ सोची तेरी पाकशाल, काली स्नान पूजा तिलक लाल। करी कर वह मुख हुआ ज्ञान, सब वेद कोई लो स्वान। का पर पैरे भोगा भोगा, आचार कह शोभा में लोगे। जो आ चंदन सुगंध विस्तार, संगी खोला करो चंडाल। जोर तेरी पनहारी, ताती मैं तेरी सुधारी। सोना रूपा तुझ में दाऊं, शील बगैरू तेरा काम। जाको दे चुमाया हराए, सौंदी ते ली छड़ाए। सारे संग मिल हर रस पाया, कहो नानक सफल हो आया। सब रू सब सुहागना, सुंदर बचकन तू राव। दूजा समहला पंजवा, तो लो जीवत दिशे तिस सर पर मरना। मुआ होए तो निज रहना, जीवित मुए मुए से जीवे। हर हर नाम कर मुख पाया। गुरपत हर तुम तो पीवे रहाओ। काची मटकी में सोना साजे, छूटे तो कोटी थी करवा साव। ऊंचा चढ़े सो पवे पया लाओ, तन पड़े तिल के न काला। परम फिरे तिन किछु न पाया, से जन गोरी शब्द कमाया। जीव में सौर का माल, नानक मन पे निहाल। समहला परमा, पति तेरी सब ताटी। वेद कर थाटी, जान सद कर होगी माटी। मुँह समहला हो चेत गवाया, तने को तुम क्या कर बैराओ। तीन शेर का दिहाड़ी मेहमान, अवर हुआ तुझ भय प्रमाण। बेटा तुझ बेटे जाओ, कुल रखो गुमाने। एक बत तुझे बुझ है, तब हो वह पाक। बिन बुझे तू सदा ना पाक, हो नानक को प्रमाणिक।
ਚੇਤੇ ਪਾਈ ਹਰ ਪੂਸ ਜਾਣਾ ਸੋ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੁਖੇ ਚੌਪੜੀ ਘੜੀ ਦਿਨ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖਾਰੇ ਮਨ ਨਾ ਰਹੇ ਕੈਸੇ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰੇ ਇਕ ਬਾਦ ਸਮੂਹ ਕੋ ਨਾ ਵਿਹਾਵੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਮਨਿਆਰ ਕਨੇਰੀ ਕੋ ਐਸਾ ਸੰਤ ਮੋਹ ਕੋ ਮਿਲੇ ਮਿਲਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾ ਵਿਰਹਾਉ ਚਾਰ ਪਰ ਹੋ ਜੋ ਸਮਾਨੈ ਰਹਿ ਨ ਪਈ ਤਵੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਪੰਜ ਗੁਰੂ ਵਿਛੋੜੀ ਭਰਮ ਭਰਮ ਰੋਵੈ ਹਾਥ ਵਿਛੋੜੀ ਜਨ ਨਾਨਕੋ ਦਸ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਮ ਚੀਨ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸੋ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਰ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ ਹਰ ਸੇਵਾ ਮੁ ਤੁਮਤ ਨਾਮ ਹਰ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਦੁਖ ਸੁਮਰੀ ਜੈ ਮਜੂਗੀ ਤੁਮ ਪਰਾਮ ਕੋ ਗਾ ਡਰਾਈ ਰਾਉ ਹਰ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਮਹਰ ਕਾ ਧਾਨ ਹਰ ਮੇਰਾ ਸਗਾ ਮਨ ਮਹਿ ਦੀਵਾਨ ਹਰ ਪੂ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਮੇਰਾ ਹਰ ਵੇਸਾਉ ਗੁਰਮੁਖ ਧਨ ਗੱਡੀ ਮੇਰਾ ਸਾਉ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਤ ਆਵੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕੈ ਅੰਕਿ ਸਮਾਵੈ ਸੋ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾਈ ਮਨ